shell is being called as the cortex. Can you don't forget the literal meaning of medulla, meaning core. When I will add something after medulla, it will be signifying that part. As for example, medulla oblongata, it is a part of brain stem. But when I am saying medulla, it is simply meaning core. ঠিক আছে, আমরা অ্যাড্রেনালের ক্ষেত্রে কি বলবো? মেডালা অ্যাড্রেনালিস, মিনিং অ্যাড্রেনাল মেডালা। ঠিক আছে, লাইকওয়াইজ স্পাইনাল কর্ড ক্যান বি কল্ড অ্যাজ মেডালা স্পাইনালিস। বিলো দ্য মেডালা ওবলঙ্গাটা lies the medulla spinalis. So the medulla means core. Therefore, intramedullary facial nerve means facial nerve fibers coursing within the brain stem, meaning the pons. Pons এর ভেতরে ওই যে একটা রাউন্ড অ্যাবাউট লুপড কোর্স আছে। Only the facial nerve and the oculomotor nerve, its fibers, has got a long course within the part of brain stem where we find their nuclei. আর কোনো নার্ভের কিন্তু ওরকম কোর্স নেই within the substance of the brain stem. অকুলোমোটর নার্ভের একটা লং কোর্স আছে। তুমি আজকেই গিয়ে অকুলোমোটর নার্ভ দেখবে, থার্ড নার্ভ ইম্পর্টেন্ট, within the midbrain it pursues a long course. ঠিক আছে, লাইকওয়াইজ সেটা স্যার নিশ্চয়ই বলেছেন, অভিজিৎ স্যার পড়িয়েছে। Seventh nerve likewise has got a long course. Now, which fibers of seventh nerve will be having such a long course? Not all the fibers. Facial nerve has got so many functional type of fibers. It is only the branchiomotor fibers supplying, among other things, the muscles of facial expression. ঠিক আছে, আমরা in short clinicians will call it as the motor fibers. ঠিক আছে, ক্লিনিশিয়ানসরা এত কিন্তু ঝামেলা করবে না। They will take for granted that you know what are the types of fibers that are accommodated within the facial nerve. Therefore, they will say motor fibers. ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কিন্তু অ্যানাটমিস্ট হিসেবে এবং তোমাকে চিকিৎসা করতে গেলে মনে রাখতে হবে such fibers are really branchiomotor fibers supplying the muscles derived from the second arch myotome. একটা looped course আছে and it undergoes a bend around the abducent nucleus forming the facial colliculus there. ঠিক আছে, then emerges running a course within the pons, it will finally emerge. তাহলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। Since it pursues a long course, it is vulnerable to damage in its intramedullary segment. Intramedullary segmenটেই কিন্তু ড্যামেজ টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ হতে পারে। এবার এই ড্যামেজটা যদি হয় ইনভলভিং দ্য ফাইবার্স অফ ফেসিয়াল নার্ভ, তাহলে কিরকম ড্যামেজ? এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ লিশন আমরা দেখতে পাবো। তার যে এফেক্টস, উই উইল ফাইন্ড সাচ এফেক্টস। ঠিক আছে, তো ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পরে ডিসকাস করা হবে, আজকে হবে না, পরে আমি কাউকে বলবো ডিসকাস করে দিতে। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি অফ ফেসিয়াল নার্ভ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তাহলে ইন্ট্রামেডুলারি কোর্স আছে, ইট ইজ ভালনারেবল টু ড্যামেজ। কিরকম ড্যামেজ হতে পারে? ব্রেন যেহেতু, অবভিয়াসলি পন্স ইজ পার্ট অফ দ্য ব্রেন, আমরা ব্রেন স্টেমে স্ট্রোক পেতে পারি। ঠিক আছে, ব্রেন স্টেম স্ট্রোক মিনস cerebrovascular accident involving the brain stem. Obviously, within the brain stem there will be blood vessels supplying the different neural elements. But such blood vessels may undergo thrombosis, embolism, hemorrhage. সেটাকেও কিন্তু আমরা স্ট্রোকই বলবো এক কথায়। তাহলে stroke may affect the coursing fibers of facial nerve within the pons. Similarly, space occupying lesion, SOL, এইসব টার্মগুলো তোমাকে কিন্তু এখন পাঁচ যখন করে বেরোবে তোমাকে মনে রাখতে হবে। স্পেস অকুপাইং লিশন মানে টিউমার within the pons may press upon the nerve giving rise to affection of the nerve. আমরা এক কথায় বলি lesions of facial nerve। হলো, তাহলে since it pursues a long course within the brainstem, it may be affected there. Next segment of facial nerve is the intracranial
suspended segment. The point of emergence of the facial nerve. Facial nerve যেখান থেকে বের হচ্ছে ব্রেন স্টেমে, কোথা থেকে বের হচ্ছে? সেরিবেলো-পন্টাইন অ্যাঙ্গেল, পন্টোমেডালারি জাংশন। ঠিক আছে, পন্টোমেডালারি জাংশন, সেরিবেলো-পন্টাইন অ্যাঙ্গেল। মানে আমরা যদি এরকম ভাবে লেফট সাইডটা দেখাই, ধরো this is pons, and here lies the medulla like this. From here the facial nerve motor root will emerge, and by the side of it will be the intermediate nerve or the nervus intermedius, and here will be the vestibulocochlear nerve, eighth nerve. পাশেই এইট নার্ভটা আছে, এই জায়গা দিয়ে বেরোয় পন্টোমেডালারি জাংশন। ফ্রম দ্য ফ্রন্ট আমরা যদি দেখি, here we will be finding the facial nerve roots, the thick motor root medially, erroneously called the sensory root. Lateral to that sensory root কিন্তু ওটা ট্রুলি নয়, সেই জন্য ওটাকে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভই বলবে, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস, since it lies between the motor root of 7th and 8th nerve, সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ অর নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। ঠিক আছে, এবার আমরা যদি পেছনে তাকাই, this part of brain stem, the rhombencephalon or the hind brain, পেছনে কাকে দেখতে পাবো? সেরিবেলাম। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, ব্রেন তো আমরাও তোমাকে ভালো করে দেখাইনি, দেখার তোমার সময়ও নেই, কিন্তু দেখতে হবে। ব্রেন স্টেমটা নিয়ে আবার পরীক্ষার পরে অথবা পরীক্ষার আগে যে টাইম পাবে, যদি তুমি দেখার ইচ্ছে থাকে গিয়ে দেখতে পারো। ব্রেন স্টেমটা নেবে, সেরিবেলামটা নেবে, নিয়ে দেখবে সিপি অ্যাঙ্গেল, সেরিবেলো-পন্টাইন অ্যাঙ্গেল বলে একটা জিনিস আছে। তার কারণ এইখানেই, এই পেছনে বসে আছে সেরিবেলাম, পন্সের পেছনে, পেছনে তুমি দেখতে পাবে সেরিবেলাম, ভেরি মাছ দেখা যায়। এবার সেই জন্য এই জায়গাটাকে বলে, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাকে বলে সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল, cerebello-pontine angle. Now at its point of emergence, the facial nerve may get affected. Point of emergence কিন্তু facial nerve lesion হতে পারে। At its point of emergence, at the very beginning of the intracranial or suspended segment, কিভাবে অ্যাফেকশন হতে পারে? ওখানে একটা টিউমার হতে পারে ইনভলভিং দ্য সোয়ান সেল শীথ, সোয়ান সেল শীথ অফ দ্য এইট নার্ভ। এইট নার্ভটা ওখান থেকে বেরোচ্ছে, যখনই বেরিয়ে এলো ওটা পিএনএস এর অংশ হয়ে গেল, কাজে ইট উইল হ্যাভ এ মায়ালিন শীথ ডিরাইভ ফ্রম সোয়ান সেল। তো এই সোয়ান সেলের টিউমার হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে টিউমার ইনভলভিং দ্য শীথ অফ দ্য এইট নার্ভ, এরকম বলা থাকবে। টিউমারটার নাম কি? নামটাই ইন্ডিকেট করবে যে টিউমারটা কোত্থেকে হচ্ছে। টিউমারটার নাম হচ্ছে সোয়ানোমা অথবা অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা, দুটো নামে চলে, সোয়ানোমা ইনভলভিং দ্য এইট নার্ভ অর অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা। তাহলে এইট নার্ভ যদি টিউমার হয়, এখানে যদি একটা এরকম টিউমার হয়, এইখানে এইট নার্ভকে এফেক্ট করে এইরকম একটা বড় ধরো টিউমার হচ্ছে, এখানে টিউমার হচ্ছে এরকম, উইল এফেক্ট দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট হলো। আচ্ছা, ব্যাপারটা শোনো, কেন তুমি ভাবছো আমি তো অ্যানাটমি পড়ছি, কিন্তু কেন এখন ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে? নোবডি নোজ যে তুমি ভবিষ্যতে কোথায় যাবে। তোমরা তো এখনো সেকেন্ড ইয়ারে ওঠোনি, যারা সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট তারা জানে। একটি মেয়ে এখানে ছিল, ওর নাম হচ্ছে মোহনা, ও নেক্সন গাড়ি সোয়ানোমা মে অ্যাফেক্ট দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আচ্ছা, এবার এখান থেকে বেরোবে, ব্রেন স্টেমটা সেন্ট্রালি আছে, এরকম বেরোচ্ছে নার্ভ, বেরিয়ে তুমি জানো যে ফেসিয়াল নার্ভ ফর সাম টাইম, ঠিক আছে, ফর সাম টাইম এ ফিউ মিলিমিটার্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ উইল বি সাসপেন্ডেড ইন দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। তার কারণ ব্রেনের বাইরে কি আছে? সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। কারণ ইন্টিমেটলি অ্যাপ্লাইড টু দ্য ব্রেন সারফেস কি আছে? পায়া। অ্যারাকনয়েড ম্যাটার একটু দূরে থাকে, অ্যাপ্লাইড টু দ্য ডুরা অ্যারাকনয়েড ম্যাটার। কাজেই ইন দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস ইট উইল বি ফ্লোটিং।
ঠিক আছে, a few millimeter of the facial nerve, then it will find what? It will find the opening of the internal acoustic meatus over the posterior surface of the petrous temporal. ঠিক আছে, তার মানে এইরকম যদি পেট্রাস টেম্পোরাল হয়, ধরো এটা পেট্রাস টেম্পোরাল, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এটা পেট্রাস টেম্পোরাল পোস্টেরিয়র সারফেস, আমরা এখানে একটা এরকম ওপেনিং দেখতে পাবো। Through this opening, the motor root of facial nerve, the intermediate nerve, and the eighth nerve all will enter through the opening of the internal acoustic meatus into the petrous within the petrous temporal bone. ঠিক আছে, জায়গা করা আছে, ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস একটা প্যাসেজ, বনি প্যাসেজ জায়গা আছে, তাহলে ওর ভেতরে লজ থাকবে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ, মোটর রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড দ্য এইট নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে এই শর্ট সেগমেন্টটা সাসপেন্ডেড আছে, এই শর্ট সেগমেন্ট অ্যাফেক্টেড হতে পারে, এ তো পয়েন্ট অফ ইমার্জেন্সি আমি বলেই দিয়েছি। এই যে ফ্লোটিং সেগমেন্ট, এই ফ্লোটিং সেগমেন্ট অ্যাফেক্টেড হতে পারে, নট সো কমন, কিন্তু অ্যাফেক্টেড হতে পারে। কিভাবে? ইফ দেয়ার ইজ মেনিনজাইটিস, মেনিনজাইটিস যদি হয় তাহলে ইনফ্লামেশন সুপ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্টে থাকবে, যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় সুপ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্ট থেকে টেন্টোরিয়াল নচ দিয়ে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্টে চলে আসবে, তাহলে দ্যাট ক্যান এফেক্ট এনি অফ দ্য এনি অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভস। ঠিক আছে, ব্রেন স্টেম থেকে তার পয়েন্ট অফ ইমার্জেন্সির মাঝখানে যে নার্ভগুলো আছে সব নার্ভই আছে। ঠিক আছে, সেগমেন্টগুলোর লেন্থ ভ্যারি করে, কোন নার্ভের কম আছে, যেমন হাইপোগ্লসাল নার্ভ ছোট্ট একটা অংশ আছে এ ফিউ মিলিমিটার, ফেসিয়াল নার্ভ তার থেকে বেশি আছে, কাজে যার লেন্থটা বেশি ইন দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস তার চান্সেস অফ এফেকশনটা বেশি। ঠিক আছে, আরো আছে, তো আমি অত সব বলবো না তোমাকে, তাহলে এইখান দিয়ে ঢুকে পড়বো। তাহলে ভালো করে দেখতে পাই বলতো যে ব্রেন রিমুভ করে, বুঝেছো? এই যে সৃজিত স্যার ব্রেন রিমুভ করেছিল, সৃজিত স্যার দেখতে পেয়েছে, কারণ এটা কাটতে হয়েছে, তো না কাটলে তো হবে না। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে যেখানে ঢুকছে ওখানে কাটতে হবে, তবে তো ব্রেন স্টেম উইল বি ফ্রি। বুঝেছো, সমস্ত নার্ভগুলোকে কাটতে হয়। তাহলে অনলি দ্য পার্সন অ্যানাটমিতে, অনলি দ্য পার্সন হু ইজ রিমুভিং, এবং বড়জোর তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, অন দ্য রাইট সাইড, অন দ্য লেফট সাইড যে থাকবে সেই দেখতে পাবে। সার্জারি যেমন, সার্জারিতে যখন সার্জন অপারেশন করে কে দেখতে পায়? দেখতে পায় কেবলমাত্র তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট। বুঝেছো, বাকিরা যারা থাকে ওটিতে তারা সার্জনকে ইনস্ট্রুমেন্ট দেয়, অন্যান্য জিনিসপত্র দেয়, দেখতে পায় না। বুঝেছো, এবার কিছু কিছু অপারেশন আছে যেখানে ফিল্ডটাকে ধরো বড় করে করা হবে, এখন তো অনেক জিনিস এসে গেছে, সেখানে হয়তো আরো কয়েকজন দেখতে পেতে পারে। বুঝলে, কাজেই ছোট ছোট জায়গায় দেখার কথা ভেবো না, কিন্তু তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট ইজ this segment is more or less the trunk of the facial nerve has got maximum length within the petrous temporal. পেট্রাস টেম্পোরালের বাইরে গিয়ে কিন্তু প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে যে ঢুকেই তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে, শর্ট সেগমেন্ট আছে। এবার যে সেগমেন্টটা বলবো, দিস ইজ দ্য লংগেস্ট সেগমেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, অ্যান্ড দিস সেগমেন্ট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট। ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট, ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট। ফর নাও, আজকে তোমার না কাজ হচ্ছে একটা জেনারেল আইডিয়া রাখা পেট্রাস টেম্পোরালের ভেতরে হাউ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ ইজ ডিসপোজড, কিভাবে বসে আছে উইদিন দ্য সলিড পেট্রাস টেম্পোরাল। ঠিক আছে, এবার এটা নিয়ে তোমাকে মাথার চুল ছিটতে হবে যদি তুমি ইএনটিতে এমএস করো, তার কারণ ফেসিয়াল নার্ভ উইদিন দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল মে বি ড্যামেজড। ঠিক আছে, or facial nerve is normal, intact, but you have to do surgery involving the petrous temporal. সেখানে ফেসিয়াল নার্ভ ড্যামেজ করলে তো চলবে না, স্কাল বেস সার্জারি,
ইউ আর ডুইং স্কাল বেস সার্জারি, নিউরোসার্জন ধরো, ইএনটি সার্জনকে পাশে রেখে স্কাল বেস সার্জারি করছে, স্কাল বেস সার্জারি ইনভলভিং দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, there is every possibility of damaging the facial nerve if you do not know the intricate detailed anatomy of facial nerve within the petrous temporal. তখন কিন্তু ও শুধু গ্রেড বই পড়লে হবে না, ওকে প্রচুর রেফারেন্স বই পড়তে হবে, ইনক্লুডিং অপারেটিভ সার্জারির বই পড়তে হবে, তবে গিয়ে কিন্তু he or she can save the facial nerve from damage. বুঝেছো? কারণ নার্ভ তো ড্যামেজ করবো কেন? তাহলে স্কাল বেস সার্জারি নিউরোসার্জনরা করবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইএনটি সার্জনকে নিয়ে নেবে। মিডল ইয়ার সার্জারি ভেরি কমন, ঠিক আছে, ইন্টারনাল ইয়ার খুব একটা কমন নয়। তাহলে মিডল ইয়ার সার্জারি যখন করা হবে, কমন ইএনটি সার্জনদের করতে হয়, দে হ্যাভ টু প্রিজার্ভ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আনলেস দে নো দ্য অ্যানাটমি অফ ফেসিয়াল নার্ভ, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ড্যামেজ হয়েই যাবে। ইভেন আফটার টেকিং অল দ্য প্রিকশনস, তুমি কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভকে ড্যামেজ করতে পারো, তার রেমেডি আছে, ঠিক আছে। তাহলে ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট। এবার এই যে সেগমেন্টটা ধরো ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট, আমি শর্টে লিখছি আইপি সেগমেন্ট। মনে রাখবে ফেসিয়াল নার্ভ is the second after the inferior alveolar nerve, a branch from the mandibular, which pursues a long course within a bone of the skull. Inferior alveolar nerve mandibular foramen দিয়ে mandibular canal দিয়ে যায়, supplying the teeth of the lower jaw. তাহলে it is the longest one. Facial nerve is the second, কারণ it has got a long course within the petrous temporal. এবার আমি বললেই তুমি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। এইবার কোর্সটা কিরকম আমি তোমাকে রাফলি আগে কোর্সটা বলে দিই। আচ্ছা, আমাকে একটা পেন দাও তো দেখি, একটা পেন, যে কোনো একটা ডট পেন। আচ্ছা, পেট্রাস টেম্পোরাল স্কাল বেস, আমি ইচ্ছে করে স্কাল বেস আনিনি, কারণ এখান থেকে আমি স্কাল বেস দেখিয়ে কি করব, তোমাকে ঘরে গিয়ে দেখতে হবে। Petrous temporal, how does it lie in the skull base? Petrous temporal is in the floor of the middle cranial fossa. Petrous temporal likewise forms the anterior wall of the posterior cranial fossa. তাই না? Internal acoustic petrous তো anterior wall of posterior cranial fossa আছে, পেছনের যে ফসাটা তার anterior wall এ থাকে। তাহলে পেট্রাস টেম্পোরাল এর অর্গানাইজেশন ইন দ্য স্কাল বেস, ডিসপোজিশন ইন দ্য স্কাল বেস কিরকম? এরকম নয়, এরকম নয়, স্লাইটলি অবলিক, এইভাবে আছে স্কাল বেসে, মাঝখানে স্ফেনয়েড বসে থাকে, তাহলে এইভাবে আছে পেট্রাস টেম্পোরাল। তাহলে এটা হচ্ছে লং অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, লং অ্যাক্সিসটা অবলিক, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল অবলিক, এরকম অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। তাহলে এইটা কিন্তু সব থেকে আগে মাথায় রাখতে হবে যে পেট্রাস টেম্পোরাল এরকম নেই স্কাল বেসে, এরকম নেই, অবলিকলি ডিসপোজড আছে, কাজে লং অ্যাক্সিস ইজ অবলিক, হলো। আচ্ছা, petrous temporal, as you all know, in section it appears as a triangle or pyramidal. কিরকম সেকশনে লাগবে? সেকশনে petrous temporal অবলিকলি থাকে, তো এইভাবে থাকে, এইভাবে আছে, ধরো লেফটটা এইভাবে আছে, আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি এরকম করে দিয়ে, আমি সারফেসটা দেখাচ্ছি ক্রস সেকশনে। তাহলে সারফেস কেমন? একটা এরকম সারফেস থাকবে লেফটে, দেখো এরকম তিনটে সারফেস আছে, এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এটা পোস্টেরিয়র সারফেস, এটা ইনফেরিয়র সারফেস। স্কাল বেসে বাইরে থাকে, যেখানে আমরা লোয়ার ওপেনিং অফ দ্য ক্যারোটিড ক্যানাল, জুগুলার ফসা এইসব পাই। ইনফেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, এক্সটার্নাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল। অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এই যে সারফেসটা, it is in the floor of the middle cranial fossa, is in the anterior wall of posterior cranial fossa. এখানেই আমরা ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মেটাসের ওপেনিং থেকে দেখতে পাই, বেশ বড় সড়ো ওপেনিং লিডিং ইনটু দ্যাট প্যাসেজ। এইবার পেট্রাস টেম্পোরাল বোনটা পিরামিডাল এইরকম ভাবে আছে। ফেসিয়াল নার্ভ ফার্স্ট উইল রান লাইক দিস,
দেখো আমি কিন্তু এইরকম ধরলাম না, ঠিক আছে, আমি এইরকম ধরলাম না, লেফট দেখাচ্ছি, লেফট সাইড, আমি রাইট সাইডও দেখিয়ে দেবো। পেট্রাস টেম্পোরাল এইরকম আছে, the petrous temporal like this, তাহলে it is orthogonal to the long axis of the petrous temporal. What is means, what I have meant by the term orthogonal, bolo? This is mathematical term, very good, perpendicular at right angles, orthogonal to the long axis of the petrous temporal. তাহলে first it pursues a course like this within the petrous temporal. This is the long axis, like this, orthogonal. যদি রাইট সাইড হয়, this is the long axis, it will be running like this, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে প্রথমে রান করবে। এবার যখন এইভাবে রান করছে, what are the segments? There are two segments in this part of the facial nerve within the petrous bone. The first segment is in the meatus, the internal acoustic meatus। আজকে বাড়িতে যাবে, হোস্টেলে যাবে, গিয়ে দেখবে। তোমরা ব্যাপারটা কি, তোমরা যে কি করো আমি জানি না, আমি যদি জিজ্ঞেস করি তখন কিচ্ছু বলতে পারছো না। আরে তোমার স্যার কি পড়িয়েছে আমার দেখার দরকার নেই, আমি তো স্যারেরা কি পড়িয়েছে কি বলেছে আমি দেখবো না, তোমাকে তো জানতে হবে, কারণ স্যার তো পরীক্ষা দেবে না, দেবে তো তুমি। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মেটার্স তুমি লেন্থটা অ্যাসেস করবে 1 সেন্টিমিটার ইন লেন্থ। তাহলে সেই 1 সেন্টিমিটার লেন্থের ভেতরে বসে আছে 7 আর 8। দ্যাট সেগমেন্ট এই যে এরকম ভাবে আছে লেফটে, এরকম ভাবে আছে রাইটে, দ্যাট সেগমেন্ট ধরো এটা অনেক বড়, এত বড় তো হয় না, পেট্রাস টেম্পোরাল টাইপের ছোট। তা ধরো এই যে সেগমেন্টটা আমি দেখছি, এই যে সেগমেন্টটা, ক্যাপটা নয়, এই সেগমেন্টটা হচ্ছে মিয়েটাল সেগমেন্ট, ঠিক আছে, এটা মিয়েটাল সেগমেন্ট, ইট ইজ ইন দ্য মিয়েটাস। তাহলে ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্টে অর ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট বললে ভালো হবে, ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, তার নাম কি, মিয়েটাল সেগমেন্ট, মিয়েটাল সেগমেন্ট, মিয়েটাল সেগমেন্ট ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসের আছে 1 সেন্টিমিটার ইন লেন্থ। তাহলে এইভাবে আছে লেফট সাইডে। এবার বাড়িতে গিয়ে আবার ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস দেখবো, আমি বারবার একই কথা বলবো, চোখটা লাগাবে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে, লাগিয়ে দেখবে ওর একটা বটম আছে, বটম, ইউ ক্যান রিচ দ্য বটম অফ দ্য মিয়েটাস, ঠিক আছে। যেমন নদীর রিভার বেড থাকে, তুমি যদি ডাইভ দিয়ে রিভার বেডটা দেখতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য বটম। তাহলে একটা বটম আছে, ওই বটমটার নাম কি, বটমকে অ্যানাটমিতে কি বলে? আমি এইটা বলে সবাইকে আউট করে দিই, আমার যারা ডাক্তার বন্ধু আছে ওরাও তো অ্যানাটমি পড়েছে, কিন্তু ওরা তো অ্যানাটমি পড়েছে ডাক্তার হওয়ার জন্য, সব আমার বয়সী, সব বিরাট বড় বড় ভিআইপি। বলে স্বপন তুই তো দুর্দান্ত বললি, এরকম তো কেউ বলেনি। বলবে কি করে, আমি তো মরার ডাক্তার, কাজে আমি বলবো। বটম মানে কি, ফান্ডাস, FUNDUS, ফান্ডাস, এনিওয়্যার যেখানেই তুমি ফান্ডাস পেয়েছো, বি ইট দ্য ইউট্রাইন ফান্ডাস, দ্য গ্যাস্ট্রিক ফান্ডাস, ঠিক আছে, or the fundus of the eyeball, or the fundus of urinary bladder, বেসকে ফান্ডাস বলি, all are bottom. এবার ইউট্রাস, summit is being called as fundus, তাহলে কেন ফান্ডাস বলা হচ্ছে? সব কারণ আছে, আমি বলবো না, তার কারণ দরকার নেই তোমার এখন জানার, কিন্তু ওটাকে ফান্ডাস বলে, বুঝেছো? ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ রিজন। আমি সেই রিজনগুলো যখন ওদের বলেছি তখন ওরা তো জীবনে শোনেনি এসব কথা, তার কারণ ও তো অ্যানাটমি পড়েছে পাশ করে ডাক্তার হবে বলে, কিন্তু আমাকে তো অ্যানাটমিটাকে ভালোবাসতে হবে, তাহলে এইসব না জানলে কি করে ভালোবাসবো সাবজেক্ট, বুঝেছো? তার কারণ গল ব্লাডার ফান্ডাস লাইজ বিলো, তাহলে ইট ইজ এট দ্য বটম, কোনো অসুবিধা নেই। বাট গ্যাস্ট্রিক ফান্ডাস লাইজ অ্যাবভ, ইউট্রাইন ফান্ডাস লাইজ অ্যাবভ, তাকেও ফান্ডাস বলছি। অসুবিধা হয় তুমি যদি কারণ না জানো। যাই হোক, তাহলে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, বটম ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য ফান্ডাস। লুক অ্যাট দ্য ফান্ডাস, জাস্ট ইউ সি দ্য ফান্ডাস, দেখবে ওখানে একটা থিন বনি প্লেট আছে with so many apertures, different forms of apertures,
mark the bottom. You can use a hand lens. আমি জানি তোমাদের কাছে অনেক কিছু থাকবে, ঠিক আছে, অনেক কিছু থাকবে, খাওয়ার জিনিস, সাজবার জিনিস মেয়েদের কাছে, বাট ইউ ডু নট হ্যাভ a hand lens. হোস্টেলে গিয়ে কারো কাছে আমি একটা হ্যান্ড লেন্স দেখতে পাবো না, বুঝেছো? পাওয়ারফুল হ্যান্ড লেন্স পাওয়া যায়। ওই হ্যান্ড লেন্সটা দিয়ে তুমি যদি দেখো বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিটার্স, সেখানে তুমি দেখবে সো মেনি ফোরামেন অর ফোরামিনা আর দেয়ার, বুঝেছো? সব ফোরামিনা একরকম দেখতে নয়, বুঝেছো? তার কারণ ওইখানে তুমি যখন ককলিয়ার নার্ভের ফোরামিনা দেখবে, তখন দেখবে এইরকম মতো একটা জিনিস আছে, এর মধ্যে এরকম ছোট ছোট ফুটো, এরকম ছোট ছোট ফুটো, বুঝেছো? ছোট ছোট ফুটো, ছোট ছোট ফুটো, ওই বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিটার্সে, ওর নাম হচ্ছে ট্র্যাক্টাস স্পাইরালিস ফোরামিনোসাস, বুঝেছো? ককলিয়ার নার্ভের ফাইবার বান্ডেলস ওই ছোট ছোট ফুটো দিয়ে ঢুকবে, ঢুকে ওই যে ককলিয়ার বনি সেল আছে তার মধ্যে বনি ট্র্যাক্ট করা আছে, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে ট্র্যাক্টাস স্পাইরালিস ফোরামিনোসাস। ঘোড়ার ডিম একটা গোটা টেম্পোরাল বোনের সারফেসই তুমি বলতে পারো না। এই সবই পড়ার, সবই জানতে হয়। তাহলে জাস্ট লুক অ্যাট দ্য bottom of the internal acoustic meatus. You will find a thin bony plate with so many apertures. ঠিক আছে? Through one of those apertures, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, তো তুমি দেখোইনি আমি কি হবে ডিটেলে গিয়ে। Through one of those apertures, the 7th and 8th nerve, the motor root and the intermediate nerve, এই দুটো ঢুকে পড়বে, ঠিক আছে? And once they pass through the meatus and entering somewhere within the petrous temporal, the next segment will begin, ঠিক আছে? তাহলে এইটা যদি মিয়েটাল সেগমেন্ট হয়, কথার কথা বলছি, মানে এরকম ডিসপ্রপোর্শনেট লেন্থ কিন্তু নয়, মিয়েটাল সেগমেন্ট 1 সেন্টিমিটার। নেক্সট সেগমেন্টটা ধরো এই ক্যাপটা ইন লাইন আছে, ইন লাইন উইথ দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট, অর্থোগোনাল টু দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল। এই দেখো পেট্রাস টেম্পোরালের লং অ্যাক্সিস এরকম আছে, তাহলে লেফটে দিস ইজ দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট, অ্যান্ড এই ক্যাপটা যেখানে আছে ইট ইজ দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। দিস সেগমেন্ট লাইজ ইন দ্য রুফ অফ দ্য বনি, সরি বনি বলাটা ঠিক হচ্ছে না, in the roof of the osseous labyrinth, in the roof of the osseous labyrinth, মানে ইন্টারনাল ইয়ারের রুফে আছে। এবার তুমি যদি এই সামান্য কথাটা না বলতে পারো, তাহলে এক্সামিনার ভীষণই রেগে যাবে, ঠিক আছে? মানে তোমাকে তো নিতে হবে এই জায়গায়, তুমি যদি বলো আগে হাত তুলে দাও, স্যার আই ডু নট নো দ্য ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, তখন এক্সামিনার কি বলবে? ওকে 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 বলে অন্য জিনিস জিজ্ঞেস করবে। তুমি সেই রাস্তাও নিতে পারো যে আমি সারেন্ডার করে দিলাম। আচ্ছা, এই সেগমেন্টটা তাহলে কার রিলেশনে থাকছে? ইন রিলেশন টু দ্য ইন্টারনাল ইয়ার। এবার ইন্টারনাল ইয়ার দেখো আমি কি নাম বললাম এইমাত্র, ওসিয়াস ল্যাবরিন্থ। ইন্টারনাল ইয়ার মানে হচ্ছে ল্যাবরিন্থ, ল্যাবরিন্থ intercommunicating passages, be it formed by bone or formed by membrane. যখন মেমব্রেন দিয়ে এই ইন্টারকমিউনিকেটিং স্পেসেস গুলো লিমিটেড হবে তখন তাকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বলবো, যখন বোন দিয়ে লিমিটেড হবে সাচ ইন্টারকমিউনিকেটিং প্যাসেজেস তখন তাকে আমরা ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থ বলবো। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য নেম অফ দিস সেগমেন্ট? যে সেগমেন্টটা এই ক্যাপের মতো লেফট পেট্রাস টেম্পোরালে, এটার নাম হচ্ছে ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট, ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট। তাহলে নেক্সট সেগমেন্টের এই ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্টটা তাহলে ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থে আছে। এবার ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থ কম্পোনেন্ট পার্টস তোমাকে জানতে হবে। What are the component parts of osseous labyrinth? One after the other. Within the petrous temporal, osseous labyrinth কিভাবে আছে? মানে তোমরা এমন, তোমাদের মানে কি আমি
কথা বললেই গালি দিতে ইচ্ছে করে। তোমরা এমন লোক যে তোমাদের যে স্যারেরা পড়ায় তাদের কাছে তোমরা জিজ্ঞেসই করো না কিছু। পেট্রাস টেম্পোরালের ভেতরে ইয়ার অ্যাপারেটাস আছে, আস্ক ইওর টিচার। এবার টিচার যদি তোমাকে বলে যে দেখ তোর এটা জানার দরকার নেই, তুমি তোমার উত্তরটা পেলে না, কোনো সেকেন্ড কোশ্চেন তাকে করবে না, আমার কাছে আসবে। আমি ওখানে আছি, সুব্রময় স্যার আছে, অভিজিৎ স্যার আছে, আমি এই তিনজনের নাম বললাম, বাকিদের নাম আর বলছি না। আমরা তিনজনের যে কোনো একজনের কাছে গেলে তোমাকে একেবারে অন দ্য স্পট তোমাকে বলে দিতে পারবে। এবার পেট্রাস টেম্পোরালে ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ অর দ্য ল্যাব্রিন্থাইন অ্যাপারেটাস অর দ্য ইন্টারনাল ইয়ার অ্যাপারেটাস, এটা এই অ্যাক্সিস, লং অ্যাক্সিস অফ পেট্রাস টেম্পোরাল কিভাবে থাকে বলতো? ইন্টারনাল ইয়ারের যে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস এইভাবে থাকে, ঠিক আছে? সামনে থাকে ককলিয়া, তারপরে থাকে ভেস্টিবিউল, তারপরে থাকে সেমি সার্কুলার ক্যানালস। দিস আর দ্য থ্রি পার্টস অফ ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ। বনি ককলিয়ার ক্যানাল, শামুকের খোল, তারপরে একটা ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে, একটা হলওয়ের মতো ভেস্টিবিউল, তারপরে বনি সেমি সার্কুলার ক্যানাল। তিনটে আছে, তুমি জানো। হোয়াট আর দে? জিজ্ঞেস করবে তোমাকে, তিনটের নাম বলো। দিস ইজ বায়োলজি। ইন হিউম্যান ইয়ার, অ্যান্টিরিয়ার অর সুপিরিয়ার, পোস্টিরিয়ার, ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল। একটা আছে এইভাবে পেট্রাস টেম্পোরালে, ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল, বুঝেছো? 3/4 অফ এ লুপ, পুরো এরকম লুপ নয় কিন্তু 3/4 অফ এ লুপ। ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল সেমিসার্কুলার ক্যানাল একটা আছে এইরকম, অ্যান্টিরিয়ার অর সুপিরিয়ার সেমিসার্কুলার ক্যানাল আমি লেফটে দেখাচ্ছি, আর একটা আছে এইরকম পোস্টিরিয়ার সেমিসার্কুলার ক্যানাল। এটা লং অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল থাকে, একটা লং অ্যাক্সিসের হরাইজন্টাল থাকে, আর একটা লং অ্যাক্সিসের উপরে ভার্টিক্যালি এভাবে বসে থাকে। সুপিরিয়ার, হরাইজন্টাল অর ল্যাটারাল, পোস্টিরিয়ার, ঠিক আছে? এইরকম ভাবে তিনটে সেমিসার্কুলার ক্যানালস থাকে। তাহলে বনি ককলিয়া, ভেস্টিবিউল, and then the bony semicircular canal. What are the parts of membranous labyrinth lodged within the internal ear? Within the cochlear shell lies the cochlear duct. Very difficult to understand. Very difficult to understand. Bony cochlear duct, এই যে cochlear duct, scala media বোঝাটা ভীষণই কঠিন। দ্যাট ইজ ফর পিজি স্টুডেন্টস, নট ফর ইউ। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থের স্কেলা মিডিয়া অর ককলিয়ার ডাক্ট, দেখো আমি কিন্তু বলছি ককলিয়ার ক্যানাল, বনি ককলিয়ার ক্যানাল, ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ, আর যখন আমি মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থ বলছি ককলিয়ার ডাক্ট, বিকজ ইট ইজ লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম, বুঝেছো? ককলিয়ার ডাক্ট হয়ে গেল অর স্কেলা মিডিয়া। ককলিয়ার ডাক্ট বলতে এক্সামিনার স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে, আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। তাহলে মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থ উইদিন দ্য ককলিয়ার বনি ককলিয়ার শেল, ককলিয়ার ডাক্ট। দেন এই যে এরকম ভেস্টিবিউলটা আছে, ভেস্টিবিউলের মধ্যে কি থাকবে? মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থে দুটো পাউচ লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম, একটা পেছনে একটা সামনে। একটার নাম ইউট্রিকল, যেটা পেছনে থাকবে, সামনেরটা স্যাকিউল, ঠিক আছে? এখানে ব্যালেন্সিং অ্যাপারেটাস থাকবে ব্যালেন্সের জন্য। তারপরে কি ইকুইলিব্রিয়াম পশ্চারের জন্য পেছনে সেমিসার্কুলার ক্যানাল আছে, তার মধ্যে কি থাকবে? সেমিসার্কুলার ডাক্টস। সেমিসার্কুলার ক্যানালের মধ্যে সেমিসার্কুলার ডাক্ট কোনো ডিফিকাল্ট নেই বোঝা। কিরকম? ধরো একটা ক্রস সেকশন, যে কোনো একটা সেমিসার্কুলার ক্যানাল, এই হলো সেমিসার্কুলার ক্যানাল, ঠিক আছে? এর মধ্যে এটা আমি সলিড করে দিচ্ছি, একটু তো বোন আছে গায়ে লেখে। এইটা সেমিসার্কুলার ক্যানাল, ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থের অংশ। আর এর মধ্যে ডাকটা কিরকম থাকবে? ডাকটা এইরকম থাকবে, এইরকম ভাবে ডাকটা থাকবে, এইভাবে ডাকটা থাকবে। তাহলে এটা বোঝা কিছু অসুবিধে নেই। একটা বাইরে শেল আছে, তার ভেতরে এপিথেলিয়াল লাইন ডাক্টস আছে। বাট ওয়ান্স
ইউ এন্টার শামুকের খোল, ককলিয়ার ডাক্টকে এভাবে প্রেস করা যাবে না। বিকট ডিফিকাল্ট হচ্ছে ককলিয়ার ডাক্টের ডিসপোজিশন বোঝা ওই শামুকের খোলের ভেতরে, কাজী সেই জায়গায় তোমার যাওয়ার দরকার নেই। There is the three parts of membranous labyrinth from before backwards are the cochlear duct, the saccule, the utricle, and the semicircular ducts. What I have missed? You have read biology. আমি একটা জিনিস বলিনি এখন, that belongs to membranous labyrinth, বলতেই হবে। বলো। হ্যাঁ বলো বলো, কি নামটা কি বলো? না না, ওসব ওসব তো পরের কথা, সেটা ফ্লুইডের কথা, ওটার নাম বলো, অ্যানাটমির ওই স্ট্রাকচারটার নাম বলো। স্যাকাস অ্যান্ড ডাক্টাস এন্ডোলিম্ফ্যাটিকাস বলে একটা পাউচ আছে, বুঝেছো? ওটা হচ্ছে স্যাক, আর তার একটা ডাক্ট আছে হ্যাঙ্গিং ফ্রিলি ফ্রম দ্য ফ্লোর অফ দ্য ভেস্টিবিউল, বুঝেছো? ওই যে দুটো পাউচ বলেছি, ইউট্রিক্যাল স্যাকিউল, তার থেকে ঝোলে, যে কোনো একটা পাউচের ফ্লোর থেকে ঝোলে, আজকে বইয়ে গিয়ে ছবি দেখবে, স্যাকাস অ্যান্ড ডাক্টাস এন্ডোলিম্ফ্যাটিকাস। এই এতগুলো জিনিস নিয়ে হচ্ছে ইন্টার কমিউনিকেটিং জিনিস নিয়ে হচ্ছে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। মানে আমার ব্যাপারটা কি, আমি শেষ করতে পারি না কেন বলতো? যে এভরিথিং আমার উপরেই চাপ, বাকি তোমরা কোনো জায়গা থেকে কিছু শিখছো না। আমার থোড়াই এখন পেট্রাস টেম্পোরালের এইসব বলার কথা, আমার তো ফেসিয়াল নার্ভ বলার কথা, তাহলে আমি কি করে করব? কিন্তু হাফও তো বলা যায় না, না আমি ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট বলছি, তুমি ইউ ডু নট নো দ্য বেসিক অ্যানাটমি অফ ল্যাবিরিন্থ, কি করে হয়? আচ্ছা, তাহলে ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্টটা কোথায় থাকবে? ইন দ্য রুফ অফ দ্য ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে? আরো প্রিসাইজলি যদি বলো, বিটুইন দ্য ভেস্টিবিউল অ্যান্ড দ্য বোনি ককলিয়া। ককলিয়াটা যেখানে শেষ হচ্ছে, ধরো এই শামুকের খোল আছে, তারপরে ভেস্টিবিউলটা আছে, এই দুটোর মাঝখানে এই ক্যাপটা বসে থাকবে, এই ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্টটা। এইখানে সামনে ককলিয়া আছে, এইখানটায় ভেস্টিবিউল আছে, এই ভেস্টিবিউলের রুফে পিয়েটাল সেগমেন্টে আছে বটমে একটা ওপেনিং করা আছে, ও ঢুকলো ইয়ার অ্যাপারেটাসের মধ্যে, সো লং ইট ইজ আউটসাইড দ্য ইয়ার অ্যাপারেটাস। ঢুকে প্রথমেই কাকে এনকাউন্টার করলো? ইন্টারনাল ইয়ার, ভেস্টিবিউল, তার রুফে বসে গেল। এইবার মনে রাখবে, ফান্ডাস অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস থেকে কিন্তু একটা বনি ক্যানাল তৈরি করা হয়েছে ফর দ্য লজমেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। নেচার জানে যে এ পেট্রাস পার্টের ভেতর দিয়ে রান করবে, ইয়ার অ্যাপারেটাসের ভেতর দিয়ে, কাজে ইট ইজ ভালনারেবল টু ড্যামেজ, কাজেই লেট মি প্রোটেক্ট দ্য নার্ভ ইন এ বনি ক্যানাল। সারাক্ষণ ধরে এরপরে এই ফান্ডাস অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস থেকে এক্সিট থ্রু দ্য স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন অ্যাট দ্য স্কাল বেস, ইট উইল বি লজড ইন এ বনি ক্যানাল। একটা ফেসিয়াল নার্ভের জন্য নেচার একটা বনি ক্যানাল তৈরি করে রেখেছে। যেরম যেরম নার্ভটার কোষ, সেইরম ক্যানাল, বনি ক্যানাল আগে তৈরি করে দেয়, নার্ভটা তারপরে ঢুকে, বুঝেছো? প্রথমে মেসোডার্মাল ক্যানাল, নার্ভও তৈরি হচ্ছে, মেসোডার্মের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, নার্ভের যে কোষ, নার্ভ ফোর্স করছে, বুঝেছো, বনি ক্যানাল তৈরি করতে। বনি ক্যানাল তৈরি হয়ে গেল অ্যারাউন্ড দ্য নার্ভ। এবার এটাকে আমরা এক কথায় কি বলি? বনি ক্যানাল ফর দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট উইল বি হাউসড ইন এ বনি ক্যানাল, ওয়্যার? ইন দ্য রুফ অফ দ্য ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে? ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থের রুফে আছে, ইন ইটস অ্যাসাইন্ড বনি ক্যানাল। এবার এই বনি ক্যানালের যে একটা নাম আছে আমার জানা ছিল না, কারণ গ্রে বই আমার কাছে যেটা আছে আমি সেখানে পাইনি, হয়তো 42nd গ্রেতে এসে গেছে। নামটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল। ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল আমি জানতামই না, আমি প্রথমে একটা টার্ম পাচ্ছি হায়াটাস ফ্যালোপি, কি রে ভাই, জীবনে নাম শুনিনি হায়াটাস ফ্যালোপি। তারপরে দেখলাম এই বনি ক্যানালটার নামই দিয়েছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল, বুঝেছো? ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে, তার মানে ওই যে সাহেবটা বদমাইশ, ও ফ্যালোপিয়ান টিউবও দিয়েছে, আবার রিসার্চ করে এইটাও পুরো কোর্সটা দেখেছিল, কাজে এর নাম হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল।
তাহলে বনি ক্যানাল ফর দ্য লজমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভ সেখানে বসলো, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট। আচ্ছা, এবার এই মিয়েটাল সেগমেন্ট, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্টে কমনলি আমরা খুব একটা লিশন দেখতে পাই না, ঠিক আছে, কমনলি লিশন দেখতে পাই না। পেতে পারি মিয়েটাল সেগমেন্টে যদি সোয়ানোমাটা, শীত টিউমারটা 8 নার্ভে যদি সিপি অ্যাঙ্গেলে না হয়ে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস along with sensory deficit of the 8 নার্ভ আমরা ফেসিয়াল নার্ভ লিশন পাবো। এছাড়া খুব একটা লিশন কিন্তু কমন নয় ইন দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট অ্যান্ড দ্য ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট। হলো? আচ্ছা, তাহলে এইরকম জায়গার ডেসক্রিপশনটা আমরা দিলাম। এরকম কোর্স পার্সু করছে, এটা লেট পেট্রাস টেম্পোরাল। এইবার হচ্ছে আসল খেলা শুরু হবে, নেক্সট খেলা, নেক্সট সেগমেন্ট। এইবার এই যে পয়েন্ট অফ জাংশন দেখো, ঠিক এই যে লং অ্যাক্সিস, এই লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরালে বসে থাকবে দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। এই সেগমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে, এই সেগমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে হরাইজন্টাল সেগমেন্ট। হরাইজন্টাল সেগমেন্ট দেখো এই আছে, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল এইভাবে আছে, তাহলে এইরকম, তাহলে ডাইরেকশনটা কিরকম? পোস্টিরিয়ার, ঠিক আছে, এইখান থেকে ঠিক এইভাবে যাচ্ছে। আর এই যে খোঁচাটা আছে চকে, খুব ভালো খোঁচা হয়েছে, এই যে খোঁচা মুখটা, এই খোঁচায় কে আছে? জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, বুঝেছো? At the junction of the labyrinthine segment and the horizontal portion, we find this khocha, the geniculate ganglion. বুঝেছো? One of the most important cranial ganglion, like the trigeminal, like the superior inferior ganglia of glossopharyngeal vagus, geniculate ganglion. Geniculate ganglion এ কে আছে? Sensory neurons আছে, first order sensory neurons serving the sense of টেস্ট, ঠিক আছে, সার্ভিং দ্য সেন্স অফ টেস্ট, সার্ভিং অলসো জেনারেল সেন্স। আমি কালকে ইচ্ছে করে ফেসিয়াল নার্ভের ওটা বলিনি, কারণ তোমরা মনে রাখতে পারবে না, আমি আজকেও বলবো না, কিন্তু তুমি মনে রেখো, তুমি পড়ো, তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি বলে দেবো, তুমি পড়ে বুঝতে পারবে না, কাজে আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে যে তুমি পড়ো। তাহলে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নে কি আছে? সিউডো ইউনিপোলার নিউরনস আছে অথবা ইউনিপোলার নিউরনস আছে, serving the sense of taste from the anterior 2/3 of the tongue, ঠিক আছে, and some fibers also serve the general sense from some part of the head neck region, skin থেকে আসবে। বাস আমি এইটুকু বলে রাখলাম। তাহলে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন আছে। এইবার হচ্ছে আর একটা খেলা, রিচিং দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, দ্য জাংশন, দ্য নার্ভ, দেখো এইরকম যাচ্ছিল, শার্প বেন্ড, সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল জেনু অফ ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ইন্টারনাল জেনু পেয়েছো ফেসিয়াল কলিকুলাস অ্যাবডুসেন্টে উইদিন দ্য পন্স, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল জেনু ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ ইন ইটস পেট্রাস পার্ট, যেখানে ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট ইজ মিটিং দ্য হরাইজন্টাল সেগমেন্ট, সেখানে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নটা বসে থাকবে, ঠিক আছে। এবার এই যে হরাইজন্টাল পোরশন, এটাকে তুমি কোথায় দেখতে পাবে, কিভাবে আছে? বনি ক্যানালে আছে। এই বনি ক্যানালটা কোথায় আছে? ইন রিলেশন টু হুইচ পার্ট অফ দ্য ইয়ার অ্যাপারেটাস? মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। স্যারেরা পড়িয়েছে, পোস্টেরিয়রলি যাচ্ছে প্যারালাল টু দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, এটা আছে মিডিয়াল ওয়াল of the middle ear cavity, tympanic cavity. এবার দেখবে তোমার এখানে অনেক জিনিসের নাম বলা আছে। মিডল ইয়ার পড়িয়েছে, সুব্রময় স্যার পড়িয়েছে তো মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, ও প্রজেকশন করেছে, ভালো প্রজেকশন করতে পারে, ও চক অ্যান্ড টকও করতে পারে। মিডিয়াল ওয়ালে একটা জিনিস আছে, একটা পুলি আছে, পুলি নাম বলো, পুলি আছে, নাম বলো, বনি পুলি, for the deflection of a tendon, for the deflection of a tendon। কিছুই তোমরা পড়োনি, বললাম তো, আমি বারবার এক কথা বলবো, you are not reading enough। What is the name of that bony pulley in the medial wall of the tympanic cavity, around which, আমি এবার লিড দিয়ে দিচ্ছি আরো,
around which the tendon of tensor tympani will be deflected from the medial wall straight to the lateral wall. কারণ lateral wall এ malleus এর দুটো attachment আছে. What is the name of that body? Processus trochleariformis or processus cochleariformis. বুঝেছো? ওখানে আরেকটা জিনিস পাবে, তার নাম হচ্ছে এপিটিম্প্যানিক ক্রেস্ট। ওখানে আরেকটা জিনিস পাবে, সেটা না বলতে পারলে ফেল। টিম্প্যানিক ক্যাভিটিতে তুমি যদি পরীক্ষায় আসে থিওরিতে, তুমি যদি মিডিয়াল ওয়ালে দুটো উইন্ডোর নাম না বলতে পারো তাহলে ফেল, নম্বর পাবে না। কাজে এই ফেসিয়াল নার্ভ বনি ক্যানাল, দিস সেগমেন্ট উইল বি রিলেটেড সামহাউ উইথ দ্য ওভাল উইন্ডো। বুঝেছো? It will be related to the horizontal or lateral semicircular canal. Internal ear এর ওই যে বনি ক্যানাল সেটা প্রজেক্ট করবে in the medial wall of the middle ear cavity. সব তো বোন দিয়ে তৈরি, বুঝেছো? তাহলে হরাইজন্টাল পোর্শনের অনেক রিলেশন আছে। এই যে এটা আছে বনি ক্যানালটা, প্রচুর রিলেশন আছে। ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট, জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, হরাইজন্টাল পোর্শন। এই হরাইজন্টাল পোর্শনটাকে আমরা টিম্প্যানিক সেগমেন্ট বলি। সিন্স ইট ইজ ইন রিলেশন, এইখানে বনি ক্যানাল আছে, কিন্তু বনি ক্যানালের মধ্যে সেফলি প্রোটেক্টেড আছে ফেসিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ট্রাঙ্ক অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ দেখবে। এখানে কি দেখেছি? এখানে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ, মোটর রুট। তাহলে অ্যাট দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন দ্য টু রুটস ইউনাইট অ্যান্ড গিভস রাইজ টু দ্য ট্রাঙ্ক অফ ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে এখানে আমরা ট্রাঙ্ক অফ ফেসিয়াল নার্ভটাকে দেখতে পাবো ইন রিলেশন টু দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, is in relation to the medial wall of the middle ear cavity, tympanic segment. এই পর্যন্ত বলে আজকে ছেড়ে দিলাম। Today we are going to discuss a very important topic. This is a very concept. If you do not know, you have no idea about it, then you are no different from any layman. To being a medical student, being a student of science, you must know this concept. These are the concepts you usually use regularly or frequently, and you heard in many of the occasions, but you do not know the exact meaning of this concept. So we are going to discuss some of the very basic concept of medical science today. Those are basic to must learn concept. Okay, these are the measures of mortality and morbidity. You have ideas about mortality and morbidity? কাকে বলে mortality morbidity জানো? mortality কাকে বলে? বলো বলো। mortality মানে হচ্ছে যে it is talking about death. Killing power of any disease or any situation is mortality. And morbidity means it's talking about the incapability of a person of performing his normal healthy life. ঠিক আছে? By means of any disease or accident or whatever, morbidity means of incapability to lead a normal life, healthy normal life. So we will like to measure them. Why? So this is the definition of epidemiology. আমি আগেও তোমাদেরকে বলেছি, the study of the distribution and determinants of health-related states and events in specified population and the application of this study to the control of the health problem. So epidemiology means we are studying the distribution of disease and frequency, its uprising, downgoing, everything, and we are using this knowledge for the betterment of health of the population. তাহলে এটা করতে হলে আমাকে মেজার করতে হবে। If we do not have any measure, ধরো আমি আগের দিন তোমাদেরকে বলছিলাম যে ডেঙ্গু নিয়েই বলছিলাম, যে হঠাৎ করে দেখা গেল যে এখানে ডেঙ্গু বেশি হচ্ছে। এই কথাটার অ্যাজ সাচ কোনো মানে নেই যতক্ষণ না আমরা এটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারছি কতটা বেশি হচ্ছে, অন্য একটা সেকশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছি, গত বছর, লাস্ট ইয়ার, অথবা অন্য কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছি, তখন এটার কোনো, যতক্ষণ না করতে পারছি ততক্ষণ এটার কোনো মিনিং নেই। And when it became meaningful, then we can use that knowledge to improve the health of this population. ঠিক আছে? So measurement is the key of epidemiology. কি করে আমরা মেজার করব হেলথ রিলেটেড ইস্যুগুলো, সেটাই আজকে আমরা শিখব। So we'll discuss basic measurements in epidemiology. So these are the basics measurements of epidemiology. Measuring mortality, morbidity, disability, natality, and many other things. But today we will discuss only mortality and morbidity. These two are the very basic principle we must learn by heart. আমাদের জানতেই হবে, এটা কোনো অপশন নেই। ঠিক আছে? খুব ভালো কনসেপ্ট, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট পে অ্যাটেনশন প্লিজ। যে কোনো কিছু মাপতে হলে আমাদের একটা তার জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, একটা টুলস লাগে। ধরো
কারো যদি ওজন মাপি তাহলে ওজন মাপার জন্য একটা যন্ত্র লাগে, ওয়েইং মেশিন। সেরকমই এই এপিডেমিওলজিক্যাল ইস্যুসগুলো, হেলথ রিলেটেড ইস্যুসগুলো মাপার জন্য আমাদের কিছু টুলস লাগে। কি টুলস? সেগুলোর নাম হচ্ছে রেটস, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন। তোমরা সবাই এগুলো শব্দগুলো শুনেছো, রেটস, রেশিও, প্রপোর্শন শুনেছো তো, কিন্তু তোমরা ব্যবহারও করেছো অনেক জায়গায়। মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ হ্যাভ ইউজ রেটস, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন ইন্টারচেঞ্জেবলি। এগুলোর মধ্যে যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে, কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিফারেন্স থাকতে পারে, তোমরা হয়তো খেয়ালই করোনি। But today you will learn the difference among the rates, ratio and proportion. Now on you will use it intelligently as a medical professional, not like a layman. ঠিক আছে? Knowing them, understanding them is the very basic principle you will learn today, and you will use it in your further learning of this entire curriculum. So what is a rate? Rate হচ্ছে measurement of the occurrence of some particular event in a population during given period of time. For example, crude death rate, CDR মানে হচ্ছে crude death rate, number of deaths in 1 year by mid-year population into 1000. There are few characteristics of this rate, that is, there will be a numerator. Numerator মানে উপরে, লাইনের উপরে যে অংশটা থাকে এটাকে বলে numerator. There will be a denominator, লাইনের নিচের যে অংশটাকে denominator বলবে, and there will be a multiplying factor. And one more important thing about rate is there will be defined duration of this occurrence. ঠিক আছে? There are four part of this rate, that is numerator, denominator, time factor and multiplier. ঠিক আছে? So this is rate. There are various examples of rate like crude rates, specific rates, standardized rate. আমরা একটু পরে এগুলো ডিসকাস করছি। Now come to ratio. Ratio is very crude in comparison to rate. Ratio is just a ratio of two quantities like x and y. They have no similarities among x and y, like red blood cell WBC, RBC, WBC percentage in blood. There is no, they have nothing in common. They are two different cells, like male female sex ratio, child women ratio, doctor population ratio. These are the ratio. X and y has got nothing to do with each other. They are completely different. When we use this term, use something like that, we use ratio like x and y. ঠিক আছে? তাহলে রেট যেখানে ছিল সেখানে 3-4টে কোয়ালিটি ছিল, রেশিও ইজ মাচ সিম্পলার and less intelligent. Now come the proportion. Proportion basically is a ratio which indicates relation of magnitude of a part of the whole. মানেটা হচ্ছে part of the whole মানে হচ্ছে x by x plus y. Always numerator will be included in the denominator. Let me give you an example. So ধরো proportional death আমরা একটু পরেই পড়ব, proportional death of tuberculosis, তার মানে হচ্ছে death due to tuberculosis divided by total number of death. যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোক টিবিতেও মারা গেছে, that's when denominator will include the numerator also, x divided by x plus y. বুঝতে পেরেছো? কিন্তু x আর y কিন্তু not related. ধরো death due to TB is x, but the y, someone died of accident, they have nothing to do with tuberculosis, but still they are included in the denominator. That is why it is a ratio, not rate. বুঝতে পেরেছো? রেট যেমন একটা ইন্টেলিজেন্ট, নিউমারেটর সঙ্গে ডিনোমিনেটর এক্সাক্ট রিলেশনশিপ রয়েছে, একটা টাইম ফ্রেমিং রয়েছে, একটা মাল্টিপ্লায়ার রয়েছে, প্রপোর্শন ইজ নট দ্যাট ইন্টেলিজেন্ট, বাট ইট ইজ স্টিল বেটার দেন রেশিও। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? So this is the concept of rate, ratio and proportion. Upon this we will discuss measurement of mortality. কি কি করা হয়? নাম্বার 1 is crude death rate. একটু আগে বলছিলাম CDR, crude death rate ব্যাপারটা কি? CDR is the number of deaths per 100,000 estimated mid-year population in 1 year in a given place. তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি 1000 জনে কতজন মারা গেছে এটা আমরা যখন দেখছি সেটাকে আমরা বলছি ক্রুড ডেথ রেট। দেখো CDR, নাম্বার অফ ডেথস ইন 1 year বাই মিড-ইয়ার পপুলেশন ইনটু 1000। তার মানে এখানে ওই চারটে ব্যাপার আছে, নিউমারেটর আছে, ডিনোমিনেটর আছে, টাইম ফ্যাক্টর আছে, মানে মাল্টিপ্লায়ার আছে। ঠিক আছে? লিমিটেশন অফ CDR is exposed when we compare a specific death rate between two population. তো CDR তো খুব ভালো কথা, আমরা জানতে পারছি যে একটা জায়গায় কতজন মারা গেছে, কতজনের মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে প্রতি বছর, কিন্তু এটা একটা লিমিটেশন আছে। কিরকম লিমিটেশন? ধরো তুমি একটা জায়গার, ধরো ভারতবর্ষের ক্রুড ডেথ রেটকে জাপানের ক্রুড ডেথ রেটের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। করতে গিয়ে দেখলে জাপানের ক্রুড ডেথ রেট
দেখাচ্ছে ধরো ইয়ারলি ধরো 15, ধরো 50 per 1000 50 is dying, আর ভারতের ক্রুড ডেথ দেখাচ্ছে 40। তাহলে তোমার স্বভাবতই মনে হবে যে ভারতের হেলথ ব্যবস্থা অনেক ভালো, হেলথ সিস্টেম ইজ মাচ মোর বেটার দেন জাপান, হুইচ ইজ নট ট্রু। তুমি খালি চোখে দেখে বুঝতে পারছো যে ইট ইজ নট ট্রু। আমাদের দেশে হেলথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মোটেই ভালো না, তাহলে হলোটা কি? গন্ডগোলটা কি? দেখাচ্ছে তো 40-50। গন্ডগোলটা হচ্ছে যে এখানে এজ ডিস্ট্রিবিউশন, সেক্স ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলোকে ক্যালকুলেশনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মানেটা কি? মানে হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক্যালি ইন্ডিয়া হচ্ছে ডেমোগ্রাফি হচ্ছে যে মানে একদম চিলড্রেন অ্যান্ড মিডল এজেড অ্যাডাল্ট পিপল আর মাচ মোর দ্যান দ্য ওল্ডার পিপল। একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়? ডেভেলপিং কান্ট্রিতে বেশিরভাগ লোক মোর দ্যান 60 বা মোর দ্যান 70 যাওয়ার আগেই মারা যায়, ফলে ওল্ডার পিপল এর লেস। কিন্তু জাপানের মতো ডেভেলপ কান্ট্রিতে কি হবে? তারা অনেক দিন বাঁচবে, 80 বছর 85 বছর অব্দি বাঁচছে, ফলে দে আর ওল্ডার অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ লেস অ্যান্ড লেস ফার্টিলিটি। আগের দিনে তোমাদের পড়াশোনা যে দেয়ার উইল বি লেস অ্যান্ড লেস ফার্টিলিটি অ্যাজ সিস্টেম ইমপ্রুভ। তাহলে দেয়ার ইয়াঙ্গার পপুলেশন ইজ লেসার দ্যান দ্য ওল্ডার পপুলেশন। যেহেতু ওল্ডার পপুলেশন বেশি, তাদের ওভারঅল ডেথ রেট বেশি, কিন্তু তাদের হেলথ সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি বেটার দেন আস। বুঝতে পারছি? কাজে ক্রুড রেট সিডিআর দিয়ে তুমি দুটো কান্ট্রি বা দুটো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনকে অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করতে পারবে না, বিকজ অফ দেয়ার উইল বি ডিসক্রিপেন্সি ইন এজ ডিস্ট্রিবিউশন, সেক্স ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস অফ ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে? তাহলে তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য আমাদের কিছু ব্যবস্থা আছে, সেগুলো আমরা করবো, আমরা সেগুলো জানবো। দোজ আর কল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যান্ড আদার থিং। আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটু পরেই করবো। কিছু ডেথ রেট তাছাড়াও, ক্রুড ডেথ রেট ছাড়াও, যেমন স্পেসিফিক ডেথ রেট, death due to a specific cause by media population into 1000. Specific death rate একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদেরকে। These are the example of specific death rate. Say specific death rate due to tuberculosis. Number of deaths from tuberculosis during calendar year divided by media population. এটা একটা স্পেসিফিক ডেথ রেট। এতে লাভ কি? লাভটা হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিস কত মর্টালিটি বার্ডেন ওভারঅল পপুলেশনে আমরা জানতে পারছি, স্পেসিফিক্যালি টিউবারকুলোসিসে কতটা। আমরা অন্যদেরকে এভাবে অ্যাসেস করতে পারি, এটা থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোন ডিজিজ আমাদের হেলথ সিস্টেমের উপর অনেক বেশি বার্ডেন ডিমান্ড করছে, অনেক বেশি অ্যাটেনশন ডিমান্ড করছে, কার ক্ষেত্রে আমাদের রিসোর্স অ্যালোকেশন বেশি হওয়া উচিত বুঝতে পারবো। স্পেসিফিক ডেথ রেট ক্যান গিভ ইউ দিস estimates. Likewise, there may be specific death rate of male, female in the defined age group in a specific month or weekly death rate we can calculate by this formula. Case fatality rate. This is another very interesting concept. Case fatality rate is actually implying how virulent a disease is. একটা disease কতটা মারাত্মক সেটা বোঝা যায় by means of case fatality rate. Total number of deaths due to particular disease divided by total number of cases due to the same disease into 100. This is usually expressed in percentage. So it signifies the virulence of organism and killing power of the disease. কাজে আমরা প্রপোর্শনের কথা বলছিলাম। Here is an example of proportion. Proportional mortality ratio. Proportional mortality of a specific disease. Number of deaths from a specific disease in a year divided by total deaths from all causes in that year into 100. যেরকম example দিয়েছিলাম tuberculosis. Number of deaths due to TB divided by total number of deaths in the same year. তাহলে it's a proportion of killing power of a single disease we can estimate among all other killing diseases. বুঝতে পেরেছো? টিউবারকুলোসিস সমস্ত যত রকম কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে তার মধ্যে টিউবারকুলোসিস কতটা কন্ট্রিবিউট করছে we can estimate from this proportional mortality ratio. Likewise, we can estimate under 5 mortality from the all the deaths. আচ্ছা, তাহলে আমি এতক্ষণ যে তোমাদের ক্রুড ডেথ রেট নিয়ে যে গল্পটা বলছিলাম, যে ক্রুড ডেথ রেট যদিও একটা ইজি টু এস্টিমেট, একটা সিম্পল ওয়ে অফ সিইং নাম্বার অফ ডেথ ইন এ কান্ট্রি, বাট ইট ক্যান নট বি কম্পারেবল বিকজ দেয়ার ইজ discrepancy in ages in different population. So we have to make some adjustment so that we can compare A with B. Okay? This is called standardized rate. There are two kinds of standardization. One is direct standardization and another is indirect standardization. এর মধ্যে ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটু কমপ্লিকেটেড। ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সাধারণত তোমাদের কারিকুলামে দেয় না, কোয়েশ্চেনও আসে না। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইজিয়ার। আমি ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। কি করা হয়?
কি করা হয়, একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন ক্রিয়েট করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন মানে একটা কম্পিউটার জেনারেটেড পপুলেশন ক্রিয়েট করা হয়, যেখানে বিভিন্ন এজ গ্রুপে কতজন পপুলেশন আছে আগে থেকে ঠিক করা থাকে, স্ট্যান্ডার্ডাইজড করা থাকে। সেই পপুলেশনটাকে মাঝখানে রাখা হয় এবং যে দুটো পপুলেশন কম্পেয়ার করা হবে, ধরো এর সাথে বি কে কম্পেয়ার করছি, তাদেরকে ওই স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনের গ্রাফে ফেলা হয়। ব্যাপারটা কিরকম, ধরো এটা একটা, এটা তো লেখা পড়বে না তো, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করে দিলাম 20 to 40, 3-4টে ভাগ করে 42 বোঝানোর সুবিধার জন্য করা হলো। 1000 খানা করে, ঠিক আছে। এই কম্পেয়ার করছি পপুলেশন এ উইথ পপুলেশন বি, যেটা পপুলেশন এ পপুলেশন পাবো, ধরো কোনোটা 10, কোনোটা 10 হলো, প্লট করবো। তাহলে ধরো এখানে যদি প্লট করি, তাহলে 10/1000 একটা নাম্বার, বুঝা গেছে। এখানে 100 এলো, এখানে ধরো 50 এলো, এরকম করে করে এখানে এই ডান দিক থেকে, তাহলে কি হলো যে এটা 100 মতো, তাই তো নাকি 100, তাহলে সিডিআর হচ্ছে 100, ক্রুড ডেথ রেট দাঁড়ালো 100, ক্রুড ডেথ 100 অফ পপুলেশন এ। লাইকওয়াইজ আমরা পপুলেশন বি কে 50, তাহলে নাও the crude death rate of population A is comparable with crude death rate of population B because they are standardized on a standard population graph. বুঝতে পেরেছো, বুঝেছো, বুঝতে পেরেছো? এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে, বাড়ি গিয়ে একবার পড়ে নেবে, একটু কমপ্লিকেটেড, তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে না স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন থেকে। এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেথড। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন রাদার সিম্পল। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বলছে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও, এসএমআর বলে এটাকে, এটা তোমাদের শর্ট নোট আছে। ইট ইজ অবজার্ভ ডেথ ডিভাইডেড বাই এক্সপেক্টেড ডেথ ইন্টু 100। মানে হচ্ছে যে কোনো একটা নেশনে একটা এক্সপেক্টেড ডেথ ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। এবার ধরো কোনো একটা কোম্পানিতে দেখা গেল যে নাম্বার অফ ডেথ হচ্ছে দ্যাট ইজ মোর দ্যান এক্সপেক্টেড ডেথ, তখন সেটা ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য হেলথ অফ দ্য পপুলেশন, হেলথ অফ দ্য ওয়ার্কার, বুঝেছো। ইউজুয়ালি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়। কাজেই যদি কখনো কোনো জায়গাকার এসএমআর, if the SMR is greater than 100, then the occupation is hazardous to the worker. If it is less than 100, then it is healthier to the worker. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও, এটা তোমাদের শর্ট নোট আছে, হ্যাঁ, এসএমআর। তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ রেট, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন। আমরা শিখলাম হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি, ঠিক আছে। মেজারমেন্ট মর্টালিটিতে আমরা ক্রুড ডেথ রেট শিখলাম, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন শিখলাম, হ্যাঁ, এসএমআর শিখলাম, তাই তো, স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও শিখলাম। এইবার আমরা মরবিডিটিকে এস্টিমেট করার চেষ্টা করব। তাহলে মরবিডিটি বলতে আমরা কি বলছিলাম? মরবিডিটি আমরা এস্টিমেট করি তিনটে ভাবে। সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ, কত ঘন ঘন মানুষ অসুস্থ হচ্ছে কোনো একটা ডিজিজে, ডিউরেশন অফ দ্যাট ইলনেস, কতদিন অসুস্থ থাকছে, অ্যান্ড সিভিয়ারিটি অফ দ্য ইলনেস, কতটা বিছানায় ফেলে দিচ্ছে মানুষকে, সেটা হচ্ছে মরবিডিটি। মানে তোমার ধরো একদিনে তোমার ভাইরাল ফিভার হলো বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো, তুমি একদিন হসপিটালে শুয়ে থাকলে সেটাও তোমার মরবিডিটি। আবার পা ভেঙে হাসপাতালে 2 মাস করে থাকতে হলে সেটাও মরবিডিটি, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাজ দ্য ডিউরেশন গোজ, সিভিয়ারিটি গোজ আপ। ডিউরেশন যদি 1 দিন 2 দিনে হয় আমরা সেটাকে পাত্তা দিই না, কেউ আমরা ভাইরাল ফিভার নিয়ে ভাবি না। কিন্তু যেই সেটা ডিউরেশনটা লম্বা হয়ে যায় তখন সেটা সিভিয়ারিটি বেড়ে যায়, তার গুরুত্বও বেড়ে যায়। কাজেই ফ্রিকোয়েন্সি, duration and severity, 3 things are important in case of measuring morbidity. এই তিনটাকে আমরা কিভাবে মেজার করব? We'll have now 2 important concepts to learn. One is called incidence, another is prevalence. যেমন তোমাদের আমি শুরুতেই বললাম যে আজকের ক্লাসটা তোমাদের এমন কিছু বেসিক কনসেপ্টের জন্য জরুরি, যেটা না জানলে তুমি মেডিকেল স্টুডেন্টই নও।
লাইক যেরকম বললাম মর্টালিটি রেশিও গুলো বললাম, ডেথ রেশিও, প্রপোর্শন, এই তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স যদি না বোঝো তাহলে ইউ আর নো বেটার দ্যান এ লেম্যান। তেমনই ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স বলতে কি বোঝায় এটা যদি তোমরা না বোঝো তাহলে ইউ আর নো বেটার দ্যান এনি লেম্যান। তোমরা এরপর থেকে সব জায়গায় পড়তে গিয়ে ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স সব জায়গায় পাবে, সমস্ত সাবজেক্টেই পাবে। কাজে নোয়িং দ্য কনসেপ্ট অফ ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইটস ভেরি ইজি টু, একদম সোজা, কোনো কঠিন কিছু না, জাস্ট লিসেন টু মি। So what is an incidence? Number of new cases of specific disease during a given period of time divided population at risk during that period multiplied by 1000. So what does it mean? একটা নির্দিষ্ট সময়ে যতগুলো নতুন রোগী হচ্ছে যাদের অসুখটা হওয়া সম্ভব তাদের মধ্যে, যতজন যা পপুলেশন আছে সাসেপ্টেবল পপুলেশন, যাদের ধরো ইনফ্লুয়েঞ্জার কথাই বলছি, এখন চারিদিকে খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, চারিদিকে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, তো ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার সম্ভাবনা কাদের? সবাইকারই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে আমার পপুলেশন ডিনোমিনেটরে সব পপুলেশন চলে এলো। ধরো যদি আমি বীরভূম নিয়ে কথা বলি, বীরভূমের পুরো পপুলেশন চলে এলো। নিউমিনেটরে কারা আসবে? যাদের নতুন নতুন কেসটা হচ্ছে। কতদিন আমরা দেখবো? আমাদের যতদিন পিরিয়ড অফ স্টাডি, সেটা 7 দিন হতে পারে, 10 দিন হতে পারে, 1 মাস হতে পারে, এর মধ্যে যত নতুন কেস হচ্ছে তারা সবাই নিউমিনেটরে যাবে, ডিনোমিনেটরে টোটাল পপুলেশন যাবে, আর 1000 দিয়ে গুণ করবে। এটা হচ্ছে আমাদের ইনসিডেন্স। as simple as that. ইনসিডেন্সে একটাই শব্দ মনে রাখো, সেটা হচ্ছে নিউ কেসেস। নিউ কেসেস among the susceptible people is the incidence. So there are some special incidence rate we must know, that is one of them is called attack rate. Attack rate হচ্ছে number of new cases of a specified disease during a specified time interval divided by total population at risk during the same interval. মানে বেসিক্যালি আমি একটু আগে ইনসিডেন্সের যা ব্যাখ্যা দিলাম, এখানেও সেম কথা লেখা আছে, পার্থক্য একটাই, অ্যাটাক রেট কথাটা আমরা অ্যাকিউট ডিজিজের এপিডেমিক সময় বলি। যখন এপিডেমিক, জানো তো, এন্ডেমিক, এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক, এই শব্দগুলো জানো তো? এপিডেমিক শব্দটা শুনেছো? যেমন কিছুদিন আগে করোনা এপিডেমিক হচ্ছিল, প্যান্ডেমিক হচ্ছিল। যখন কোনো ডিজিজ হঠাৎ করে খুব আপসার্জ হয়, ক্লিয়ারলি নর্মাল ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে অনেকটা বেড়ে যায়, তখন আমরা এপিডেমিক বলি। যেমন এই কদিন আগে অবধি এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু এপিডেমিক চলছে, এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর ডেঙ্গু পেশেন্ট হচ্ছে। তাহলে এই সময় আমরা যখন ইনসিডেন্স রেট শো করবো তখন সেটাকে আমরা অ্যাটাক রেট বলতে পারি বা বলা হয়। কাজে অ্যাটাক রেট শব্দটা যখন তোমরা শুনবে, কোথাও পড়বে, তখন বুঝবে ইট ইজ টকিং অফ দ্য ইনসিডেন্স অফ অ্যান অ্যাকিউট ডিজিজ ডিউরিং দ্য এপিডেমিক। দিস ইজ অ্যাটাক রেট। নাও ইজ সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেটটা আরেকটু কমপ্লিকেটেড। ইট ইজ নাম্বার অফ এক্সপোজড পারসন ডেভেলপিং ডিজিজ উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ ইনকিউবেশন পিরিয়ড ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ এক্সপোজড অর সাসেপ্টেবল কন্ট্যাক্ট। তার মানে হচ্ছে একজনের অসুখটা হয়েছে, তারপর কতজনের হচ্ছে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে তাই তো, ইনফেক্টেড হলো, তারপর কতজন ডিজিজ ডেভেলপ করলো, এই পিরিয়ডের মধ্যে কতজন অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট। সেকেন্ডারি অ্যাটাকের সুবিধা মানে জানতে চাই আমরা কেন? সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট জানতে চাওয়ার এপিডেমিওলজিক্যাল রিজন হচ্ছে ইট সিগনিফাইজ দ্য স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ, হাউ ফাস্ট দ্য স্প্রেড ডিজিজ ক্যান স্প্রেড। একজন হওয়ার পর তুমি দেখো দুটোতেই ইন্ডেক্স কেস বা প্রাইমারি কেস যেটা বলে, সেটা নিউমারেটরেও নেই, ডিনোমিনেটরে নেই। প্রথম কেসটাকে ধরা হয় না, তারপর যে কেসগুলো হচ্ছে সেগুলোকে ইনক্লুড করা হয়। তার মানে যে ডিজিজের সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট যত হাই, তার স্প্রেডিং ক্যাপাসিটি তত হাই, সাসেপ্টিবিলিটি তত হাই, কারণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। যেমন ধরো তোমরা প্লেগের কথা শুনেছো, নিউমোনিক প্লেগ অ্যান্ড বুবনিক প্লেগ বলে দুটো ছিল, যেটা রেসপিরেটরি রুটে ছড়ায়। যেমন এই যে আমাদের কদিন আগে কোভিড হলো, এই যে করোনা প্যান্ডেমিক হয়ে গেল, কেন হলো? কারণ করোনা রেসপিরেটরি রুটে ছড়াতো। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ওয়াজ ভেরি হাই ইন কোভিড ইনফেকশন। তোমরা তখন এটা শুনেছো যে 80%, 90% সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট অফ ডিফারেন্ট স্ট্রেন, কোনোটা একটু বেশি, কোনোটা একটু কম ছিল, কিন্তু যেগুলোর বেশি সেগুলোর 80-90% স্প্রেড ছিল। তার কারণ সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ওয়াজ হাই। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ইজ ইম্পর্টেন্ট to understand the basic pathophysiology of the illness, is how fast it can spread, how fast it can create disease. We can assume from secondary attack rate. So what are the uses of disease incidence? We can control the disease if we have clear understandings of the incidence, the attack rate, secondary attack rate, etc. The third concept is cumulative incidence. Cumulative incidence হচ্ছে মানে cumulative chance of having the disease is cumulative incidence. ওটা পড়ার আগে আমি তোমাদের ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দিই। ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো আমরা সবাই টিউবারকুলোসিস এন্ডেমিক জন্য বাস করি, সবাই টিবিতে এক্সপোজড হই, জানি তো এটা আমরা, চারিদিকে প্রচুর টিবি পেশেন্ট আছে, কারোর ডিজিজ আছে, কারোর ডিজিজ নেই, উই অল আর এক্সপোজ টু টিবি। বাট হাউ মাচ চান্স আর দেয়ার টু ফর আস, ফর এনি অফ আস, ফ্রম সাফারিং ফ্রম টিউবারকুলোসিস ইটসেলফ?
আমাদের কতটা সম্ভাবনা আছে যে আমরা পুরো লাইফ টাইমে টিবিতে ভুগবো, একবার দুবার, কতটা সম্ভাবনা আছে? হাউ মেনি চান্স উই হ্যাভ? দিস ক্যান বি এস্টিমেটেড ফ্রম দ্য কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স। এবার দেখো কি বলছে, নাম্বার অফ পিপল হু গেট এ ডিজিজ ডিউরিং এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড ডিভাইডেড নাম্বার অফ পিপল ফ্রি অফ দ্য ডিজিজ ইন দ্য পপুলেশন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড। তাহলে যখন আমরা অ্যাসেস করতে শুরু করছি সেই সময় টোটাল পপুলেশনটা নেওয়া হচ্ছে, তারপরে একটা পিরিয়ড অফ সার্ভাইলেন্স দেখা হচ্ছে, সেটা কয়েক মাস হতে পারে, 5-6 বছর হতে পারে, পুরো লাইফ টাইমও হতে পারে। এই পুরো পিরিয়ডটাতে ওই ডিজিজটা হওয়ার চান্স কতটা বেশি, কতজনের হবে। ধরো কারো কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্ট যদি কোনো ডিজিজের 30% হয়, তাহলে তোমার আমার যে কোনো একজনের সারা জীবনের মধ্যে 30% চান্স অফ হ্যাভিং দ্য ডিজিজ আছে। বুঝতে পারছো? টিউবারকুলোসিসের যদি কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স 10% হয়, তাহলে সারা জীবনে যে কোনো সময় টিউবারকুলোসিসের চান্স আমাদের 10%। কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স মিনস দিস। বুঝেছো? তোমাদের কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স নিয়ে কোশ্চেন আসবে না, কিন্তু ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স জানা খুব জরুরি কনসেপ্ট। এই যে, so now we landed to the last topic of the day, that is the prevalence. Prevalence কি? The term disease prevalence refers specifically to all current cases, that is old and new, existing at the given point in time or over a period of time in a given population. Incidence আমি বলেছিলাম যে সমস্ত নতুন কেস, all new cases are comes into the incidence category. But when we are talking about old and new cases, all the cases, existing cases at a time. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের। ধরো তোমরা আউটডোরে যাচ্ছ, গিয়ে একটা স্টাডি করছো, খুব তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে একটা স্টাডি করবে, তোমাদের প্রজেক্ট করতে হবে। তো সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে দেখবে তোমাদের ধরো দেওয়া হলো যে কতজন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট আছে, আউটডোরে গিয়ে দেখো। তোমরা 7 দিন ধরে দেখলে, 7 দিনে ধরো 300 পেশেন্টের মধ্যে 100 জনের হাইপারটেনশন পেল। এই 100 জন তাদের আগে প্রেশার ছিল কি ছিল না তুমি জানো না, তাহলে এটা তোমার কাছে কি হলো? প্রিভ্যালেন্স হলো। আগে থেকে প্রেশার ছিল, 50 জনকে তুমি নতুন ডায়াগনোজ করেছো প্রেশার আছে বলে। এই যে নতুন 50 জনকে তুমি ডায়াগনোজ করলে, এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্স। বুঝেছো? ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? নতুন যে কেসগুলো হচ্ছে সেগুলো ইনসিডেন্স, নতুন আর পুরনো সব মিলিয়ে যে টোটাল কেস যে কোনো সময়, সেটা হচ্ছে প্রিভ্যালেন্স। ঠিক আছে? একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা করতে পারি, একদিন গিয়ে দেখতে পারি, বা একটা সময় ধরেও করতে পারি, 1 বছর ধরে আমরা টোটাল কেসগুলোকে দেখলাম, দেখে সেটাকে বলে পিরিয়ড প্রিভ্যালেন্স। যখন একটা নির্দিষ্ট সময় একটা পয়েন্টে গিয়ে, একটা ক্রস সেকশনে গিয়ে আমরা দেখছি, তখন সেটা হচ্ছে পয়েন্ট প্রিভ্যালেন্স। যখন ওভার দ্য টাইম আমরা দেখছি কোনো কিছু প্রিভ্যালেন্স, তখন সেটাকে বলে পিরিয়ডিক প্রিভ্যালেন্স। So this is the point prevalence, number of all current cases at one point of time in a defined population, that is old and new cases. Period prevalence, the number of existing cases during a given period of time of interval. এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, তোমাদের টেক্সট বুকেও আছে, পার্কেও আছে, এটা দেখবে। এটা হচ্ছে ইনসিডেন্স অ্যান্ড প্রিভ্যালেন্স। ধরো যদি জানুয়ারি 1-এ আমরা কোনো একটা স্পেসিফিক ডিজিজ নিয়ে ধরো কাজ করি, যদি তাহলে জানুয়ারি 1-এ আমরা যখন দেখছি তখন এই কেসগুলো আমরা পেলাম। ঠিক আছে? জানুয়ারি 1 থেকে ডিসেম্বর 31 যখন আবার দেখছি, তখন এই কেসগুলো পেলাম। নাম্বার অফ কেসেস বিকাম, এখানে ছিল 1 2 3 4, এখানে হলো 1 2 3 4 5। তাহলে মাঝখানে যে সময়টা যদি আমরা অ্যাসেস করি, তাহলে এখানে ইনসিডেন্স হচ্ছে মাত্র একটাই নতুন কেস হয়েছে। না সরি, ইনসিডেন্স হচ্ছে কেস 3, কেস 4, কেস 5 and কেস 8। এই 4টে হচ্ছে তোমার ইনসিডেন্স, বাট প্রিভ্যালেন্স ইজ অল। ঠিক আছে? কেস 6 কে বাদ দিলে বাকি সব কটাই তোমার প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে পড়বে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমাদের স্টাডি পিরিয়ড হচ্ছে জানুয়ারি 1 থেকে ডিসেম্বর 31। এর মধ্যে যে কটা নিউ কেস এসেছে সেগুলো হচ্ছে আমার ইনসিডেন্স, দ্যাট ইজ কেস 4, কেস 3, কেস 5 and কেস 8। কিন্তু যখনই আমরা এটাকে প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে, তখন 1 2 3 4 5 7 8 9 এই সমস্ত 8খানা কেসই আমার প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে চলে আসছে। বুঝেছো? বুঝতে পেরেছো? পরিষ্কার তো? তাহলে ইনসিডেন্স মানে হচ্ছে যে কটা নতুন কেস আমার স্টাডি পিরিয়ডের মধ্যে হচ্ছে, আর প্রিভ্যালেন্স মানে যতগুলো কেস এই সময় ছিল, তারা নতুন হোক পুরনো হোক যাই হোক, সমস্ত কিছু আসবে প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে। Now, what is the relationship between prevalence and incidence? Prevalence means incidence into duration. If the population is stable and incidence and duration are unchanging, so longer the duration of the disease, higher the
prevalence of the disease. সেই জন্য দেখবে যে অ্যাকিউট কেসেসের ক্ষেত্রে প্রিভ্যালেন্স শব্দটা ব্যবহার করা হয় না। অ্যাকিউট ইলনেসগুলো, শর্ট টার্ম অ্যাকিউট ইলনেসগুলোর ক্ষেত্রে ইনসিডেন্স ব্যবহার করা হয়, কিন্তু লং ডিজিজ যেগুলো যেমন টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসিস, এগুলোর ক্ষেত্রে কখনো ইনসিডেন্স কথা ব্যবহারই করা হয়, সবসময় প্রিভ্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। কারণ দেয়ার ডিউরেশন ইজ সো লং দ্যাট ইনসিডেন্স কম হলেও তাদের ওভারঅল বার্ডেন অনেক বেশি হচ্ছে, হয়তো একজন দুজনের, কিন্তু তারা থাকছে বছরের বছর ধরে, ফলে ওভারঅল নাম্বার অফ পেশেন্ট, তোমার আউটডোর পেশেন্ট সংখ্যা টিউবারকুলোসিস অনেক বেশি। বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ দ্য কনসেপ্ট। এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্সের একটা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। ধরো একটা বাথটাবে উপর থেকে জল দেওয়া হচ্ছে, তুমি প্রতি ঘন্টায় 1 লিটার করে জল দিচ্ছ, আর সেখান থেকে প্রতি ঘন্টায় 10 ml করে বা 20 ml করে জল বেরিয়ে যায়, বা 20 ml করেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে 1 লিটার জল দিচ্ছ, 200 ml বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে 800 ml করে জল জমছে প্রতি ঘন্টায়। 10 ঘন্টা পরে কি হবে? তোমার 8 লিটার জল জমে যাবে। 10 ঘন্টা পরে যখন তুমি হিসাব করছো 8 লিটার জল জমে গেছে, কিন্তু তোমার তখন ইনসিডেন্স কিন্তু তখনও 1 লিটারই আছে। বুঝতে পেরেছো? প্রিভ্যালেন্স বেড়ে গিয়ে হয়ে গেছে 8 লিটার। এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট। ক্লিয়ার? সো every new cases including in the system is incidence. All the cases existing and new means prevalence. This is the concept. এই যে পার্টটা, যে বেরিয়ে যাচ্ছে পার্টটা, this can be recovery from the disease or death from the disease. This can be fatality or this can be recovery. কোন একটা ডিজিজের ফ্যাটালিটি খুব যদি হাই হয় তাহলে তার প্রিভ্যালেন্স কম হবে, কোন একটা ডিজিজ চটপট ছেড়ে যায় তাহলেও তার প্রিভ্যালেন্স কম হবে। ঠিক আছে? তো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য প্রিভ্যালেন্স? Prevalence can be increased by longer duration of the disease, prolongation of the life patient without care. ধরো কারো টিবি হয়েছে বা ধরো কারো সিওপিডি হয়েছে, সিওপিডি নিয়ে কথা হচ্ছে, সে কোনো চিকিৎসাই পাচ্ছে না, তাহলে তার কাশির পরিমাণ, তুমি যদি কাশি বিচার করো, সে কেসেই চলেছে বছর বছর, কোনো রকম চিকিৎসা হচ্ছে না। তোমরা কাজ করতে গেলে দেখবে এমন পেশেন্ট যারা 5, 7 বা 10 বছর ধরে কাজটা স্যাচুরেশন আসেই নি ডাক্তারের কাছে, তাহলে এই যে উইদাউট কেয়ার যে সময়টা গেল, দ্যাট বিকামস ইনক্রিজিং দ্য প্রিভ্যালেন্স। যেই তুমি ওষুধ দিলে, চিকিৎসা করলে, তার প্রিভ্যালেন্সটা কমে গেল, সেরে গেল। সো প্রলংগেশন অফ লাইফ উইদাউট পেশেন্ট উইদাউট কেয়ার, ইনক্রিজ ইন নিউ কেসেস, দ্যাট ইজ ইনসিডেন্স কেস, ইন মাইগ্রেশন অফ কেসেস। বাইরে থেকে অসুস্থ রোগজন তোমার এলাকায় চলে এলো, তুমি একটা ডট সেন্টার সামলাও, তোমার আন্ডারে একটা ডট সেন্টার আছে, হঠাৎ করে সেখানে 10 জন বাইরে থেকে যারা ট্রাক ড্রাইভার ছিল তারা চলে এলো, এইচআইভি আছে, ডটস নিয়ে চলে এলো তোমার সেন্টারে, তোমার হট করে কেসটা বেড়ে যাবে, প্রিভ্যালেন্সটা বেড়ে গেল। দিস ইজ কল্ড ইন মাইগ্রেশন। আউট মাইগ্রেশন অফ হেলদি পিপল, ডিনোমিনেটরে হেলদি পিপল ছিল, সাসেপ্টেবল পিপল মানে হেলদি পিপল, যে তোমার হঠাৎ করে 100-200 জন লোক বেরিয়ে গেল, তোমার ডিনোমিনেটর কমে গেল, তাহলে প্রিভ্যালেন্সটা বেড়ে যাবে। তাহলে ইমপ্রুভ ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি, এই পয়েন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে যে তোমরা অনেকেই শুনবে, তোমাদের দাদু দিদিমারা বলে যে তোরা কি করিস, কি খাস, আমাদের সময় আমরা পুকুরের জল খেতাম, তাও আমাদের কিছু হতো না, বলে না? আমাদের কোনো রোগ ছিল না, আমরা সবাই সুস্থ ছিলাম, এখন তোদের আমরা এই চিবিয়ে খেতাম, পাথর চিবিয়ে খেতাম। আসলে ব্যাপারটা কি হতো? ব্যাপারটা হতো এই যে তুমি যদি জানতেই না পারো যে তোমার অসুখটা হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে জানে না, মরে গেল, 40 বছর বয়সে মরে গেল, কোনো অসুখ হয়নি, কি একটা পেটে হয়েছিল, ব্যথা হলো, 2 দিন মরে গেল। তার আগে সে ক্যান্সারের বুঝে তো ডায়াগনোসিসই হয়নি, ডায়াবেটিস তো ডায়াগনোসিস হলো না, ধসা পশ্চিমে রোগ হলো, এই পাশ থেকে ঘা পা হলো, ওই মরে গেল। ডায়াগনোসিস যদি না হয় তাহলে কেস বার্ডেন বাড়বে কি করে? তাহলে উইথ দ্য টাইম, উইথ দ্য advancement of science, we not only we are able to treat the patient, but also we are able to diagnose them properly, correctly and very early. তাহলে যত ডায়াগনোসিস বাড়ছে তত কেস নাম্বার বাড়ছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ইটস এ ব্যাড ফর হেলথ। সবসময় সংখ্যা বাড়া মানে খারাপ এমনটা নয়, সেটাই আমি এই চারটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। দেখো, ইন মাইগ্রেশন অফ কেসেস বা আউট মাইগ্রেশন অফ হেলদি পিপল, improve diagnostic facility, these all are good thing, not bad thing at all, but still they are increasing prevalence. কাজে প্রিভ্যালেন্স বাড়লেই যে সবসময় খারাপ এমনটা নয়। Likewise, they can be decreased by shorter duration of disease, high case fatality rate, decrease in new cases, in migration of healthy people, out migration of cases, and improve cure rate and cases. So what is the use of prevalence? It is to estimate magnitude of health disease problems in the community, identify potential risk population, useful administrative and planning purpose. So I will end today's discussion with this photograph.
তোমাদের সবাইকে বলছি তোমরা এটা দিকে একটু তাকাও, প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ টু দিস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের সারা জীবনের লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশন ইজ দিস। এটা ভুল করলে তোমাদের তোমাদের ইয়ে পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত ক্যান্সেল হতে পারে, আর এটা সবাই ভুল করে। দিস ইজ কল ইন্টারন্যাশনাল ডেথ সার্টিফিকেট। তোমরা দেখেছো কিনা জানি না, কয়েক বছর আগে অব্দি, ধরো 5-7 বছর 10 বছর, মানে যখন আমরা প্র্যাকটিস করছি তখনও পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এখনো মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হচ্ছে ডেথ ডিউ টু কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর, মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ। কি লেখা হলো, একটা চোতা মতো কাগজ, কোনো হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ কিছু একটা ডিগ্রি আছে বা নেই ভগবান জানে, আরএমপি ফারএমপি হবে, তারা লিখলো অমুক ব্যক্তি তার এই বয়স এই ডেথ ডিউ টু কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর। Cardiorespiratory failure cannot be cause of death. It's the mode of death. বুঝতে পেরেছো? This is not cause of death. This is mode of death. Mode of death আর cause of death সব নয়। তাহলে কেন cause of death important? কারণ যদি cause of death জানা যায়, তাহলে আমরা এতক্ষণ যে মর্টালিটি নিয়ে বকবকগুলো করলাম, যে মর্টালিটি ইন্ডিকেটরগুলো যে কথাগুলো বললাম, সেইটা তো আমরা জানতে পারবো যে কি কারণে মারা যাচ্ছে। তখন তো আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে পারবো, তখন তো হেলথ প্ল্যানিং করতে পারবো। যদি কজ অফ ডেথই না জানতে পারবো, সবাই যদি কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর মরতে শুরু করে, তাহলে কি নিয়ে আলোচনা হবে? কি আটকাবো? কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর আটকাবো? ওটা তো ইনএভিটেবল। মানুষ যখন মারা যাবে তার কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর তো হবেই। তাহলে কোনো প্ল্যানিং হবে না। তাহলে কোনো প্ল্যানিং করতে গেলে, মর্টালিটি কমাতে গেলে আমাদের কজ অফ ডেথ জানতে হবে। কিভাবে লিখতে হয় ইন্টারন্যাশনাল ডিসক্রিপশন? দিস ইজ দ্য ওয়ে। কজ অফ ডেথ প্রথমেই যেটা থাকবে, ডিজিজ অর কন্ডিশন ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এই পেশেন্টের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রিকভার করেনি, পেশেন্ট মারা গেছে। সিম্পল, নট রেসপিরেটরি ফেলিওর। Obviously, bronchopneumonia lead to type 2 respiratory failure at certain point of time, then cardiac failure. Kintu that are mode of death. Cause of death is the disease I am talking about, bronchopneumonia. এই পেশেন্টের সিওপিডি ছিল না, যদি সিওপিডি থাকতো তাহলে এটা বিতে আসতো। কি বলছে? অ্যাটেন্ডেন্ট কজ, morbid conditions if any giving rise to the above causes, stating the underlying condition last. তাহলে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াকে ডাইরেক্ট যারা এফেক্ট করে এমন যদি কোনো ডিজিজ থাকে, তাহলে সেটা আসবে লাইন 2 বা লাইন 3 তে। এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া। কি হয়েছিল? পেশেন্ট স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া ছিল, সেই পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, বেশ কিছুদিন বেড রিডেন থাকার পর তার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়েছে। The strangulated hernia, sepsis directly contributed to the bronchopneumonia. যদি এই পেশেন্টের সিওপিডি থাকতো, তাহলে সিওপিডিটা আসতো বিতে, কারণ সিওপিডি হ্যাজ ডাইরেক্ট লিঙ্ক টু ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এরপর ধরো সেই পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, patient is already compromised because of those diseases, those comorbid conditions. These comorbid conditions should come last. Though they are big name, diarrhea, diabetes, hypertension, these are big name, ischemic heart disease, but they are coming at the last. Other significant conditions contributing to the health, death, but not related to the disease or condition causing it. This is called international death certificate. This is the format you have to follow everywhere. তোমাদের প্রচুর ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হবে, ইন্টার্নশিপে যখন যাবে, হাউস সার্টিফিকেট যখন যাবে, যখন জুনিয়র ডাক্তার থাকবে তখন লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ শুড রাইট ইট। অলওয়েজ আস্ক ফর দ্য প্রাইমারি কজ অফ ডেথ। কনসালটেন্টকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট শুড বি দ্য প্রাইমারি কজ অফ ডেথ। ইট ইজ নট কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর। মাথায় ঢুকিয়ে নাও, কখনো লিখবে না, ইটস ইলিগাল। ঠিক করে যদি এটা ফিল আপ না করো, ইউ ক্যান বি আনসারেবল টু দ্য কোর্ট। কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে পারে তোমাকে যে তুমি কি লিখেছো, কেন লিখেছো। বুঝতে পেরেছো? তুমি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক তো নাও যে লিখে দিলে কেউ খেয়ালও করলো না, এটা কিন্তু নয়। ইটস এ লিগাল ডকুমেন্ট, এবং সেই জন্য ইউ মাস্ট নো হাউ টু রাইট ইট। কাজ করতে করতে শিখে যাবে, ঘটনার কিছু নেই। কিন্তু দিস ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডেথ সার্টিফিকেট। এটা তোমাকে শর্ট নোটও আসে, কোয়েশ্চেন আছে ডাইরেক্ট। যদি কোয়েশ্চেন আছে এটা লিখতে হবে। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি। ওকে, সো IVF-ET, these are some of the examples of in vitro, these are some of the examples of ART or artificial reproductive technologies. So IVF-ET, in vitro fertilization and embryo transfer. GIFT, you have already told, that is gamete intrafallopian transfer. GIFT, zygote intrafallopian transfer. You can mention SUSI, that is subzonal insemination, ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Okay, the popular techniques which are usually followed, you can mention 4 or 5. Okay, not beyond that. Okay, so moving on. So in a nutshell, you need not know artificial reproductive technique in detail. What is the procedure? What are the
injections, what are the injection cycles, right, and how much will be the doses of those injections. You don't need to know right now, okay, but you need to know the principles, how it is done, right, how it is done and what are the steps, okay. So, first step we start with stimulation of ovaries. So, before first step, that is stimulation of ovaries, we have another step, that is with GnRH we use, but GnRH we suppress. The first step is we suppress, but in this picture we start with stimulation of ovaries, okay. We start with stimulation of ovaries, that means we will prescribe some ovulation inducing drugs, right. So, this is the first step over here according to this picture, stimulation of ovaries, that means we will use some ovulation inducing drugs, right. Ovulation inducing drugs, any ovulation inducing drugs you can name, anyone? Ovulation inducing drug, the drug which we use to induce ovulation, to increase ovulation, any drug you know? Okay, okay, you should not know, still I am asking, okay, clomiphene citrate is one drug, okay, anyway, so first step is the stimulation of ovaries by giving oral medications or by giving injections. We stimulate ovaries to produce ovum, right? Okay, so this is the first step, and the second is egg retrieval from the ovaries, okay? Egg retrieval from the ovaries, ovary থেকে egg retrieve করা হবে, কিভাবে হবে I'll come to it, okay? কিভাবে egg retrieve করা হবে I'll come to it. Third is fertilization of eggs outside in vitro, fertilization of egg outside in vitro. Next is embryo culture, okay. So, we have a specific culture media upon which we will culture the egg, right, and freezing of excess embryos, usually not single, usually 3, not less than 3, usually 3 embryos are prepared, right. Usually 3 embryos is prepared, and for that current cycle only single embryo is required and the remaining embryo is cryopreserved. Remaining embryo is cryopreserved in liquid nitrogen, right. So, cryopreservation is done for remaining embryos, that can be used later on. If first IVF is a failure, then we can go for second or third IVF, right, okay. And next is embryo transfer. After culture for few days, the embryo is transferred. Embryo is transferred aseptically with a catheter, aseptically in a sterile procedure, right. We transferred it near the fundus of the uterus, okay. We transfer it near the fundus of the uterus, that is called ET or embryo transfer, okay, ET or embryo transfer. And finally, after embryo transfer, the luteal phase is maintained by giving progesterone, either oral progesterone or injectable progesterone, right. So, luteal phase is maintained and within 14 days you should be getting the result, that is pregnancy test positive. How to do pregnancy test? How to do pregnancy test? Anyone? The most common method to perform pregnancy test? HCG. So, what is the body fluid where we measure HCG? Urine, not blood. Blood? Can you measure HCG in blood? Your HCG is there in your blood, that is why it is coming into urine, right. So, we can measure it in blood, we can measure it in urine, right. Urine pregnancy test or measurement of HCG in urine, it is a qualitative test, that means HCG present or not, right. But if you need to quantify the amount of the concentration of HCG, you need to sample blood, right. So, the final confirmation, urine pregnancy test is the screening test, pregnancy positive or not, okay. But there are many cases where HCG level is high, very much high, okay. Say for example, multiple pregnancy, twin pregnancy, right. Say for example, tubal pregnancy, right. So, in these cases HCG level is higher, okay. So, we need to do blood testing instead of urine to quantify the amount of HCG.
And IVF or all the artificial reproductive technique is a major risk for multiple pregnancy. Okay, because we do not transfer a single, okay, we transfer at least 3. We try to transfer at least 3 because failure rate is high, right? Failure rate is high. If we transfer 3 embryos, it is expected 1 or 2 will be lost, right? And also if we transfer 3, there is definitely a big chances of multiple pregnancy, twins, triplet, okay, very often a result of in vitro fertilization, right? So remember, if you are to write the question, a short note on artificial reproductive technique, right? You need to remember the steps, okay? Stimulation, controlled ovarian stimulation, we call it controlled ovarian hyperstimulation, COH. First step is COH, controlled ovarian hyperstimulation. Second step is egg retrieval from the ovary, ovary থেকে ovum collect করা, ঠিক আছে? তার জন্য specific device আছে, specific fine needle aspiration technique আছে, right? Okay, next is fertilization of egg in vitro, next is embryo culture, next is embryo culture, and next is ET, embryo transfer, right? And finally you will be getting the result within 14 days when you are maintaining the luteal phase by injecting progesterone or by oral progesterone pills, right? Okay, so these are the basic steps you must remember, right? Okay, now patient selection, it is a major thing. Patient selection, so all patients are not suited for in vitro fertilization, so you need to choose your patient, right? You need to choose your patient with few considerations. So what are the considerations? Age less than 35 years usually, right? But very often we do it, it is not a major criteria. Very often we need to do IVF in patients more than 35 years of age. Next is presence of sufficient ovarian reserve, okay? Presence of sufficient ovarian reserve. What is ovarian reserve? What is ovarian reserve? Anyone, what is ovarian reserve? You have studied oogenesis. What is ovarian reserve? Number of follicles remaining. So I told you that during the development of a female fetus, there are few millions, right? There are few millions of follicles that are gradually lost by apoptosis, right? And ultimately a woman in reproductive age group needs how many follicles? How many follicles a woman need? If you consider the reproductive period of 15 to 45 years, 15 to 45 years, that means throughout a period of 30 years, a girl or a woman will ovulate, right? So 30 years, each 30 years has got, each year has got 12 months. If I consider the cycle as 28, so there will be 13, right? So 13 times ovulation per year, right? 13 times ovulation per year, and the reproductive age group duration is 30 years, from 15 years to, from 12 years, okay? From 12 years, or say for our easy calculation, let it be 15 years to 45 years, so total 30 years. Now 30 into 13, so almost 450. So almost 450 Graafian follicle you need, okay, for whole life, right? So only 450 times ovulation, but in a female fetus there are few millions of follicles, all undergoes atresia, apoptosis, right? শুধু 450টা লাগবে সারা জীবনে, রাইট? কিন্তু আমার আছে 3.5 মিলিয়ন, ঠিক আছে? তো ডিউরিং পিউবার্টি কিছু অ্যাট্রেসিয়া হয়ে যায়, ডিউরিং বার্থ কিছু অ্যাট্রেসিয়া হয়ে যায়, রাইট? ওকে, সো presence of ovarian reserve means number of viable follicles, okay, that will secrete estrogen and progesterone, right? And we measure ovarian reserve by various technique, and one of the most common technique is measurement of FSH on D3, measurement of
FSH on D3, right? And it should be less than 10, okay? Because estrogen will be coming out, it will suppress FSH, so FSH should be low, right? Lower the FSH, better is the ovarian reserve, right? এটা বুঝতে পেরেছো তো, lower the FSH, better is the ovarian reserve, right? So FSH should be less than 10 international unit per liter on D3. D3 means day 3 of menstrual day, right? Okay. And the husband having normal seminogram. Okay. In our previous class, we have talked about WHO criteria of semen analysis, right? How much will be the sperm count, how much will be the viability, right? All those things we have talked about, right? So seminogram should be normal. The male partner should be normal, definitely, right? And the couple must be screened for HIV and hepatitis. Couple must be screened for HIV and hepatitis before starting your IVF. First one, age less than 35 years. It is not a definitive criteria. Okay, very often we do IVF in women more than 35 years, right? Okay, but the last 4 points are very important, right? Presence of ovarian reserve should be there. Husband having normal seminogram. Couple must be screened for HIV and hepatitis, and normal uterine cavity. We had talked about hysterosalpingogram while talking about infertility, right? Hysterosalpingogram. So in hysterosalpingogram or hysteroscopy, uterine cavity should be normal. There should not be any uterine malformation like unicornuate uterus, bicornuate uterus, or any other abnormality in the uterus, right? Okay. And if there is another important point which is not written over here, which is myoma or fibroid. You have heard about fibroid. Fibroid might be subserous, fibroid might be intramucous, submucous, or fibroid might be intramural, right? Subserous means outside. Okay, it is beneath the serosal layer. Intramucous matlab within the uterine myometrium, and submucous means it is occupying some space occupying lesion within the uterine cavity, right? So which one should be a contraindication for IVF? Submucous fibroid or subserous fibroid or intramural fibroid? Subserous is outside. Submucous, which is occupying the space inside the uterine cavity, right? Okay, so it will be considered under uterine malformation. That means uterine space inside the uterus space is not adequate, right? Okay. Similarly, unicornuate uterus, bicornuate uterus, or that means anatomical problem. Okay, anatomical problem within the uterus. Either the space is less within the uterus or the uterus is congenitally deformed, right? Uterus is congenitally deformed. It may be unicornuate uterus, bicornuate uterus, or many other varieties we will study in gynecology. Okay. Next, principal steps of ART cycle. First is we had started 1, 2, 3, 4, 5, 6, but first we start with down regulation. Okay, in this picture, see, yes, in this picture we had started with ovarian stimulation, right? But before ovarian stimulation, we need to do one thing, that is called down regulation. Okay, first we do down regulation, so that nale ki hobe বিভিন্ন ফলিকল বিভিন্ন স্টেজে ওভুলেট করতে থাকবে, ঠিক আছে? আমাকে সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, ডাউন রেগুলেশন করে সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, তারপরে 14 ডেজ পরে এলএইচ সার্চ করে ওভুলেশন করতে হবে, রাইট? তো যত ফলিকল আছে সবগুলোকে একই স্টেজে নিয়ে আসতে হবে, না হলে র্যান্ডমলি এক একটা স্টেজে থাকছে, রাইট? সো ফার্স্ট উই নিড টু ডু এ ডাউন রেগুলেশন, রাইট? অ্যান্ড ডাউন রেগুলেশন ইজ ডান বাই GnRH agonist. So principal steps, first is down regulation using GnRH agonist, then COH is controlled ovarian hyperstimulation, then monitoring of follicular growth. কিভাবে করব? প্রথমে সবগুলো ফলিকলকে একই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, ডাউন রেগুলেশন করলাম, ঠিক আছে? তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন, ওভারিকে স্টিমুলেট করব। এবার ওভারিকে স্টিমুলেট করলে কি হবে? ফলিকল গুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, তাই তো? সাইজে বাড়বে, ওকে? ফলিকল গুলো সাইজে বাড়তে বাড়তে অ্যাট এ টাইম দে উইল ওভুলেট,
ঠিক আছে, এবার সাইজে বাড়ছে কিনা বা প্রত্যেকটা একই রকম ভাবে বাড়ছে কিনা, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা ফলিকল অ্যাট এ টাইম উইথ ইকুয়াল পেস দে উইল গ্রো, রাইট। তার জন্য আমি সবাইকে সমস্ত ফলিকল গুলোকে প্রথমে 0 করে নিলাম, ঠিক আছে, এবার সবাই একসঙ্গে 1 2 3 4 5 সবাই একসঙ্গে বাড়বে, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ আমি যদি র্যান্ডমলি প্রথমেই ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন করে দিই, কি হবে, বিভিন্ন ফলিকল বিভিন্ন স্টেজে আছে, কোনটা 3 মিলিমিটার আছে, কোনটা 4 মিলিমিটার আছে, কোনটা 11 মিলিমিটার আছে, এই অবস্থায় যদি আমি স্টিমুলেশন শুরু করে দিই তাহলে আমি বেশি ওভাম পাবো না, ঠিক আছে। আমি তো অনেকগুলো ওভাম কালেক্ট করবো, রাইট। তাহলে সবগুলোকে প্রথমে 0 করে নিলাম, সবগুলোকে ডাউন রেগুলেশন করে নিলাম, 0 করবো জিএনআরএইচ এগোনিস্ট দিয়ে, উইথ জিএনআরএইচ এগোনিস্ট, ঠিক আছে, স্টপ করা যায়, ওগুলোকে স্টপ করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে ডাউন রেগুলেশন করবো ইউজিং জিএনআরএইচ এগোনিস্ট, ওকে। তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন, ওকে, controlled ovarian hyperstimulation by ovulation inducing drugs, right. Now monitoring of follicular growth, follicle গুলো বাড়ছে 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার, ওকে। কিভাবে মনিটর করব, হাউ টু মনিটর, সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, রাইট। উইথ সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ফলিকল অনেকটা বড়, ঠিক আছে, মানে মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার না, দেখতে পাবে, রাইট, ওকে। ফলিকলস ক্যান বি সিন and better seen in TVS. What is TVS? Transvaginal ultrasonography, not transabdominal, ঠিক আছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফির প্রোবটা পেটের উপর রাখবে না, ট্রান্সভ্যাজাইনালি, রাইট। ফলিকলস আর বেটার সিন in respect to shape and size, right. So TVS, monitoring of the follicular growth, I'll come to it. Next is oocyte retrieval, okay. এবার ফলিকলটা একটা অ্যাডিকুয়েট সাইজ নিল, 10 mm কি 11 mm একটা অ্যাডিকুয়েট সাইজ নিল। Now oocyte is identified through ultrasonography, and it is retrieved. Oocyte is retrieved through a specific probe, specific catheter, right, fine needle, right, okay. Now finally after oocyte retrieval, it is fertilization is done in vitro, and transfer of the gametes or embryos, okay, depending on whether it is gamete transfer or embryo transfer, right. Now luteal phase support with progesterone. Finally luteal phase is maintained with progesterone injection or oral progesterone 200 mg TDS, right. And now the diagnosis of pregnancy is to be made within 14 days, right. Now we will explain all this step one by one, okay. তাহলে ফার্স্ট স্টেপ ইজ ডাউন রেগুলেশন। আমি পুরো সিস্টেমটাকে ডাউন রেগুলেশন করছি, মানে সব কটাকে 0 তে নিয়ে আসছি, যাতে আমি যখন স্টিমুলেশন করব সবাই সমানভাবে বাড়ে, ঠিক আছে, অল ফলিকলস ইকুয়ালি গ্রো করে, তার জন্য সবাইকে একটা বেস লাইনে নিয়ে আসছি, ওকে। অ্যান্ড ইট ইজ ডান বাই জিএনআরএইচ এগোনিস্ট। দেয়ার আর ফিউ ড্রাগস, জিএনআরএইচ এগোনিস্ট ইউজ করা হয়, জিএনআরএইচ অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করা হয়। মোস্ট কমনলি ইউজড ড্রাগ ইজ সেট্রোরেলিক্স, নাও ইট ইজ ইউজড, ওকে। নাও পেশেন্ট এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বলে দিয়েছি, পেশেন্টের কি কি ক্রাইটেরিয়া আমাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে। নাও দি ইন্ডিকেশনস অফ আইভিএফ, কখন আইভিএফ করব, কি প্রবলেম আছে তার জন্য আইভিএফ করব। সো ফার্স্ট প্রবলেম ইজ টিউবাল ডিজিজ, ফ্যালোপিয়ান টিউবে কোনো ডিজিজ আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে ব্লক আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে টিবি আছে, গনোরিয়া আছে, হোয়াট এভার এনি ইনফেকশন, রাইট। সো সাম টিউবাল প্রবলেম, টিউবাল ডিজিজ। আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি, কেন ইনফার্টিলিটি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি, রাইট। এন্ডোমেট্রিওসিস, মেল ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটি, ফেইলড ওভিউলেশন ইন্ডাকশন, রাইট, ফেইলড ওভিউলেশন ইন্ডাকশন, ওভারিয়ান ফেলিওর, ডোনার oocyte করতে হয় তখন, রাইট। Then women with normal ovaries but no functional uterus, that is Mullerian agenesis, okay, এখানে আবার ইউটেরাস লাগবে, মানে সারোগেসি লাগবে। Women with genetic risk, right, okay. Now first step, that is GnRH analog for down regulation. Currently the most artificial reproductive technique procedures involve use of GnRH agonist, right, used for down regulation. Okay, sort of typing mistakes hai. Used for down regulation and to prevent premature LH surge, right, to prevent premature LH surge. This is not LH, this is LH, luteinizing hormone, LH surge. And the therapy is continued either subcutaneously or intramuscularly. Detailed procedure you need to know. Just remember the most common drug which is used nowadays, which is a GnRH antagonist.
and the name is cetrorelix and generelix. Cetrorelix and generelix are the available drug nowadays in market, and most of the IVF centers for down regulation cetrorelix is used, right? Cetrorelix is very common in almost all centers. Cetrorelix is used for down regulation, which is a GnRH antagonist. Okay, now collecting oocyte from natural cycle without ovulation induction, without down regulation. Okay, so it might be done, but in very few cases. So what are the problem and what are the advantages of oocyte retrieval from normal cycle without any down regulation, without any ovulation induction? ঠিক আছে, কোনো ডাউন রেগুলেশন করব না, কোনো ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন করব না, ন্যাচারালি যে সাইকেল হচ্ছে সেখান থেকে oocyte retrieval করা যায়। তাতে কি হবে, আইভিএফ এর কস্ট অনেক কমে যাবে। ফার্স্ট এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ কস্ট অনেক কমে যাবে, বিকজ হ্যাঁ একটাই পাবো, ইয়েস একটাই পাবো, প্রবলেম ইজ একটাই পাবো, রাইট? একটাই পাবো, নো নিড অফ মেডিকেশন, মিনিমাল কমপ্লিকেশন, বাট হাই ফেলিওর রেট, রাইট? High failure rate due to premature LH surge. Controlled ovarian hyperstimulation. Okay, controlled ovarian hyperstimulation or COH. After down regulation is done, there should be controlled ovarian hyperstimulation. It should be given. Controlled ovarian hyperstimulation is to be induced, right? So what are the criteria and when to start ovarian hyperstimulation? Ovarian hyperstimulation কখন start করব? When to start ovarian hyperstimulation? It's a very important question. Okay, মানে সবগুলো inhibited হয়ে গেছে, all are at a baseline, all follicles are at a baseline. So how to know all follicles are at a baseline? Started once the pituitary down regulation is achieved. এটা কিভাবে মেজার করা হবে? Estrogen E2 estradiol is less than 40 picogram per ml and no ovarian follicle are seen beyond 10 millimeter on TVS. ঠিক আছে, মানে ডাউন রেগুলেশন সাকসেসফুল হয়েছে সেটা তুমি বুঝবে কি করে? ইস্ট্রোজেন লেভেল দেখতে হবে ব্লাডে, এস্ট্রাডিওল লেভেল দেখতে হবে, which should be less than 40 picogram per ml and no ovarian follicle should be more than 10 millimeter on transvaginal ultrasound. Right? So this is the criteria. Now you can start ovarian hyperstimulation. Right? So this is the criteria. Now you can start ovarian hyperstimulation. How to do ovarian hyperstimulation? Mostly HMG is used. Okay? Unfractionated FSH, recombinant FSH or HMG is used in most of the centers right now. In Kolkata and in all metro cities in India, HMG is used as a standard practice. HMG is used for exogenous gonadotropin for hyperstimulation, right? And sometimes combination of drugs are used and it varies center to center. ঠিক আছে? Okay, তাহলে ডাউন রেগুলেশন কি দিয়ে করা হয়? GnRH antagonist, one of the most common usually drug is cetrorelix and generelix. এক দুটো কথা লিখবে, খুব বেশি লেখার দরকার নেই, 5 মার্কসের কোশ্চেন তো, রাইট? আচ্ছা, তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান স্টিমুলেশন কখন করব, when to start, estrogen less than 40 picogram, এটা মনে রাখবে, and no follicle is more than 10 millimeter of mercury, 10 millimeter under TVS, transvaginal ultrasound, right? আচ্ছা, আর এক্সোজেনাস গনাডোট্রপিন কি ইউজ করা হয়? রিকম্বিনেন্ট FSH অথবা HMG। Okay, semen is collected prior to ovum retrieval. Ovum retrieval যখন করব তার জাস্ট আগে, ovum retrieval যখন করব তার জাস্ট আগে semen নেওয়া হয়, ঠিক আছে? Okay, and sperm density and motility are two most important criteria for successful IVF. Sperm density কত? According to WHO criteria, পড়ালাম তো আগের দিন, লিখিয়েও দিলাম। WHO ক্রাইটেরিয়াতে স্পার্মের কি কোয়ালিটি আছে? 50% টু বি মোটাইল and 20 মিলিয়ন পার ml, বলে দিচ্ছি তো। তো
common question, very common question, frequently asked. Normal seminal analysis তার criteria কি? এটা মুখস্থ রাখতে হবে। হ্যাঁ বল। Volume 2 ml, yes. Next. Sperm count 20 million. Motility more than 50%. Vitality more than 75. ঠিক আছে, চারটে পয়েন্ট মনে রাখতেই হবে। Normal seminal analysis, right? Volume more than 2 ml, 20 million sperms per ml, motility more than 50%, viability more than 75%. ঠিক আছে, এই চারটে মনে রাখতেই হবে। These are WHO criteria, normal seminal analysis, right? আচ্ছা, তাহলে sperm density and motility are two most important criteria for successful IVF. ঠিক আছে, ফিমেল ফ্যাক্টর যদি নর্মাল থাকে তাহলে এই দুটো ক্রাইটেরিয়া মাস্ট বি ফুলফিলড যাতে করে আইভিএফ সাকসেসফুল হবে। অ্যাজ ইট ইজ এ ম্যাটার অফ চান্স, একবার আইভিএফ সাকসেসফুল নাই হতে পারে, সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম করতে হতে পারে। দেয়ার আর লটস অফ কেসেস ফিফথ টাইম সিক্সথ টাইম গিয়ে আইভিএফ সাকসেসফুল হয়েছে। ঠিক আছে, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ চান্স। সো ইউ নিড টু কাউন্সিল ইউর পেশেন্ট অ্যাজ ওয়েল। Counseling is the biggest part in because most of the couples are they are trying for a baby and they are not being able to conceive, so almost they are stressed, right? They are stressed, so you need to counsel them first that first IVF may not be successful, there might be requirement of multiple trials, right? So it should be convinced to the couple at the very beginning. Okay, so IVF treatment starts with counseling, right? Here we are starting with down regulation, but actually it starts with the counseling of the couple, right? Okay. Now the sperm is prepared through gradient centrifugation technique. 50,000 to 100K capacitated sperms are placed in a culture media containing oocyte. Okay, যে কালচার মিডিয়াতে oocyte আছে সেখানে sperm inoculate করা হয়, and signs of fertilization are seen 16 to 18 hours after insemination, and presence of two pronuclei in the presence of second polar body. This is the signs of fertilization. যে fertilization হয়েছে, তুমি দুটো pronuclei দেখতে পাচ্ছ, right? Okay, so this is previous step, we missed it. Okay, so controlled ovarian hyperstimulation. After ovarian hyperstimulation, you need to oocyte retrieval. Okay, after oocyte retrieval, fertilization in vitro, right? Okay, so oocyte retrieval, you have done controlled ovarian hyperstimulation, right? প্রথমে ডাউন রেগুলেশন করেছো এবং যখন দেখলে যে এস্ট্রোজেন সাফিসিয়েন্টলি কমে গেছে, লেস দ্যান 40 পিকোগ্রাম, কোনো ওভারিয়ান ফলিকল 10 mm এর বেশি নেই, তার মানে ডাউন রেগুলেশন ইজ সাকসেসফুল। আফটার ডাউন রেগুলেশন ইউ উইল ডু কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন। কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন কি দিয়ে করেছো? HMG দিয়ে, রাইট? নাও ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন কতক্ষণ করবে, কখন oocyte retrieval করবে? So for that you need to monitor the growth of follicles, right? You need to monitor the growth of the follicles by TVS, transvaginal ultrasound, right? Now oocyte retrieval is done through vaginal route under USG guidance, and a vaginal needle aspiration is performed 36 hours after HCG administration and before ovulation, right? How to recognize? এটার জন্য anesthesia দিতে হয়। এই প্রসিডিউরটার জন্য there is requirement of anesthesia, but propofol, which is used in daycare surgery, so propofol is enough. So we need to have analgesia and sedation for a period of say half an hour. ঠিক আছে, পেশেন্টের হাফ অ্যান আওয়ার সিডেশন অ্যানালজেসিয়া থাকবে, এরকম একটা অ্যানাস্থেটিক, and most suitable anesthetic over here is propofol. Okay, so propofol injection is given for analgesia and sedation. So this is propofol. Propofol is an anesthetic agent, right? And in daycare surgery propofol is used, and the duration of sedation and duration of analgesia is for a period of 30 minutes. Okay, within 30 minutes you need to do the procedure, right? So vaginal needle aspiration is performed 36 hours after HCG administration before the ovulation. And how to recognize in ultrasonography, how to recognize the oocyte, right? How to recognize the oocyte? Oocyte is recognized as a single cell surrounded by a mass of cumulus cell, and after retrieval oocytes are maintained
in a culture media for 4 to 6 hours, right? Then fertilization in vitro. This part has been talked, right? Embryo transfer, right? Embryo transfer, fertilized ova placed in uterine cavity close to fundus 3 days after fertilization through a fine, flexible, short catheter transcervically. And this procedure should be accurate, atraumatic and aseptic. There should not be any injury to the uterine wall or uterine mucosa. It should be aseptic to prevent any infection, and it should be accurate as well, right? And not more than 3 embryos are transferred per cycle to minimize multiple pregnancy. So it is natural that 1 or 2 will be lost, right? Okay, but very often if luck favors, all survives, okay? All survive, and then you need to tackle multiple pregnancies, right? Okay. So not more than 3 embryos are transferred per cycle to minimize multiple pregnancy, and transfer process should be accurate, atraumatic and aseptic. Excess oocyte and embryos can be cryopreserved for future use, right? If first IVF is not successful, we can go for second and third, right? Because oocyte, oocyte retrieval is the most critical step, right? Oocyte retrieval is the most critical step because it is an invasive technique, right? Sperm you can get anytime, right? But oocyte retrieval is an invasive technique. You need to give analgesia, anesthesia, sedation, right? Okay, so that is why you need to cryopreserve excess ovum, right? You need to cryopreserve excess ovum for future use. Okay, now finally, once implantation is done, you need to maintain, okay, and which is the hormone of maintenance? Progesterone. Progesterone is the hormone of maintenance, to maintain the luteal phase, okay, corpus luteum को maintain करता है. So you need to treat the patient. You cannot call IVF a patient, okay, anyway. So you need to treat the expecting mother with progesterone, right? So you may or may not remember the dose of progesterone. Anyway, progesterone is to be given to maintain the pregnancy, right? 200 milligram oral tablet thrice daily, 200 milligram oral tablet thrice daily, or vaginal suppository for 14 days. Okay, so progesterone tablet you can give orally, you can give vaginally, right? And vaginal route is most preferred. Vaginal route is most preferred for 14 days. An alternative regimen is 50 milligram of intramuscular progesterone in oil once daily for 14 days, okay? And diagnosis of pregnancy by this time, serum beta HCG estimation, okay? Still you see the success rate of IVF is 32.7% per oocyte retrieval. It's not much, right? Still you see the success rate is only 32.7%. Okay, now risk. Last slide, I guess. So risk or complication. What could be the complications of IVF? Okay, miscarriage 18%. Okay, miscarriage 18%. Multiple pregnancy 31%. Multiple pregnancy, you may not remember the number, but you should mention the complication in a specific order, right? So miscarriage, multiple pregnancy, ectopic pregnancy, low birth weight, prematurity, and finally remember congenital malformation. Congenital malformation, about congenital malformation, there is no extra risk. There is no extra risk in congenital malformation. So risk is similar to normal pregnancy in general population, right? There is a chance of congenital malformation, but the risk is same. Risk is same with the normal pregnancy in general population, right? So these are the complications. I guess that much is enough for you to write a short note on artificial reproductive technique. That's it. The characteristics, the physiological characteristics of everything that transforms into from a child to an adult. তাতে হেলথের সাথে কি সম্পর্ক? বেসিক্যালি যখন একটা ছোট বাচ্চা এত বড় মানে অ্যাডাল্ট ফর্ম নিচ্ছে, তার একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগে টু কনজিউম, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফুড লাগে টু কনজিউম, দে নিড মেনি আদার মতলব নিউট্রিশনটা আরও বেশি ডেন্স লাগে, আরও এটা একটা ফুডের দিক থেকে গেল। আর কি কি হতে পারে?
তার অল ওভার যে সারাউন্ডিং ডেভেলপমেন্ট ওই টাইমটা দে আর ভেরি রিস্ক টেকিং একটা বিহেভিয়ার হয়ে যায়। সেই রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ারটা জন্য একটা এনেবলিং এনভায়রনমেন্ট লাগে। এখন বেসড অন দ্যাট এনভায়রনমেন্ট দে ক্যান টেক রিস্ক অ্যান্ড develop diseases that are very harmful to them, that can carry on in them in adulthood or that can be prevented. তো এই adolescence এজের মধ্যে there are many things social ভাবে, সাইকোলজিক্যাল ভাবে, ফিজিওলজিক্যাল ভাবে তুমি এমনভাবে প্রিভেন্ট করতে পারো যাতে পরবর্তীকালে গিয়ে that disease or that condition doesn't become a problem for the developing adult. So that's why there are very targeted there are all over many things that you can do to maintain the health of an adolescence, but in India there are some specific targeted problems that starts developing in adolescence and then manifest as adults. So সেটা নিয়ে আমরা একটু ওভারভিউ নিতে এসেছি। এক্সাক্ট ট্রিটমেন্ট আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো, একটা জাস্ট ব্রিফ ভিউ দিয়ে দেবো, তোমরা সেটা পরবর্তীকালে ক্লিনিক্যালে পড়বে। জাস্ট এই টাইমটা এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই ট্রিটমেন্টসগুলো অ্যাভেলেবেল। So in all over population there are certain risk groups and government health programs are mainly targeted towards those risk groups, and mother, child, elderly, neonatal যখন জন্মানোর পরে কতগুলো রিস্ক গ্রুপস আছে। তো কিভাবে রিস্ক গ্রুপস গুলো ভাগ করা হয় ইন দ্য পপুলেশন, বায়োলজিক্যালি হতে পারে এজ গ্রুপ হিসেবে ইনফ্যান্টস, অ্যাডোলেসেন্স, এল্ডারলি, অ্যাকর্ডিং টু সেক্স হতে পারে ফিমেলস ইন রিপ্রোডাক্টিভ এজ, মেলস ইন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস মেলসে বেশি হয়, আর রিপ্রোডাক্টিভ এজে ফিমেলসদের অনেক রকম ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। ঠিক আছে, প্রেগনেন্সিতে একটা রিস্ক গ্রুপ হয়ে যায়, ইভেন দো ইট ইজ ফিজিওলজিক্যাল ইট বিকামস এ রিস্ক গ্রুপ বিকজ ওটাতে ডেথ হতে পারে। প্যাথোলজিক্যাল কি জেনেটিক ডিসঅর্ডার্স, ডিজিজেস, রিস্ক বিহেভিয়ার্স, কিছু কিছু রিস্ক বিহেভিয়ারের পপুলেশন, কিছু টার্গেটেড পপুলেশন থাকে তাদের রিস্ক বিহেভিয়ারের জন্য তারা একটা খুব ভালনারেবল গ্রুপ হয়ে যায়। ফিজিক্যালি কিভাবে রিস্ক গ্রুপস হতে পারে, খুব ওভারক্রাউডেড স্লাম এরিয়াতে যারা থাকে তারা দেয়ার রিস্ক অফ সার্টেন ডিজিজেস লাইক টিবি এরকম হতে পারে। তো রুরাল আরবান স্লামস হতে পারে, ওভারক্রাউডিং এর জন্য হতে পারে, লিভিং কন্ডিশনস খারাপ বলে হতে পারে, স্কেবিস ফেবিস যেগুলো হয় সেগুলো খুব আনক্লিন এনভায়রনমেন্টে থাকলে হয়। এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস, অনেক সময় তাদের দেয়ার জবস ক্যান কজ অ্যান এফেক্ট অন দেম। সো এইভাবে কিছু কিছু রিস্ক গ্রুপ ভাগ করে নেওয়া যায়। সোশিও কালচারাল কি সোশ্যাল ক্লাস, এডুকেশন, হাউজিং, অ্যাক্সেস টু হেলথ, ফ্যামিলি ডিসরাপশন, লাইফস্টাইল, বিহেভিয়ার, কাস্টমস, হ্যাবিটস, মানে এগুলো যত তোমার নেগেটিভ ভাব দিকে যাবে তোমার তত ভালনারেবল দ্যাট গ্রুপ ক্যান বিকাম। অ্যান্ড জাস্ট নোট দ্যাট অ্যাডোলেসেন্স ক্যান কাম ইন এনি অফ দোজ থিংস, ইভেন প্রেগনেন্সি। টিনেজ প্রেগনেন্সি ইজ আ ভেরি important group, important health condition that is occurring in India. আর টিনেজ প্রেগনেন্সিটাকেও অ্যাড্রেস করার জন্য ইউ হ্যাভ টু স্টাডি দি অ্যাডোলেসেন্সদের, যারা ধর টিনেজ প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তাদের তুমি কীরকম অ্যাডভাইস দেবে, তাদের কী করে ম্যানেজ করবে। সো অ্যাডোলেসেন্স ক্যান কাম ইন এনি অফ দেম। ওয়াই স্টাডি অ্যাডোলেসেন্স, যেমন বললাম ইট ইজ আ ট্রানজিশন ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড when most of the maturation happens, rapid physical growth, significant genetic influence হচ্ছে, তারা যেই এনভায়রনমেন্টে বড় হবে তারা সেইভাবেই বড় হবে। তো at that time they are very influenced by whatever is happening around them. Nutritional requirements can be corrected in this period. যদি চাইল্ডহুডে নিউট্রিশন খারাপ হয়ে থাকে তাহলে অ্যাডোলেসেন্সের টাইমে সেটা মেকআপ দেওয়া যায়, নাহলে অ্যাডাল্টে সেটা কন্টিনিউ করে গেলে সেটাকে ঠিক করা খুব মুশকিল। ওকে, দেন বিকাম সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ। at that time এইটাই একটা আরেকটা রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার, দে বিকাম সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ। তো সেটার সাথে ইফ দ্যাট ইজ নট ডান কারেক্টলি দ্যাট ক্যান এন্টেল আ লট অফ ডিজিজেস that can happen during this period and can be endangered with addiction, interpersonal violence, accidents. এই টাইমটা এগেন রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার, এই জন্য অ্যাডিকশন হতে পারে, ইন্টারপার্সোনাল ভায়োলেন্স, অ্যাক্সিডেন্টস এসব হতে পারে। তো এই জন্য we have to study the adolescent health and how to maintain that. So যেমন বললাম period of adolescence 10 to 19 years. In your book it is written like early adolescence, middle adolescence, late adolescence. Early adolescence in 10 to 13 years where growth spurts occurs and secondary sexual characteristics of that sex develops. Middle adolescence ki 14 to 16 years, desire for experimentation মানে risk taking behavior, relation with opposite sex. আর late adolescence 17 to 19 years একটা distinct identity form হয় and well formed opinion and ideas
because it's a very impressionable phase of life. And according to WHO, there is a different classification, that is 10 to 14 years early adolescence and 15 to 19 years late adolescence. It is WHO accordingly. তো either you can write this or that, তোমাদের বইতে যা লেখা থাকবে তোমরা সেটাই লিখবে। ইন এনি কেস আর্লি অ্যাডোলেসেন্সের সময় এই সমস্ত ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেসগুলো শুরু হয়, আর আস্তে আস্তে মিডল থেকে লেট অ্যাডোলেসেন্সের মধ্যে তাদের বিহেভিয়ারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ডেভেলপ করতে থাকে। তো দিস ইজ দ্য পিরিয়ড অফ অ্যাডোলেসেন্স। Now, why is it important? Firstly, risk behavior, desire for experimentation. They involve in smoking, drinking, sexual intercourse without knowing the correct way, and adverse effects can occur. তোমরা জাস্ট পয়েন্টসগুলো নোট ডাউন করে নাও, নট ডিটেলস। রিস্ক বিহেভিয়ার থাকে এই টাইমটা, ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে, বিকজ গ্রোথ স্পার্ট ডিমান্ডস আ ইনক্রিজ অফ ডায়েট, ঠিক আছে? ইফ ইট ইজ নট মেট দেন ম্যালনিউট্রিশন অকার্স ইন অ্যাডোলেসেন্স অলসো। চেঞ্জেস ইন লাইফস্টাইল অ্যান্ড ফুড হ্যাবিটস, ওভারওয়েট অ্যান্ড ওবেসিটি হতে পারে। অ্যান্ড গার্লসের জন্য মেনস্ট্রুয়াল লস হবে, ব্লাড লসে। মেনস্ট্রুয়াল লস হলে কি হয়, অনেক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস লাইক আয়রন দে আর লেসেন, সেটার জন্য হতে পারে ম্যালনিউট্রিশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন। আচ্ছা, থার্ড হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড টিনেজ প্রেগনেন্সি। There are in India still there are many school dropouts, sexual activity with ignorance about risks, contraception, safe abortion, STDs. যদি teenage pregnancy হয়ে যায়, many people go for unsafe type of abortion, and that in turn causes the hamper the health of the mother with many infections, sometimes death হয়ে যায় যদি unsafe ভাবে করা হয়। Increase in maternal mortality followed by infant mortality. So maternal mortality এর মধ্যে significant portion of that is teenage pregnancy, a cause of that. Then sexually transmitted infections, lack of protective measures during sexual intercourse, and absence of sex education in schools, taboo topic. এই টাইমটা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড তো স্কুলেই কাটে তো না, তো অ্যাট দ্যাট টাইম যদি ঠিকঠাক এডুকেশন না দেওয়া হয়, অ্যাটলিস্ট নলেজ ইম্পার্ট না করা হয়, দে involve in sexual intercourse but in a very unsafe method that can cause many problems, health problems in them, that we will see later. Addiction hote pare, experimentation, desire lead to smoking, alcohol, drug consumption, wanting to escape, stress, peer pressure, curiosity, they feel grown up, ei sob karone they involve in this addiction behavior. And finally injuries and accidents, they because keno hoy ei time ta অনেকে লেবারে চলে যায়, দে টেক আপ ডেঞ্জারাস জবস, সো অ্যাট দ্যাট টাইম ইনজুরি হতে পারে। ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস, ভায়োলেন্স, ফায়ার রিলেটেড, ড্রাউনিং ইনসিডেন্টস, অনেক দেখবে যারা খবর পাওয়া যে পুকুরে ডুবে মারা গেছে কি ফায়ারে মারা গেছে, দেখবে ম্যাক্সিমাম অ্যাডোলেসেন্ট টু ইয়াং চাইল্ড আর কি, মেনলি মেলস, ওদের মধ্যে এই ইনজুরিজ অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টসটা খুব বেশি হয়। মেলসের জমি যদি কজ অফ ডেথ দেখো ইন ইন্ডিয়া, অলসো ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, প্রতি 10 বছর অন্তর অন্তর একটা বার্ডেন অফ ডিজিজের একটা ইয়ে বেরোয়, বার্ডেন অফ ডিজিজ, বার্ডেন অফ মর্টালিটির একটা স্টাডি বেরোয়, রিভিউ বেরোয়, সেখানে দেখবে অলওয়েজ মেলসদের টপ 5 এর মধ্যে বা টপ 1 এ সবসময় ইনজুরিজ থাকবে, সবসময় ইনজুরিজ অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস থাকবে। সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর এটা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডেই স্টার্ট হয়। লিডিং কজ অফ প্রিম্যাচুয়ার মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। এবার NFHS 5, তোমরা NFHS এর নাম শুনেছো, ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, যেটা প্রতি 5-6 বছর অন্তর অন্তর হয়। রিসেন্টলি যেটা NFHS 2019-20 তে বেরিয়েছে, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে প্রতিটা স্টেটের আলাদা আলাদা করে বেরোয়, ইন্ডিয়ার একটা ওভারঅল বেরোয়। তো সেখানে কিছু কিছু প্যারামিটার যেগুলো মাপা হয়, রুরাল আরবান করে আলাদা করে মাপা হয়, অ্যান্ড অল ওভার এই পার্সেন্টেজটা মাপা হয়। সেখানে রিলেটেড টু অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ কি কি এরকম প্যারামিটার পাওয়া গেছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার অল অফ দিস, বাট জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান ওভারভিউ that young women aged 18 to 29 years who experience sexual violence by age 18, এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 9.7%, ইন্ডিয়াতে 1.5%, men aged 15 years and above who use any kind of tobacco, বা women aged 15 years and above who use any kind of tobacco, significantly high. Now 15 and years and above, this is encompassing like adulthood also, but I'm just saying ki এজটা এই টোব্যাকো যাই হোক, এগুলো সব কিন্তু আর্লি এজ 15 ইয়ার্স অফ এজ থেকে শুরু হচ্ছে। ওকে, এক্স্যাক্টলি টিনেজ বলে আলাদা প্যারামিটার্স নেই, বাট হোয়াট এভার ইজ রিলেটেড ফ্রম দ্য পিরিয়ড অফ অ্যাডোলেসেন্স, আই হ্যাভ জাস্ট হাইলাইটেড দ্যাট।
দেন মেন এজেড 15 years and above who consume alcohol সেটা আছে। women having knowledge of HIV AIDS সেগুলো কতটা লো, 18.5%, 15.5% in West Bengal। আচ্ছা, women who know that consistent condom use can reduce the chances of getting HIV AIDS, barrier methods of contraception can reduce this STD, তাই না, বা HIV, সেটার জন্য নলেজটা থাকতে হবে। সেই নলেজটা অনেকটা আছে, but still it is not like, it should be like 80-90%, but it is not, it does not reach there yet। তো নলেজ যদিও আছে, প্র্যাকটিসটা একটু কম। তো এবারে এই যে এত প্রবলেম হচ্ছে, এগুলোকে ডিল করার জন্য কি কি করতে পারে? এবার অ্যাডোলেসেন্স ইউজুয়ালি কোথায় যায় তাদের হেলথ দেখানোর জন্য? কিছু স্পেশালাইজ ক্লিনিক্স আছে, সেগুলোকে বলা হয় অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ ক্লিনিক্স বা অন্বেষা ক্লিনিক। সেটাগুলো পিএইচসি লেভেল অ্যান্ড অ্যাবাভ থেকে পাবে। ওগুলো ইন্টিগ্রেটেড ইন আ ফ্যাসিলিটি হতে পারে, বা আলাদা অন্বেষা ক্লিনিক থাকতে পারে, যেগুলো ফিক্সড ডেজে চলে কিছু উইকে। সো দিজ আর অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ ক্লিনিক্স, এগুলোর উপরে শর্ট নোট আসতে পারে। তো দিজ আর নোন অ্যাজ অন্বেষা ক্লিনিক। অ্যান্ড কী কী এখানে সার্ভিসেস পাওয়া যায়? ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস পাওয়া যায় আর কাউন্সেলিং সার্ভিসেস পাওয়া যায়। কাউন্সেলিং সার্ভিসেস মানে ইউজুয়ালি যেখানে কাউন্সেলর আছে দ্যাট ইজ গুড, বাট যেখানে কাউন্সেলর নেই সেখানে হচ্ছে নার্স বা এমও যে থাকে ওখানে, স্পেশালাইজিং ইন দ্যাট অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, দে গিভ দ্যাট কাউন্সেলিং। বাট কাউন্সেলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অ্যাগেন অ্যাডোলেসেন্স ইজ আ ভেরি ইমপ্রেশনেবল এজ। তুমি যেভাবে বোঝাবে ওরা সেভাবেই বুঝবে। তো কী কী সার্ভিসেস পাওয়া যায়? সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রিলেটেড সার্ভিসেস, আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি যদি হয়, HIV কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং, মেনস্ট্রাল প্রবলেমস রিগার্ডিং, নিউট্রিশন রিলেটেড কী আছে? অ্যানিমিয়া আছে, আন্ডার অ্যান্ড ওভার নিউট্রিশন, substance abuse like tobacco, alcohol, other substances, injuries and violence like sexual assault, rape, domestic violence, RTA, agricultural practices, drowning, এগুলোতে সমস্ত রকম বিষয় যারা যারা ইনভলভ অ্যাডোলেসেন্স, দে ক্যান টেক হেল্প হিয়ার। প্রিভেনশন অফ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। প্রিভেনশন কেন বলছি? কারণ ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো ডেভেলপ করতে গেলে একটু টাইম লাগে, এত ছোট বয়সে ইউজুয়ালি হয় না, তাও হচ্ছে অনেকের মধ্যে আজকাল। কিন্তু এই টাইমটা থেকে যদি ওদের কাউন্সেলিং করে প্রিভেন্ট করে দেওয়া যায়, ঠিকঠাক ডায়েট, এক্সারসাইজ, লাইফস্টাইল হ্যাবিটে আনা যায়, তাহলে ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ ফ্রম হ্যাপেনিং। সো দ্যাট ইজ প্রিভেনশন অফ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। অ্যান্ড ফাইনালি মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো প্রবলেম হলে, লাইক ডিপ্রেশন, লো সেলফ এস্টিম, অ্যাংজাইটি ওভার পিউবার্টি স্ট্রেস, এগুলো হলে দ্য অ্যাডোলেসেন্স ক্যান টেক হেল্প ফ্রম অন্বেষা ক্লিনিক। So these are all the services that are available there. Where are the AFCs? There are some AFCs in sub-centers and health and wellness centers, not all the days. Sometimes for the week একবার কি দুবার বসে। PHCs এ থাকে, CHCs এ আসে, আর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালসে আছে। সো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অবধি তুমি অন্বেষা ক্লিনিক পাবে। ইন ফ্যাসিলিটি বেসড আলাদা এমনি ক্লিনিকও থাকে। সো হু আর প্রেজেন্ট at the AFCs? AFHC-তে কারা কারা থাকে? একজন AFHS ট্রেন্ড মেডিকেল অফিসার থাকে, অ্যান্ড ANM থাকে বা লেডি হেলথ ভিজিটার থাকে যে নার্স, আর আ ডেডিকেটেড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ কাউন্সেলর। এটা রিকোয়ার্ড, কিন্তু অনেক জায়গায় ম্যান পাওয়ারের জন্য অন্বেষা ক্লিনিকে থাকে না, কিন্তু প্রথম দুজন অলওয়েজ থাকবে। তো তাদের তখন কাউন্সেলিং সার্ভিসটা নিতে হবে আর কি, কাউন্সেলিং সার্ভিসটা দিতে হবে টু দি অ্যাডোলেসেন্স। Why would you refer the adolescents to adolescent family health clinic, adolescent friendly health clinic? It is to inform, educate and counsel the clients, safe, secure and confidential and supportive environment. যা থাকবে, যা প্রবলেম থাকবে, that will be confidential, that will not be leaked out. তারা যদি adolescents without parents ও আসে ওখানে হেল্প নিতে, that will not be revealed to their parents if they don't want. And if it is কনসিভেবল, মানে যদি তখন পেরেন্টসদের জানাতে হয় বা ইনভলভ করতে হয়, সেটারও আলাদা ব্যবস্থা আছে, কাউন্সেলিং আছে, যেমন সিচুয়েশন অনুযায়ী যেরকম। ডেভেলপিং আ পজিটিভ অ্যান্ড এনকারেজিং অ্যাটিটিউড ফর আ গুড হেলথ অ্যান্ড রেফার দি ক্লায়েন্টস। এবারে সব কিছু তো এই ক্লিনিকে পসিবল নয় মেনটেন করা, তো তাদের টার্সিয়ারি লেভেল ফ্যাসিলিটি যেমন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অ্যান্ড মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড অ্যাবাভ, ওইসবে রেফারও করা যেতে পারে। কোথায় কোথায়? যেমন ICTC, ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার ফর HIV বা STD, এগুলো ডিটারমাইন করার জন্য। ধরো ওইখানে সেই ফ্যাসিলিটি নেই, তাহলে তাদের ICTC ইন হায়ার সেন্টার্সে রেফার করতে পারে।
তাদের ডি অ্যাডিকশন সেন্টারে রেফার করতে পারে, যাদের প্রচণ্ড রকম অ্যাডিকশন হচ্ছে, সেটা ছাড়ানো যাচ্ছে না। আইসিডিএস নিউট্রিশনের কোনো প্রবলেম হলে তখন অ্যাডোলেসেন্টদের তাদের গ্রামের বা তাদের যে এরিয়ার যে আইসিডিএস আছে বা আঙ্গনওয়াড়ি আছে সেখানে রেফার করবে ফর গুড নিউট্রিশন। কাউন্সেলিং সার্ভিসেসের জন্য অনেক জায়গায় হায়ার কাউন্সেলিং সার্ভিসেস সেখানে রেফার করতে পারে। স্কুল এডুকেশন, সোশ্যাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লিগাল সিস্টেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন। তো এই প্রথম যেটা যে সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, এটার জন্য সার্ভিসেসগুলো কি কি বলে, সেগুলো হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সার্ভিসেস, আর্শ। আর্শ সেটা হচ্ছে ছোট ফর্ম, ARSH, অ্যাডোলেসেন্ট সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। এটা হচ্ছে মানে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ বলতে গেলে এটা বাল্ক অফ দ্য টপিক কভার করে তোমাদের। তো হোয়াট আর দিস সার্ভিসেস? দিস আর সেফ সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার। কি কি সেফ সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার প্রমোট করে? দে আর টট, কি তাদের বলা হয় যে ইউ ক্যান ডু অ্যাবস্টিনেন্স, you can delay the age at onset of sexual intercourse, you can use contraception, you prevent the unwanted and early pregnancies. How to do that? Preventing sexually transmitted infections. এইগুলো হচ্ছে সেফ সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার, এগুলোই ওদের ওখানে কাউন্সেল করা হয়। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য প্রায়োরিটি ইন্টারভেনশনস? আর কি কি ইন্টারভেনশন করতে পারে টু maintain this sexual and reproductive health? That is comprehensive safe abortion care দিতে পারবে। STI prevention and management, প্রিভেন্ট করার জন্য কাউন্সেলিং করবে বা অ্যাডভাইস দেবে, কিছু ব্যারিয়ার মেথডস অফ কন্ট্রাসেপশন দিতে পারে, বা যদি হয়ে যায় তাহলে তার কি করে ট্রিটমেন্ট করবে সেটাও আর্শ ক্লিনিকে হয়। IFS সাপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ডিওয়ার্মিং, menstrual hygiene, promotion of contraceptions, and information and counseling, and all of the above. To whom and when are the services offered? The beneficiaries are married and unmarried girls and boys. Married অনেকে টিনেজেই ম্যারিড হয়ে যায়, তাদেরও এটা অফার করা হয়। বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দুজনকেই অফার করা হয়। AFHCs অফার অ্যাট ফিক্সড ডে ক্লিনিক্স, মানে মাঝে মাঝে ফিক্সড ডে ক্লিনিক্সে বা AFHC যেখানে চলছে সেদিন ফিক্সড ডেতে এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সার্ভিসেসগুলো অফার করা হয়। আউটসাইড অফ AFHCs there are facility-based counseling services they offer on daily basis. They can also take the services to outreach programs. গ্রামে গিয়ে ওইখানে গিয়ে তাদের সেই সার্ভিস অফার করতে পারে, মেবি অন ফিক্সড ডেজ লাইক ভিলেজ হেলথ নিউট্রিশন স্যানিটেশন ডেজ, হেলথ মেলা, এগুলো হলে সেখানে গিয়ে অফার করতে পারে আউটসাইড অফ দ্য ক্লিনিক। কি কোথায় কোথায় অফার করা হয়? স্কুল, কলেজ, ইউথ ক্লাব, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার্স, এসব জায়গায়। অর্গানাইজিং কমিউনিটি ক্যাম্পস অন স্পেশাল হেলথ ডেজ, সেখানে এই সার্ভিসেস অফার করা যেতে পারে। And regular visits by peer educators to FHCs for trainings, বা যারা পিয়ার এডুকেটর হয়, যারা তাদের গ্রাম, পিয়ার এডুকেটর মানে কি ওই অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপেই কয়েকজন তাদের কমিউনিটি লিডার যে অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপে তারা যায়, ওখানে গিয়ে ট্রেনিং নেয় আর্শ ক্লিনিকে বা AFHCs-তে, আর সেখানে তারপরে তাদের কাছ থেকে শিখে দে গো টু দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড টিচ দি আদার অ্যাডোলেসেন্টস অন স্পেসিফিক ডেজ, অন স্পেসিফিক অকেশনস। তো তারা ট্রেনিং নিয়ে মানে ডিরেক্টলি কাউন্সিলর বা ডক্টর গিয়ে তাদের নাও করতে পারে, পিয়ার এডুকেটরে অনেক সময় গিয়ে গ্রামে গ্রামে এই কাউন্সিলিং অ্যান্ড সার্ভিসেসগুলো প্রোভাইড করতে পারে। হাউ টু প্রিভেন্ট STI or HIV? এটা যদি কোনো অ্যাডোলেসেন্ট আসে, তুমি ধরে নাও এখন এরপরে থেকে যা যা বলছি তুমি ধরে নাও তুমি নিজে একজন এমও সেই সেন্টারে, তো তুমি কি কি সার্ভিসেস অফার করতে পারো? হাউ টু প্রিভেন্ট দি HIV or STI? তাদের বলবে to practice abstinence. If they are that much scared of it, then you can tell them to practice abstinence, which is the safest method. Delay onset of sexual intercourse, বা যদি sexual intercourse হয় then use barrier methods of contraception, easiest available male condoms. Have no more than one partner. Get vaccinated. Which disease has a vaccine against it? Sexually transmitted, that is ফিমেলদের জন্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার, কিন্তু HPV ডিজিজটা মেলসদের মধ্যেও হয়, তো দুজনকেই ভ্যাকসিন নিতে হবে। 9 to 14 ইয়ার্সে ডোজ, একটা ডোজ নেওয়া হয়, আর সেকেন্ড ডোজ নেওয়া হয় 6 to 12 মান্থস পরে। দেয়ার ইজ এ 6 months গ্যাপ। যদি 14 বছর ক্রস করে যায় দেন ইউ টেক 3 doses at 0 months, দেন 1 to 2 months, দেন 6 months। তো এই নলেজটা তোমার থাকতে হবে। এটা ইন জেনারেল HPV ভ্যাকসিনেশন শিডিউল কি সেটাও জানতে হবে। আর
আগে শুধু 4খানা স্ট্রেনের এগেনস্টে এইচপিভি ছিল, এখন 9খানা স্ট্রেনের এগেনস্টে এইচপিভি ভ্যাকসিন এসছে। দিস অল থিংস ইউ উইল লার্ন লেটার। And finally, report any health problems. In this way, you can prevent sexually transmitted infections or HIV. And management ki, this again you will learn later, but আমি just বলে রাখছি কি কি হতে পারে। urethral discharge, anorectal discharge, cervicitis, vaginitis, genital ulcer disease, herpetic হতে পারে, নন হারপেটিক হতে পারে, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেল হতে পারে, আর ইনগুইনাল বাইবো হতে পারে। এবারে তার জন্য আলাদা আলাদা ওষুধ আছে, যেমন অ্যাজিথ্রোমাইসিন আছে, সেফিক্সিম আছে, সেকনিডাজোল আছে, ইন অল দিস থিংস, মেট্রোনিডাজোলও দিতে পারো, অ্যাসাইক্লোভির ইন হারপেটিক ডিজিজ, doxycycline in inguinal bibo. So these are all regimens that you give. I am not going into details, but যেই কালারগুলো লেখা আছে না, গ্রে, গ্রিন, হোয়াইট, ব্লু, রেড, ইয়েলো, ব্ল্যাক, এগুলো হচ্ছে কিটস বলা হয়। এসটিআই কিটস বলা হয়, KITS। এসটিআই কিটস বলা হয় মানে তার যে ডিজিজটা ডায়াগনোস হলো সেটাতে তুমি সেই কিট মানে সেই ওষুধগুলো দিলে। অনেক সময় সেই কিট হিসেবে সেন্টারে প্রেজেন্ট থাকে, অনেক সময় প্রেজেন্ট থাকে না, তখন ইন্ডিভিজুয়ালি ড্রাগসগুলো লিখতে হয় ডাক্তারকে। সো ইউ নিড টু নো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিজিজ কি দেওয়া উচিত। ইফ দ্য ডিজিজ, বিকজ ডিজিজ ডায়াগনোস করতে গেলে এখন তোমাকে অনেক রকম টেস্ট করতে পাঠাতে হবে, হ্যাঁ, সেটা সবসময় পসিবল হয় না অ্যাট দ্যাট লেভেল। তখন কি করা যেতে পারে, তখন ইউ ক্যান গিভ আ ওভারঅল একটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারো, যেমন অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সিম আর ফ্লুকোনাজোল বা সেকনিডাজোল দিয়ে ছেড়ে দাও। তোমার যদি মনে হয় হারপেটিক, একদম ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অফ হারপিস লাগছে, তখন তাকে অ্যাসাইক্লোভির দাও। তো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাট দ্য টাইম ম্যানেজ ইট, অ্যান্ড লেটার যখন ডায়াগনোসিস আসবে তখন চেঞ্জ করতে পারো। ওকে, এইচআইভি প্রিপারেশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স, এটা তোমাদের একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য। an estimated around 1.7 million adolescents were living with HIV globally in 2019. So তাদের যেই কি বলে প্রিপারেশন, মেনটেনেন্স অফ কাউন্সেলিং, তাতে এদের কি বোঝাতে হবে যে তোমাদের হয়েছে HIV, ইউ শুড বি অ্যাডিকুয়েটলি প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড কনসেন্ট অবটেন, মানে তাদের ট্রিটমেন্টের জন্য বলছে। তারা যখন জানলো তাদের HIV আছে, HIV ডিজিজটা আছে, তখন তাদের ভালো করে কাউন্সেল করতে হবে আগে, তাদের সেটাই মাইন্ডসেটে আনতে হবে যে তোমাকে একটা লং টার্ম একটা ওষুধ খেতে হবে। অল পেশেন্টস উইথ ক্লিনিক্যাল স্টেজেস 3 and 4 and those with CD4 count less than 350 need to be put on treatment. এগুলো HIV ট্রিটমেন্ট লগারিদমে আছে, সেগুলো তোমরা আবার পরে পড়বে, আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি। যদি টিবি থাকে তাহলে আগে টিবি স্ক্রিনিং করতে হবে, টিবি না থাকলেও প্রতিবার যখন ভিজিট করবে তখন টিবি স্ক্রিনিং করতে হবে ফর কাফ, ফিভার, নাইট সোয়েটস, ওয়েট লস। আর টিবি হলে টিবি ট্রিটমেন্টটা আগে ইনিশিয়েট করতে হবে, তার 2 উইক্সের মধ্যে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি স্টার্ট করতে হবে ফর HIV. Among PLHIV with TB meningitis, ART delayed for at least 4 weeks and initiated within 8 weeks after treatment, because meningitis টা অনেকটা disseminated. meningitis মানে কি, পুরো তোমার disseminated according across your meninges, সেটাকে টিবি ওষুধ কন্ট্রোল করতে একটু টাইম লাগে। আগে কেন টিবি ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট করা হচ্ছে ইন TB HIV, তাতে HIV ট্রিটমেন্ট যদি প্রথমেই দাও তাহলে তার ইমিউনিটিটা মানে বেড়ে যাবে, তার CD4 বেড়ে যাবে, টি সেল বেড়ে যাবে। তখন কি করবে, তখন তার সিমটমটা বেড়ে যাবে, তার টিবিটা কি বলে ব্যাসিলাইটা স্প্রেড করে আরও ইনফেকশন করতে পারবে। টু টেম্পার দ্যাট ইনফেকশন, আগে ভ্যাক্সিলাইটাকে কমিয়ে দেওয়া হলো, and then you try to increase the T cell. So that's why you first initiate the TB treatment. যদি নর্মাল টিবি থাকে, পালমোনারি টিবি, যদি তার ডিসেমিনেটেড টিবি লাইক টিবি মেনিনজাইটিস হয়, তাহলে ARTটা একটু পরে স্টার্ট করো, যতদিনে that TB bacilli will be controlled, infection will be controlled. With hepatitis, start the ART irrespective of CD4 count. With pneumonia, malaria, diarrhea, cytomegalovirus infection, যদি HIV এর সাথে অনেক অপরচুনিস্টিক এরকম ইনফেকশন থাকে, তো আগে সেই কন্ডিশনটাকে ট্রিট করে ঠিক করা হবে, তারপরে ART স্টার্ট হবে। And also treat for other opportunistic infections. তো এটা HIV এর তোমার রেজিমেন, যেটা তোমরা আবার পড়বে নেক্সট ইয়ারে। তো বেসিক্যালি এখন এগুলো বোঝাতে গেলে তোমাদের পুরো মেডিসিনের মধ্যে ঢুকতে হবে, এগুলো বেসিক্যালি মেডিসিন রিলেটেড সাবজেক্ট, তোমাদের বেশি বোঝাচ্ছি না। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান গিভ দ্যাট স্লাইড টু ইউ, ইউ ক্যান রেফার টু ইট লেটার, বাট
অ্যাডাল্টস অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্সের মধ্যে মোটামুটি একই। তোমরা যা অ্যাডাল্টস ট্রিটমেন্টের জন্য পড়বে সেটাই অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য ইউ ক্যান গিভ। 3টে ড্রাগের কম্বিনেশনে দেওয়া হয়, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান কন্টিনিউ এভরি 3 মান্থস কি 2 মান্থসে এসে টেস্ট করাবে, সব কিছু করাবে, অ্যান্ড দিস ট্রিটমেন্ট ক্যান কন্টিনিউ ফর 2 years অ্যান্ড অ্যাবাভ। অ্যাটলিস্ট 2 years তো কন্টিনিউ করবে, তার অ্যাবাভও কন্টিনিউ হতে পারে অ্যাকর্ডিংলি তাদের টেস্ট রেজাল্টস দেখে। আচ্ছা, তো মেন যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই আইসিটিসি। আইসিটিসি মানে কি? যেটা বললাম, ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার, যেটা তোমার অন্বেষা ক্লিনিকের সাথে যুক্ত থাকতে পারে বা অন্বেষা ক্লিনিক থেকে রেফার করা যেতে পারে টু হায়ার সেন্টার্স। এইগুলোতে কি হয়? আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড অপরচুনিস্টিক স্ক্রিনিং অফ এইচআইভি অ্যান্ড এসটিআই। কোনো পেশেন্ট এলো অন্বেষাতে, তাদের সবাইকে আইসিটিসি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং করে দিল, দেখাই দিল যে কোনো ভাইরাল মার্কার এইচআইভি আছে কিনা, অপরচুনিস্টিক্যালি স্ক্রিন করে দিল। বা যদি তোমার তার থেকে থাকে, সে তার কোনো সিমটমস হয়নি, বিকজ এইডস, এইচআইভি এইডস ডেভেলপ করার আগে এইচআইভি ইনফেকশনে সবসময় সিমটম আসে না, একটু লিম্ফ্যাডেনাইটিস মতন হয়, তার থেকে বেশি না, তখনই বোঝা যায় না। তো ইন আইসিটিসি ওয়ান্স ইউ রিপোর্ট দেয়ার, দে আর্লি স্ক্রিন ইউ অ্যান্ড দেন দ্য ডিজিজ ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন দ্য আর্লি স্টেজ। তাহলে কম ট্রিটমেন্টে, কম ওষুধে সেটা সেরে যাবে। প্রভিশন অফ বেসিক ইনফরমেশন লাইক মোডস অফ ট্রান্সমিশন প্রিভেনশন, তাদের এবারে জানাতে হবে, যারাই এসছে আইসিটিসি, তাদের জানাতে হবে যে কি কোন কারণে এইচআইভি ছড়াতে পারে, কোন কারণে এইচআইভি ছড়াবে না। অনেক এইগুলো প্রচুর মিথস আছে, এগুলো প্রচুর ভুল ধারণা আছে, সেগুলোকে ঠিক করানোর জন্য। প্রমোটিং বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, রেজাল্টস অ্যান্ড কাউন্সেলিং আর পিওরলি কনফিডেন্সিয়াল। রিডিউস দ্য ফিয়ার অ্যান্ড স্টিগমা দ্যাট এইচআইভি হলে মরে গেলাম, এরকম কোনো ব্যাপার নয়। If under treatment you can live your life very healthily with HIV also, এটা ওদের বোঝাতে হবে। And link with other HIV care, prevention and treatment services, creating an enabling environment and emotional support. এটা তোমরা যখন বলবে যে মোডস অফ ট্রান্সমিশন, তখন কি ভাবে তোমাদের জানতে হবে টু disseminate that, to give that knowledge or to counsel them to the adolescents. So HIV is spread through sharing needles, contaminated blood transfusion and organ transplant, mother to child transmission and unprotected sexual intercourse, but it is not spread through food, drinks, utensils or clothes sharing, insect bites, kissing, touching, sharing bathroom, এগুলোতে HIV spread হয় না। HIV spread through just limited the above। তার মধ্যেও mother to child transmission সবথেকে বেশি হয়, 20 to 45% চান্স থাকে স্প্রেড হওয়ার। ব্লাড ট্রান্সফিউশন, অর্গান ট্রান্সপ্লান্টে 1 to 10% থাকে, শেয়ারিং নিডলস মানে ইন দ্যাট সেন্স। আর আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে 0.1% চান্স অফ স্প্রেডিং এইচআইভি। তো এই ব্যাপারটা ওদের বলতে হবে যে এইভাবে তোমাদের রিস্ক আছে, তোমরা এই জিনিসগুলো এইগুলো করতে পারবে না। দিজ আর অল রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার, ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস, বাট ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যাভয়েড দি আদার্স। ওইগুলো তুমি কারোর সাথে খাবার শেয়ার করতে পারবে না, একটা বাসনে খাবে তো ওই থালা মেজে তোমাকে ওখানে ওই থালাতে আর কেউ খাবে না, কি ক্লোজ শেয়ার করতে পারবে না, কি একই ঘরে থাকতে পারবে না, ঘর থেকে বাইরে থাকতে হবে, অন্য বাথরুম শেয়ার করতে হবে, এগুলো সব মিথস। এইচআইভি এগুলোতে ছড়ায় না। তো ইন অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু সি, বিকজ একটা ডিজিজ হয়েছে মানে তার পুরোপুরি একটা মেন্টাল একটা এফেক্ট হয়, সাইকোলজিক্যাল একটা এফেক্ট হয়, প্লাস সোশ্যালি চারিপাশের লোকজনও তাকে ডিফারেন্টলি ট্রিট করা স্টার্ট করে। তো শুধু তাকে নয়, তার যে গার্জিয়ান আছে তাকেও তুমি কাউন্সেল করতে পারো দ্যাট এইচআইভি স্ট্যাটাসকে তুমি ডিসক্লোজার করার দরকার নেই, দ্যাট ইজ টোটালি আপ টু ইউ। আইসিটিসি ওন্ট ডিসক্লোজ দ্য স্ট্যাটাস। তারা আসলো, টেস্ট করলো, তারা টেস্ট করেছে এই অবধি, বাকিরা যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্সরা জানবে তার স্ট্যাটাসটা কি, সেটা শুধু যে কাউন্সেলর আর অ্যাডোলেসেন্ট সেই জানবে, আর কেউ জানবে না। ইউ হ্যাভ টু টেল দেম অ্যাবাউট স্টিগমা, সোশ্যাল সাপোর্ট, এক্সপিরিয়েন্স অফ অ্যাডভার্সিটি, কোয়ালিটি অফ লাইফ কি করে ইমপ্রুভ করবে, অ্যান্ড ওষুধ যেটা খাবে সেটার প্রতি অ্যাডহিয়ার করে রাখতে হবে, মানে এআরটি অ্যাডহিয়ারেন্স। আচ্ছা, তো এটা অ্যাডোলেসেন্ট রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড সেক্সুয়াল হেলথের সম্বন্ধে গেল। বাকিগুলো খুব ছোট ছোট টপিকস আর কি, বাট স্টিল ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যাডোলেসেন্স। যেমন অ্যানিমিয়া, নিউট্রিশনের দিক থেকে বলতে গেলে অ্যানিমিয়া, আইএফএ সাপ্লিমেন্টেশন এন্ড ডিওয়ার্মিং, এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডোলেসেন্সের এটা কোথায় দেওয়া হয়? ইউজুয়ালি স্কুলে উইকলি দেওয়া হয়, ব্লু পিলস, ব্লু ট্যাবলেটসে আসে। In 2022 it has been found that 59% girls have anemia, 31% boys have anemia.
তো তাই জন্য স্কুল বেসড ওদের উইকলি একটা করে ট্যাবলেট দেওয়া হবে, 60 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন অ্যান্ড 500 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। এগুলো ইদার ট্যাবলেটস ব্লু হয় বা তাদের প্যাকেজটা ব্লু হয়। তো এটাকে বলা হচ্ছে উইকলি আয়রন ফোলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন আর উইপস, এটা শর্ট ফর্ম। আর তাছাড়া বাইঅ্যানুয়ালি মানে বছরে দুবার 10ই আগস্ট আর 10ই ফেব্রুয়ারি ডিওয়ার্মিং হয়, মানে অ্যালবেন্ডাজোল 400 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দেওয়া হয়, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো মেজর কজ অফ অ্যানিমিয়া। তখন এই দুটো টাইমেও স্কুলেও দেওয়া হয়। এবার এটা শুধু স্কুলে নয়, কমিউনিটিতেও দেওয়া হয়। আইসিডিএস সেন্টার, আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারেও এগুলো অ্যাভেলেবেল। যারা ধরো স্কুল ড্রপ আউটস, তুমি তাদের বলতে পারো যে এটা এখানে গিয়ে এই আইসিডিএস সেন্টারে গিয়ে ইউ ক্যান টেক দ্য উইকলি পিলস অর ইউ ক্যান টেক দ্য পিলস। অনেক সময় গ্রামে এসে পিলসগুলো দিয়ে যায়। যদি হয়ে যায় তাহলে কি করবে অ্যানিমিয়া? ডোজ 2 ট্যাবলেটস অফ আইএফএ পার ডে ফর 3 মান্থস। আর সেখানে একবার হয়ে গেলে রেড ট্যাবলেটস দিতে হবে। রেড ট্যাবলেটস মানে কি, যেগুলো মানে অ্যাডাল্টসরা খায় আর কি। ব্লু ট্যাবলেট আর রেড ট্যাবলেট দুটোরই কম্পোজিশন সেম, ইজ জাস্ট দ্যাট ওটা একটা আলাদা প্রোগ্রামের জন্য, এটা একটা আলাদা প্রোগ্রামের জন্য, নাথিং এলস। আর যদি তার অ্যানিমিয়া, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয়ে যায়, যেমন লেস দ্যান 8 গ্রাম পার ডিএল হেমোগ্লোবিন যদি হয়, তখন তাদের প্যারেন্টারাল আয়রন মানে আয়রন আইভি দেওয়া হয়। আয়রন সুক্রোজ আগে দেওয়া হতো, এখন এফসিএম দেওয়া হয়। এফসিএম এ বলে যে এটাও পরে পড়বে, বাট বলে রাখছি এমনি, 2 doses of 15 milligram per kg body weight via slow IV push or infusion separated by at least 7 days, মানে 7 দিনে আগে প্রথমে একবার দিতে হবে, 7 দিন পরে একবার দিতে হবে এই ইনফিউশনে। আলটিমেটলি পার উইক 750 মিলিগ্রাম অফ আয়রনের বেশি দেওয়া যাবে না। এইভাবে ইউ ক্যান ট্রিট দি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনের কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে? কি 23 million girls drop out of school every year and they only 77.3% in India and 83% West Bengal adopt correct menstrual hygiene practices. অনেকে এখনো আনসেফ মেথড বা যেগুলোতে ইনফেকশন হতে পারে সেই মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন প্র্যাকটিসেস করে। অনেকটাই ঠিক হয়েছে, বাট স্টিল দেয়ার আর সার্টেন পার্টস অফ areas left. Restrictions কি? They cannot take bath, they cannot eat certain types of items, they cannot enter kitchen or religious places, আর seclude করে রাখা হয়, তাদের ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। These are some of the myths and restrictions put on the girls when they are menstruating. These are some of the challenges. And finally কিছু কিছু হার্মফুল প্র্যাকটিসেস করে, যেমন ল্যাক অফ হ্যান্ড ওয়াশ করবে না, ওয়াইপিং ফ্রম ব্যাক টু ফ্রন্ট, এগুলো খুব এতে ইনফেকশন স্প্রেড হতে পারে। ফ্রিকুয়েন্ট ডোসিং, দ্যাট ইজ ইনসার্টিং ওয়াটার ইনটু দ্য ভাজাইনা টু ক্লিন ইট, দে থিঙ্ক দ্যাট ইট উইল ক্লিন ইট, বাট এটাতে ইনফেকশনই স্প্রেড করে। You don't need that. Then unprotected sex, using unclean sanitary pads and infrequent changing, unsafe disposal of pads. তো এইসবের জন্য মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনের প্রচুর চ্যালেঞ্জেস আসে। আর এটাতে ডিজিজেস হতে পারে, কি ডিজিজ হতে পারে? ওই এসটিআই, মানে নট এসটিআই এক্স্যাক্টলি, মানে যে ডিজিজগুলো বলা ছিল তার আন্ডারে সেই ডিজিজগুলি হতে পারে, ভ্যাজিনাইটিস, আলসার, এগুলোই হবে। তো ট্রিটমেন্ট সেম, কিন্তু সোর্স, দ্য কজ ইজ ডিফারেন্ট। তো সেখানে তোমাকে ওদের বলতে হবে যে এই হার্মফুল প্র্যাকটিসেসগুলো করা যাবে না। ওকে, তো কি কি আছে? কিছু কিছু মেজার্স, যেমন প্যাক অফ স্যানিটারি ন্যাপকিনস প্রোভাইডেড আন্ডার দ্য ব্র্যান্ড নেম ফ্রি ডেজ সোল্ড অ্যাট 6 rupees বাই আশা, ডোর টু ডোর সেলে যেতে পারে, স্কুল, আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এগুলোতে পাওয়া যেতে পারে। পিয়ার এডুকেশন দেওয়া যেতে পারে। প্রভিশন অফ ফান্ডস টু আশা টু হোল্ড মান্থলি মিটিংস উইথ অ্যাডোলেসেন্টস টু ডিসকাস ইস্যুস রিলেটেড টু মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন। যারা কমিউনিটিতে মান্থলি একটা মিটিং করে তাদের মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনে কী কী প্রবলেম সেগুলো অ্যাড্রেস করা যেতে পারে। ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্কুল অ্যান্ড হাউসহোল্ড ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস, এটাতে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনের একটা বড় পার্ট হচ্ছে ওয়াশ ফ্যাসিলিটি। ওয়াশ ফ্যাসিলিটি মানে হচ্ছে হাইজিন, বেসিক্যালি ওয়াটার স্যানিটেশন হাইজিন, মানে ইউজিং অফ ক্লিন ওয়াটার, সেপারেট টয়লেটস, স্যানিটারি ল্যাট্রিনস, ডিসপোজেবল ডাস্টবিনস, এগুলো মেনটেন করা কতটা ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন দি স্যানিটারি কন্ডিশন অর ইন দ্য মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন। তাই জন্য সেটা তোমাদের মানে সেটা তাদের বলা হবে। অ্যাডোলেসেন্টস হ্যাভ টু বি এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড এই সব কটা যে প্রোগ্রাম যেটা এতক্ষণ হচ্ছে, যেমন আর্শ বলো কি মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন বলো কি আয়রন ফোলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন বলো, all these schemes আর বা activities, they all come under one program, সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম RKSK।
RKS কে সম্বন্ধ নোট আসতে পারে। RKS কে বললে তোমরা এই ইভেন্টস গুলোর কথাই বলবে, মানে এই অ্যাক্টিভিটিস গুলোর কথাই বলবে। RKS কে আন্ডারে কি কি হয়, আর্শ হয়, ওয়েভস হয় আর মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, এই তিনটে তোমাদের RKS কে আন্ডারে বলতে হবে। পার্কে আছে সেটা পড়ে নেবে পড়া তোমরা। তো এটা দিস ইজ জাস্ট টু শো কি হাউ টু ডিসপোজ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ওয়েস্ট। ডোন্টস এর মধ্যে আছে হচ্ছে ডোন্ট মিক্স উইথ আদার সলিড ওয়েস্ট, don't flush it down the toilet, don't dispose or leave on public toilet floors or behind the doors, don't leave it open fields or vacant plots or houses. So how to dispose menstrual waste? You segregate from the solid waste, wrap in a paper before disposal, discard in a covered bin, and সেখানে যে হেলথ সেন্টার আছে সেখানে হাউ টু ডিসপোজ দিস, ইউজ ইনসিনারেটর অর ডিপ বেরিয়াল পিটস। ডু নট মানে ওই নোংরার ডিব্বিতে বা ওখানে কোনো আলাদা করে পাহাড় করে ফেলার দরকার নেই, ওগুলোকে ইনসিনারেট করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই এগুলো কিছু। আর ফাইনালি আই থিঙ্ক শেষের দিকে এটা চলে এসছে, ওয়াই ডু অ্যাডোলেসেন্স নিড টু নো অ্যাবাউট অ্যাবর্শন। উপর থেকে মানে এমনি বলে দিচ্ছি, অ্যাবর্শনে বেসিক্যালি এখনো আনসেফ অ্যাবর্শন হয়, স্পেশালি ইন টিনেজ প্রেগনেন্সিস। There are some only certain safe methods of abortion like medical abortion pills খেয়ে বা ভ্যাকিউম অ্যাসপিরেশন, ডাইলেটেশন অ্যান্ড কিউরেটাজ বা বলে ডাইলেটেশন অ্যান্ড ইভ্যাকুয়েশন বলে, কিছু কিছু সার্জিক্যাল মেথডসও আছে ইন লেটার স্টেজেস অফ প্রেগনেন্সি। আর আর আনসেফ এটা ছাড়া যদি আর কোনো মেথডসে অ্যাবর্শন করার চেষ্টা হয় তাহলে কি কি হতে পারে, হেমারেজ, শক, সেপসিস, ইউটেরাইন পারফোরেশন, থ্রম্বোএম্বলিজম। So they have to be counseled against ki unsafe bhabe abortion korbe na. If any teenage pregnancy comes, they have to tell ki ei tomar kache options ache according to your period of gestation, and you can take these options if you want an abortion. Unsafe hole prothome to oigulo hobe hemorrhage, shock, sepsis. Late hole late complication ki hote pare, infertility, ectopic pregnancy, increased risk of spontaneous abortion in future. So these should be taken care of. আপ টু 9 weeks মানে 9 weeks অফ পিরিয়ড অফ জেস্টেশন জাস্ট ডায়াগনোস হয়েছে ওই টাইমটাতেই আর কি, সেখানে মেডিকেল অ্যাবর্শন হওয়া যেতে পারে, আর সেটা সেলফি নিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাদের প্রেসক্রাইব করে দিল ড্রাগসগুলো, সো দে ক্যান টেক মিফেপ্রিস্টোন 200 মিলিগ্রাম ওরাল অন ডে 1 অ্যান্ড মিজোপ্রোস্টোল একটা ভ্যাজাইনালি ইনসারশন হতে পারে যেটা সেন্টারে করা হয়, বা মিসোপ্রোস্টোলেরও ট্যাবলেট হয়, সেগুলো 2-3 দিন পরে নেওয়া যেতে পারে। ডোজটা ডিফারেন্ট, যেমন নিচে লেখা আছে মিফেপ্রিস্টোন 600 মিলিগ্রাম অন ডে 1 and misoprostol 400 microgram on day 3. This is a medical way of doing safe abortion. তাছাড়া বাকিগুলোতে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি অ্যাক্ট আছে, MTP অ্যাক্ট, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। কি গ্রাউন্ডস আছে ফর মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি? ইফ আ প্রেগনেন্সি alleged by pregnant woman to have been caused by rape, that is humanitarian ground, বা pregnancy resulting from a failure of any contraceptive device, বা pregnancy it is a risk to the life of the pregnant woman and যেটা মেডিকেল রিজনে। আর ইউজেনিক রিজন মানে ইফ দ্য চাইল্ড ইজ বর্ন, তার সাংঘাতিক কোনো কনজেনিটাল প্রবলেম আছে, তাকে বর্ন করলে দ্যাট he or she would suffer serious physical or mental abnormality. So eugenic grounds of medical termination of pregnancy you can implement, you can do it. এবারে হচ্ছে who is eligible to carry out the MTP? PG, diploma or 6 months of house surgeonship in gynae ops, experience in any hospital with over 1 year in the field of gynae ops, or assisted in performing 25 MTPs in a government hospital or a recognized training institute. তারা যারা এগুলো করেছে তারা they can carry out the medical termination of pregnancy. এবারে এটার একটা ছিল 1971-এ, একটা লিমিটেড পিরিয়ড রেজিস্ট্রেশন ছিল যেখানে করা যেতে পারে 12 উইকস অবধি একজন সার্জন লাগে, 20 উইকস অবধি দুজন সার্জন লাগে। সেটা 2021-এ অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। কি অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে? যে আগে ইন্ডিকেশন ছিল only applies to married women, এখন হয়েছে unmarried women are also covered. Gestational age limit 20 weeks for all indications, তারপরে MTP করা যাবে না। এখন 24 weeks for rape survivors, beyond 24 weeks for substantial fetal abnormalities. মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ওইটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে, 12 উইক অবধি একজন আর 20 উইক অবধি দুজনের জায়গায় এখন 20 উইক অবধি একজন আর 24 উইকস অবধি দুজন, আর আফটার 24 উইকস মেডিকেল বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল লাগবে। অ্যান্ড ব্রিচ অফ দ্য ওমেন্স কনফিডেন্সিয়ালিটি, সেটারও পানিশমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে ফাইন ছিল আপ টু 1000, এখন প্রিজনমেন্ট আপ টু
1 year. So কোথায় কোথায় MTP ক্যারি আউট করা যেতে পারে? হসপিটাল এস্টাবলিশড অর মেনটেন বাই দি গভর্নমেন্ট বা আ প্লেস অ্যাপ্রুভড বাই দি অ্যাক্ট অফ দি গভর্নমেন্ট। এইসব শুধু এই জায়গাগুলোতে MTP, বাকি অন্য জায়গায় যে কোনোভাবে যদি টার্মিনেশন করা হয়, দ্যাট ইজ ইলিগাল, দ্যাট ক্যান বি আনসেফ। আর লাস্টে তোমার ইনফরমেশন কর্নার্স অ্যান্ড কাউন্সেলিং কী কী সম্বন্ধে, যেমন আইইসি মানে ওই মানে ফ্লায়ার ম্যাটেরিয়াল বা কোনো পোস্টার টাঙানো হচ্ছে সেখানে কিছু তুমি ডিসপ্লে করাতে পারো হেলথ প্রবলেমস, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, ওয়ান কথা বলতে পারো, শর্ট ফিল্মস অ্যান্ড অডিও ক্লিপস ফর অ্যাওয়ারনেস পারপাসেস, কাউন্সেলিং অন অল দিস ইস্যুস দ্যাট বি কভার্ড লাইক নিউট্রিশন, পিউবার্টি রিলেটেড কনসার্ন, প্রিম্যারিটাল কাউন্সেলিং। অনেক সময় ম্যারেজ করার আগেও আসে, সেখানে কাউন্সেলিং নিয়ে যেতে পারে যে সেই টাইমে তাদের ম্যারেজ করার সময় কী কী রকম হেলথের খেয়াল রাখতে হবে, কতদিন পরে তাদের প্রেগনেন্সি করা উচিত, এগুলো নিয়ে তাদের কাউন্সেলিং দেওয়া হয়। সেক্সুয়াল প্রবলেমস, সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, লার্নিং প্রবলেমস, এসব নিয়ে কাউন্সেলিং সার্ভিসেস মাস্ট বি প্রোভাইডেড বাই ট্রেন্ড কাউন্সিলার্স অর এমও অর এএনএম অনলি। আর কোনো স্টাফ দিতে পারবে না সেখানে। অ্যান্ড দে হ্যাভ টু লিঙ্ক উইথ দি আদার নিয়ার বাই স্কুলস অ্যান্ড আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স ফর রেফারেল অর ইন স্কুল অ্যান্ড আউট অফ স্কুল অ্যাডোলেসেন্স, যাতে কেউ নেগলেক্টেড না হয়। ড্রপিং আউট অফ স্কুল অ্যাডোলেসেন্সেরও এটার আরকেএসকের আন্ডারে কভার করা হয়। তো প্রবলেম কি এখন সেটাতে কিছু কিছু বটলনেকস আছে বা প্রবলেম ব্যারিয়ার্স আছে, সেগুলো হচ্ছে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, লোকে জানে না এই সার্ভিসেসগুলো পাওয়া যায়। পারসিভ ল্যাক অফ প্রাইভেসি অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়ালিটি, ওদের মনে হয় যে কনফিডেন্সিয়ালিটি নেই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আছে, বাট দে থিঙ্ক দ্যাট কনফিডেন্সিয়াল থাকবে না, একবার ওখানে কিছু ডিজিজ ডিটেক্ট হয়ে গেলে সেটা ছড়িয়ে যাবে কমিউনিটিতে। দ্যাটস ওয়াই দে ডোন্ট অ্যাভেল দিস সার্ভিসেস। দের ইজ স্টিগমা, শাইনেস, ফিয়ার অফ কালচারাল নর্মস, ল্যাক অফ পেরেন্ট অ্যাডোলেসেন্ট কমিউনিকেশন, তারা বলতে ভয় পায় তাদের পেরেন্টসদের। সার্ভিসেস টু ফার অ্যাওয়ে অর এক্সপেন্সিভ, এক্সপেন্সিভ হয় না, বাট দে থিঙ্ক দ্যাট ইজ অলসো পারসিভড সেন্স, দ্যাট ইজ ইট ইজ এক্সপেন্সিভ, বা প্রচুর দূরে থাকে, সেখান থেকে যাতায়াত করা মুশকিল। And lack of dedicated counselors or certain services, staff behavior, it has been reported by some patients that staff behavior were unfriendly. These are all the barriers that come in for the availing of the AFHC services. ঠিক আছে? Once again, we will discuss this topic. However, last day we discussed about intestinal amoeba, especially Mbbs histolytica. Mbbs histolytica exists in two forms in the environment. One is the tropozoite form and other one is cystic form. The cystic form obviously resistant, and the tropozoite form, which is motile due to the projection of ectoplasm. The ectoplasm of Mbbs histolytica is free from any other material, it is transparent, and in contrary to endoplasm, which is coarse and contains food vacuole and most importantly red blood cells. Red blood cells is almost diagnostic when it is present inside the tropozoite of Mbbs histolytica. We microbiologists, we term it as a tropozoite of Mbbs histolytica oblique Mbbs moscovici, Mbbs bangladeshi and Mbbs dispar. The definite diagnosis is obviously very difficult, and only with the help of molecular technique we have been able to identify the original organism. So it is really difficult to identify Mbbs histolytica from stool specimen. And for us at present, the RBC within the tropozoite is the pathogenic, is the infective, not the infective form, is the pathogenic form. The infective form is cyst, and it is double layered. So Mbbs histolytica is responsible for amoebic dysentery, and extraintestinal amoebiasis is also there, and extraintestinal amoebiasis includes hepatic abscess, diaphragmatic abscess,
lung abscess as well as brain abscess. It may occur anywhere in the body, but importantly, it occurs usually at the diaphragm, and liver abscess is a very common phenomenon in case of untreated case of infection of Entamoeba histolytica. So from now, from our last discussion, it is very difficult to differentiate between Entamoeba histolytica, Entamoeba moscovici, and Entamoeba coli, and Entamoeba Bangladeshi. It is only PCR test by which we will be able to identify. Now, other than this, we have Entamoeba, other species of Entamoeba, and some other protozoa. Those are present in stool, Chylobestics mesneri, like others. These are usually non-pathogenic. And just a few slides, I'll show you. This is the difference between the tropozoite and cystic form of Entamoeba histolytica. This is very important, often asked in the oral examination. You can see the clear ectoplasm with the pseudopodia. It is motile, very slowly, jerky movements, and WBC inside this endoplasm, and central karyosome is very characteristics of this Entamoeba. Most importantly, RBC is the most important feature, and if RBC is present, then obviously this tropozoite is pathogenic. But this is not the infective form. The infective form is quadrinucleate cyst having 4 nucleus. So this is quadrinucleate cyst. The life cycle, we will compare this life cycle with this Entamoeba giardia. E. dispar, moscovici, and in Bangladeshi amoebae, which are morphologically both cyst and tropozoite, similar to that of E. histolytica, and E. dispar, non-pathogenic commensal found in human intestine, as I have mentioned. E. moscovici is primarily a free-living amoeba, and E. Bangladeshi have been recovered from asymptomatic individuals, so these are not so much important for us. Diagnosis, they can be only differentiated by PCR amplifying test only. Gymodin is a special enzyme identified from Entamoeba histolytica. If gymodin is present, usually, often we can be able to identify Entamoeba histolytica within the stool specimen, but these are not pathogenic. If the gymodin enzyme is there, then only it has the property of invasiveness. You know that from our earlier discussion that Entamoeba histolytica can produce flux-shaped ulcer within the cecum, and this particular ulcer through which it can enter the portal circulation. So, the flux-shaped ulcer over here, the cecum, is very much important for the pathogenesis of Entamoeba histolytica, and this gymodin is responsible for that. So, if this gymodin enzymatic function is there, it has different function. So, if gymodin function is there, then definitely this particular Entamoeba histolytica is invasive. Otherwise, there is no possibility of intestinal invasion. The Entamoeba coli, just see the picture. The cyst, multiple nuclei. So, multiple nuclei present, large in size in compared to Entamoeba histolytica, and in the tropozoite form, within the tropozoite form of Entamoeba coli, food vacuoles are present. Is very much populated with the food vacuole and only one nucleus in the tropozoite in compared to the earlier. Here you can see this is quadrinucleate cyst and Entamoeba histolytica, only one nucleus is there, and RBC is present. On the other hand, in case of Entamoeba coli, it is populated with food vacuole, plenty of food vacuoles are there, and here the cystic form, it is multinucleated, not quadrinucleated. So, next important topic is Giardia lamblia.
the giardiasis. We often get our stool report done in a laboratory with the reportings of the Giardia lamblia present. And Giardia lamblia present, that means you are suffering from giardiasis, a very common protozoa. And here giardiasis is usually caused by Giardia lamblia, also known as Giardia intestinalis and Giardia duodenalis. It was first observed by Leeuwenhoek in 1681, but later it was described by Lamb and Professor Giard. That's why the name is Giardia lamblia. Usually it exists in the duodenum, the upper part of the intestine, in compared to Entamoeba histolytica, where the functioning area of Entamoeba histolytica is on where the lower intestine, cecum. Entamoeba histolytica is for lower intestine, and Giardia lamblia habitat is upper intestine, that is duodenum. Tropozoid form and tetranucleated oval cyst. This tetranucleated oval cyst is the infective form of Giardia. So, what is the infective form of Giardia? It is tetranucleated oval cyst. And in case of Entamoeba histolytica, what is the infective form? The infective form is, what is the infective form of Entamoeba histolytica? Infective form of Entamoeba histolytica? Quadrinucleate cyst. Quadrinucleate, চারটে নিউক্লিয়াস আছে, তাকে quadrinucleate. Infective form of Entamoeba histolytica is quadrinucleate cyst. And here, in case of Giardia, it is tetranucleated oval cyst, তিনটে নিউক্লিয়াস. Infective form পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে কিন্তু, এটা বলতে হবে. A tropozoite, it is the pathogenic form as well as feeding and replicating form of parasite. Host Giardia completes its life cycle in one host. Infective form, cysts are the infective form. Mode of transmission, এখানে দেখো, man acquires infection by ingestion of cyst contaminated with food and water, excision in duodenum, then it stays in the duodenum, and from duodenum multiplication occurs, and then tropozoite adhere to duodenal mucosa, and tropozoite released into the lumen of the cecum and jejunum and incystation and released. So, only duodenum is responsible for its multiplication, and the habitat is also here, it lies here in duodenum, and it has no ability to perform the intestine. Intestinal perforation এখানে হয় না, that's why extra intestinal features Giardia কিছু হয় না. But in compared to Entamoeba histolytica, extra intestinal amoebiasis is very dangerous because it may produce, Entamoeba histolytica can cause hepatic abscess, lung abscess, and abscess in the brain. So, in compared to Entamoeba histolytica, Giardia is mild disease. The infective dose is 10 to 25 cysts can initiate the infection. Risk factor, usually the lower age group, children, they are affected. The pathogenic form we have already discussed. The features, কি হয়? Malabsorption syndrome may be of various types, such as malabsorption of steatorrhea leads to foul smelling profuse frothy diarrhea. Profuse frothy diarrhea. What is steatorrhea? It is frothy diarrhea is steatorrhea. The disaccharide deficiencies leading to lactose intolerance. This lactose intolerance is precipitated, and malabsorption of vitamin A, vitamin B12 and iron, and protein losing enteropathy. Most importantly, malabsorption syndrome. Yes, are there. Acute giardiasis, incubation period varies from 1 week to 3 weeks, and chronic giardiasis, it may present with or without previous acute symptomatic episodes. So, symptom may not be there, but stool examination shows the frothy diarrhea cases, shows giardiasis, and even in the form stool, we will be able to identify Giardia lamblia if you examine the stool specimen microscopically. The size of the tropozoite
is 10 to 20 micron in length and 5 to 15 micron in width. Shape in the front view, it is pear-shaped. I will show the picture. Teardrop or tennis racket shaped, and laterally it appears as spoon or sickle shaped. Motility, it is a falling leaf-like motility, and bilaterally symmetrical, one pair of nuclei. Sucking disc is there, bilobed, 4 pairs of flagella and pair of axonemes. Let's see the picture. Giardia, cyst is oval shaped, it contains 4 nuclei and axonemes. Cyst cannot be differentiated. It is usually, the infective form is tetranucleus, not 4. The cyst cannot be differentiated. So, here, the sucking disc, the nucleus 2 in numbers, and this is the axoneme. This is called axoneme. And flagella, 4 pairs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, they are bilaterally symmetrical on either side, bilaterally symmetrical, and this particular view shows the sucking disc here. This is the nucleus and the sucking disc, and flagella, these are observed. The Giardia lamblia, the schematic diagram where the trophozoite, the front view, and trophozoite, the lateral view, and the cyst. The cyst, often you identify the cyst, the stool specimen of Steatorrhea cases where the cyst wall is thick, bilayered, and the axonome is seen in the central portion, and 4 nuclei on either side. But tetranucleated cyst is the infective form. Stool examination is a gold standard. It detects cysts and trophozoite. Pus cells never be seen in stool microscopy. In contrary to Mbbs, plenty of pus cells are seen, at least 6 to 8 pus cells. But in bacillary dysentery, hundreds of pus cells are seen. The entero test is a string test, and histopathological examination is also there. This is the string test, endoscopically done, and saline mount and iodine mount of Giardia. The antigen detection in stool is called coproantigen detection by ELISA test. The kit is there. Antibody detection by also ELISA and IFA. Cultures selectively in axenic culture, that means one media is prepared for that particular organism, that is called axenic media, and diamond media is the media of choice. Molecular diagnoses are there. The drug of choice is metronidazole for 5 days, and tinidazole is the drug of choice. Furazolidone is given to children, and this much. In case of refractory cases, we treat these cases with this auranofin drug in HIV associated cases. No vaccine is available. Free living amoeba. Free living amoeba means the amoeba, those are present in the environmental conditions. In the environment, they are present in the soil, in the dust, and everywhere. The most importantly, one free living amoeba is really dangerous, is known as Naegleria fowleri. In the oral table, it is asked that name some free living amoeba, and Naegleria fowleri is the most important organism, and the infection starts from swimming pool. This is a swimming pool infection, and the patient usually, there is no such medicine. So, in case of CNS infection, even in immunocompetent patient, the patient dies within 48 hours. There is no remedy. So, in case of swimming pool infection, this is really dangerous. The free living amoeba are small, freely living, and widely distributed in soil and water. The genera are Naegleria fowleri, Acanthamoeba, and Balamuthia.
Normally they live as phagotroph in aquatic habitats, opportunistics in human, and they may produce serious infection of the central nervous system CNS and the eye, the contact lens induced ulcer. It is the group of Sarcomastigophora, and order is Mbbs and Naegleria. In the group of Mbbs there is Acanthamoeba, and in the group of the Naegleria there is Naegleria fowleri. The nuclei of the free-living amoeba are characterized by a large central nucleolus and karyosome. The Naegleria, it has three stages. Importantly, it has three important stages. One is tropozoite, cyst, and flagellate. Tropozoite, cyst, and flagellate. The tropozoite and amoeboid form shows brisk progressive movement at 21 degrees centigrade by means of rounded pseudopodia, lobopodia. And cyst is the dormant form, thick, smooth, double-layered cystoal and flagellate form. This is the tropozoite form of Acanthamoeba, and this is Balamuthia. This is the tropozoite form, and cystic form on either side. This is double-layered, outer wrinkle exocyst, and here it is triple-layered, tri-layered. Naegleria fowleri, they enter through the olfactory neuroepithelium, causing primary amoebic meningoencephalitis. Naegleria produce PAM, or primary amoebic encephalitis. And on the other hand, Acanthamoeba and Balamuthia, they enter through the lower respiratory tract. So in case of Naegleria fowleri, they enter through the neuroepithelium, and in case of Acanthamoeba and Balamuthia, they enter through the lower respiratory tract. Naegleria produce PAM, that is primary amoebic meningoencephalitis. This particular word is primary. Directly it can produce amoebic meningoencephalitis. So it is a free-living amoeba, that's why amoebic. Meningoencephalitis, that means it involves meninges as well as the encephalon, the brain matter. Both are involved. And here they enter through the respiratory tract and causing granulomatous amoebic encephalitis known as GAE in individuals with immunocompromised conditions. Here it is immunocompetent patients, and here immunocompromised patients in case of Acanthamoeba and Balamuthia. If you see the cycle is of cyst, then the tropozoite, and another form is flagellated form is usually seen. The infective stage, and this is the diagnostic stage. The infective stage is tropozoite in case of Naegleria, and here cyst and tropozoite only present. There is no flagellated form. The clinical manifestations, the four distinct clinical syndromes are there: primary amoebic meningoencephalitis, Naegleria fowleri, and granulomatous amoebic encephalitis in Acanthamoeba, amoebic keratitis in Acanthamoeba. Naegleria fowleri, the primary amoebic meningoencephalitis is a short note for you. In MBBS examination, usually there is a short note on PAM, primary amoebic meningoencephalitis. The geographical distribution some parts of the world usually occurs in otherwise healthy children and young adults. So this is Naegleria fowleri for healthy person, immunocompetent person. Mode of infection is swimming and sniffing. Inhalation is contaminated with water. So contaminated water is the causative agents. The swimming pool infection, and onset of symptom is only 2 to 5 days. Within 2 to 5 days, it may involve your meninges, and diagnosis is really difficult. Ultimate death within 2 to 5 days of swimming pool infection. This is really dangerous. And diffuse meningoencephalitis. You see, the meninges as well as encephalon both are affected, and the lesion is diffuse meningoencephalitis. So in immunocompetent patient, usually children are affected, usually occurs in children.
from swimming pool, and the onset is only 2 to 5 days of exposure, no treatment, involvement is diffuse meningoencephalitis, all the features of meningoencephalitis, and death after 2 to 5 days. If not identified earlier, we have only some supportive drug, nothing else. Only we depend on immunity. The patient is immunocompromised, not immunocompromised, the patient is immunocompetent. That is the only hope we have at present. The very early involvement of the olfactory nerves, changes in the taste of smell, an abrupt onset of fever, anorexia, etc., headache and meningismus. The mental status changes in 66%. Patient rapidly progress to coma and death within 1 week after the onset of illness. From swimming pool, the history of swimming pool is important, and within 1 week, the patient progresses to coma. Only one AIDS patient with Naegleria CNS has been reported. So, it is not associated with immunocompromised conditions. It usually associated with immunocompetent patients. The pathogenesis, the diffuse meningoencephalitis with hemorrhage and necrosis of brain and tissue, fever, headache, and all those features of encephalitis and meningismus, and disturbance in the sense of smell and taste, and coma and death within 3 to 6 days after infection. Just think about the dangerous Naegleria fowleri. The brain infection. Acanthamoeba, on the other hand, the mode of infection is nose to lower respiratory tract, blood to brain, ulcerated skin and mucosa to blood to brain. Through corneal trauma, acanthamoeba is usually following the contact lens, and exposure to contaminated water of this contact lens is ultimately results this type of infections. Wearing contaminated contact lens. The pathogenesis and clinical features of GAE, acanthamoeba causes single or multiple focal granulomatous space occupying lesions in the brain. Naegleria, meningoencephalitis, and here it is focal, the lesions are focal, granulomatous and space occupying lesions in the brain. Acanthamoeba is producing GAE, headache, nausea, all the features are almost same, but immunocompromised condition is associated with this. The AIDS patient, the disease may be fulminating resembling infection with Naegleria, Acanthamoeba calvertsoni and castellani, they are usually identified in CSF. Just the picture of your cornea following contaminated contact lens use. We have discussed this thing. Another organism is Balamuthia. It can cause disease in both immunocompetent and immunocompromised hosts. Subacute or chronic granulomatous meningoencephalitis is the most common clinical presentation, resulting in death to 1 week to several months. Important signs are all similar, like those fever, headache, nausea, vomiting, etc., and focal neurological signs. So, how to diagnose this primary amoebic meningoencephalitis? The diagnosis depends on the history. Most importantly, it depends on the history of swimming pool exposure in thermal and stagnant water, history of contact with fresh water, mud or dust. Age of the patient, usually children and young patient. And final diagnosis depends on the detection of an identification of trophozoite of Naegleria in the CSF or biopsied brain tissue. Biopsied brain tissue means almost gone, and Naegleria in CSF is the only identification clue. The CSF specimen of choice, CSF analysis and CSF biochemistry. Biochemistry is non-specific, and raised CSF pressure and all those signs are non-specific. So, only identifications of Naegleria in wet mount shows active directional movement
And trichrome and GMSA and right stains are used to stain the organism in CSF smear, not ordinary gram stain, trichrome, permanent stain that can only identify Naegleria. Direct fluorescent tagged antibody is the most sensitive method, and the method of choice is DFA. Direct fluorescence antibody test is the sheerest test of all. This is the diagnostic test. Serodiagnosis is not at all useful. Culture media is non-nutrient agar, pages saline agar, is almost time consuming procedure, and other culture media, the triptych soy agar and BCYA. The granulomatous amoebic encephalitis, on the other hand, where the G is rarely diagnosed before death, most cases have been diagnosed post-mortemly. Laboratory diagnosis is also parasitic, and microscopy shows in CSF weight mount and smear in Acanthamoeba and Balamuthia. The tropozoid forms tend with HE. CT scan, often helpful, shows multiple lucent non-enhancing lesions in the cortex of the brain, and focal lesions are common, and through CT guided biopsy is another method of choice. Treatment, although Acanthamoeba keratitis may be treated with antimicrobial agents, but virtually all cases of PAM and GAE have been fatal because there is no effective treatment. So, no treatment following swimming pool infection. If it occurs, ultimately result in death. Amphotericin B is tried intrathecally. Amphotericin B is the drug of choice till date. Miconazole, sulfaxazole, etc. are tried. These are the clinical trials. No effective therapy is available. Acanthamoeba is sensitive to sulfonamides, cotrimazole and polymyxin B. Prevention, there is no vaccine at all. So, avoidance of contact with stagnant or thermal water, optimum temperature, water in optimum temperature should be avoided, and maybe the only method of preventions. Even hyperchlorination of swimming pool water is not protective against Naegleria infection. Chlorine treatment is also not protective. Thank you. And those drugs that can produce uterine relaxation. তো প্রথমে তাদের জানা দরকার যে why uterine stimulants or uterine contraction is needed. তো কোন কন্ডিশনে uterine contraction দরকার হয়? What are the different condition? Urine retention কেন হবে? Uterine contraction during pregnancy, মানে parturition or during labor to progress the labor, সেটা দরকার হতে পারে। আর কখন দরকার হতে পারে? why PPH? PPH এ কেন দরকার হতে পারে? না, হেমারেজ হলে তোর অন্যান্য মাসেলে ব্লিড করলে তো মাসেল কন্ট্রাকশন দেওয়া, মাসেল কন্ট্রাক্টর দেওয়া হয় না। ধর এখানে কেটে গেছে, একটা ডিপ বাইসেপস কাট হয়েছে, সেখান থেকে ব্লিড। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন নয়, পজিশন সেটা স্মুথ মাসেল, সেটা আলাদা। কিন্তু অন্যান্য জায়গাতেও তো দেওয়া যেতে পারতো, মানে মাসেল কন্ট্রাক্টর ইউজ করে মাসেল ব্লিডিং স্টপ করানো যেতে পারতো। তাহলে অন্যান্য জায়গায় কেন ইউজ হয় না, ইউটেরাসে কেন ইউজ হয়? মাসেল ইউটেরাইন স্টিমুল্যান্ট বা ইউটেরাইন myometrial contractor drug কেন, why it is used to stop uterine bleeding after pregnancy, postpartum hemorrhage? সেটা তো কমিউনিটি মেডিসিনে চলে গেল। কমিউনিটি মেডিসিন, ডাক্তারের আউটকাম ভালো, ঠিক আছে, সেটা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু কেন, ওয়াই? দের স্পেসিফিক ওরিয়েন্টেশন, মানে স্পেসিফিক মাসেল স্ট্রাকচার যেগুলো রয়েছে, স্পেসিফিক স্ট্রাকচার রয়েছে ইউটেরাসে। ইউটেরাসে কি হয়, যে মাসেলের মধ্যে দিয়ে ব্লাড ভেসেলসগুলো যাচ্ছে, দেয়ার ইজ এ মেশ লাইক স্ট্রাকচার। মাসেলগুলো নট এমনি ফাইবারের মতো এমনি নর্মাল থাকে না, অন্যান্য ফাইবারের মতো থাকে না, ফাইবারসের মধ্যে দিয়ে ব্লাড ভেসেলসগুলো যায়। তার মানে মায়োমেট্রিয়াম যখন কন্ট্রাক্টেড হবে, ব্লাড ভেসেলগুলো এরকম কাট 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 হয়ে যাবে, কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে যখন ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হবে,
তখন সেখানে ব্লাড ভেসেলগুলো কন্ট্রাকশন হবে, ব্লাড ভেসেলগুলো চেপে দেওয়া হবে। সেই জন্য ইউটেরাইন ব্লিডিং স্টপ করার জন্য ইউটেরাইন কন্ট্রাক্টর এলিমেন্ট বা যে সমস্ত ড্রাগ, দোজ ড্রাগ দ্যাট ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বা মায়োমেট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, সেগুলো ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে পোস্টপার্টাম হেমারেজে ইউজ করা যেতে পারে, একটা বলি লেবার ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এবার কিছু ইউটেরাইন কন্ট্রাক্টর ড্রাগ বা এজেন্টের নাম বলতে পারবি? অক্সিটোসিন। অক্সিটোসিন আর কোথায় প্রোডাকশন হয়? অক্সিটোসিন কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? পোস্টেরিয়র পিটুইটারি, পোস্টেরিয়র পিটুইটারি বা নিউরোহাইপোফাইসিস, তাই তো? কোথায় তৈরি হয়? হোয়ার ইট ইজ প্রডিউস? একটু আগে আগে পরে নিউক্লিয়ার, সুপ্রাঅপটিক অ্যান্ড প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, সেখানকার যে পার্ভোসেলুলার আর ম্যাগনোসেলুলার নিউরনসগুলো আছে সেখানে তৈরি হয়, অ্যান্ড ইট ইজ স্টোরড ইন ডিফারেন্ট গ্র্যানিউলস। তো নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে আর কি সিক্রেটেড হয় অ্যাপার্ট ফ্রম অক্সিটোসিন? ভ্যাসোপ্রেসিন অন অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন। ঠিক আছে, এবার অক্সিটোসিন কোথায়, মানে এবার একটা মেইন অ্যাকশন কোথায় থাকে? ইউটেরাসে থাকে, তাই তো? এবার হুইচ ইউটেরাস ইজ মোর সেন্সিটিভ টু অক্সিটোসিন? সেটা সবসময় কিন্তু ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন অক্সিটোসিন অতটা ভালোভাবে করতে পারে না। ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াম, হ্যাঁ ইউটেরাসে হয়তো ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, মায়োমেট্রিয়াম ইউটেরাসে কিন্তু সবসময় ভালোভাবে করতে পারে না। মোর লাইকলি ইট ইজ প্রেগনেন্ট ইউটেরাস, নিয়ার টার্ম ইউটেরাস, সেগুলো কিন্তু মোর সেন্সিটিভ টু অক্সিটোসিন নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাসের থেকে। অ্যান্ড যত টার্মের দিকে যাবে টুয়ার্ডস মানে অ্যাপ্রক্স 36 উইক 38 উইকস, তখন কিন্তু অক্সিটোসিনের জন্য ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়ামের সেন্সিটিভিটি অনেক বেশি। অ্যান্ড ইট ইজ কীভাবে সেটা হয়? দ্য সেন্সিটিভিটি ইজ এনহ্যান্সড বাই অ্যাকশন অফ দি ইস্ট্রোজেন। সেন্সিটিভিটি অফ ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াম to oxytocin in increased via estrogen. ইস্ট্রোজেন সেটাকে বাড়িয়ে দেয়। কিভাবে বাড়ায়? ইস্ট্রোজেন কি করে? নাম্বার অফ রিসেপ্টর ফর দ্য অক্সিটোসিন ইন দ্য ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াম সেটাকে বাড়িয়ে দেয়। নাম্বারস অফ রিসেপ্টর, কোন রিসেপ্টর দিয়ে হবে? জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর দিয়েই হয়, যেগুলো ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ করে ইন্ট্রাসেলুলার। তাহলে কোনগুলো পড়বে? জি কিউ টাইপ যে রিসেপ্টর রয়েছে, জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর, IP3DAG ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ ইন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন। আর কোথায় অ্যাফেক্ট করতে পারে? অন্যান্য সিস্টেমের মধ্যে। এবার যেটা হচ্ছে ব্যাপার, কোন পার্টে ইউটেরাসের কোন পার্টে অক্সিটোসিন বেশি কাজ করে বা মোর সেন্সিটিভ, সেটা হচ্ছে ফান্ডাস অফ দ্য ইউটেরাস অ্যান্ড বডি অফ দ্য ইউটেরাস। Fundus of the uterus and body of the uterus is sensitive to oxytocin. ঠিক আছে, lower part of the uterus and cervix area is not sensitive to uterine, sensitive to oxytocin, that is not sensitive to oxytocin, বা সেখানে অতটা কন্ট্রাকশন হয় না। আরেকটা কি হচ্ছে, এরা কি করে? অক্সিটোসিন যদি দেওয়া হয় তাহলে কি করে? ফোর্স অফ দ্য ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাড়ায়, ফোর্স অফ দ্য ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাড়ায়। আরেকটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাড়ায়, ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য কন্ট্রাকশন। অ্যান্ড লো ডোজে দিলে কি হবে? যদি লো ডোজে, ইনিশিয়ালি লো ডোজে দেওয়া হয়, যেটা ইন্ডাকশন অফ লেবারের জন্য দেওয়া হয়, ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সির যে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, দুটো কন্ট্রাকশনের মধ্যে কমপ্লিট রিল্যাক্সেশন থাকে। বিটুইন টু কন্ট্রাকশন দেয়ার ইজ এ কমপ্লিট রিল্যাক্সেশন অফ দি ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াম। So relaxation, why it is helpful? Why the relaxation is important for pregnant uterus but near term uterus? Spacing টা কেন? Why the relaxation টা, why it is important? Dilatation সেটা অন্য ব্যাপার। ফিটাসের মুভমেন্ট ঠিক না। হার্টে ব্লাড সাপ্লাই কখন হয়? হার্টের যে মায়োকার্ডিয়াম থাকে, মায়োকার্ডিয়ামের ব্লাড সাপ্লাই হোয়েন ইট রিসিভস ইটস ওন ব্লাড সাপ্লাই। সিস্টোল না ডায়াস্টোল? এখানেও তাই, যখন কন্ট্রাকশন হবে তখন তো এটা কোথা দিয়ে যায়? হাউ ফিটাস
টেক্স ইস নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম প্লাসেন্টা থেকে নেয়, তো সেটা ইউটেরাসের থেকে। তাই যখন কন্ট্রাকশন হবে তখন সেখানে যে নিউট্রিয়েন্ট থাকবে সেটা কম্প্রোমাইজ থাকবে, কম থাকবে। কিন্তু যখন হয়ে যাবে, যখন রিল্যাক্স হবে, তখন কিন্তু নিউট্রিয়েন্টস রিসিভিং ক্যাপাসিটিটা কন্ট্রাকশন ফেজের থেকে বেশি থাকে। তাহলে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য কমপ্লিট রিল্যাক্সেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বিটুইন টু কন্ট্রাকশন। ঠিক আছে, এটা অক্সিটোসিনে খুব ভালো হয়। আর অক্সিটোসিন কিভাবে দেওয়া হয়? অক্সিটোসিন প্রথমত কোথায়, এবার জেনারেলি এটা কি, ইট ইজ এ পেপটাইড স্ট্রাকচার, ইট কন্টেন্স 9 অ্যামাইনো অ্যাসিড, নোনা পেপটাইড। ঠিক আছে, ইট কন্টেন্স 9 অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এবং ADH, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন অর ভ্যাসোপ্রেসিন, দ্যাট অলসো কন্টেন্স দ্য 9 অ্যামাইনো অ্যাসিড। তাহলে নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে যে দুটো হরমোন সিক্রেটেড হয়, একটা অক্সিটোসিন অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন অর ভ্যাসোপ্রেসিন, দে আর বোথ নোনা পেপটাইড আর দে বোথ কন্টেইন দ্য 9 অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ঠিক আছে, এবার যেহেতু পেপটাইড স্ট্রাকচার, সেই জন্য ইট ক্যান নট বি গিভেন ওরালি। ওরালি দিলে কি হবে, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিসে ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। তাহলে সেই জন্য ইট ইজ অলওয়েজ গিভেন ইন পারেন্টেরাল রুট। কোন আইভি রুটে দেওয়া যেতে পারে, IM রুটে দেওয়া যেতে পারে, অথবা ইন্ট্রান্যাসালিও মাঝে মাঝে দেওয়া হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। সেটা আদার ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে, ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল সিনারিও সেরকম দেওয়া হয়। তাহলে এদের প্লাজমা হাফ লাইফটা যদি IVIM দেওয়া হয় খুব শর্ট লাইফ থাকে, পারেন্টেরালি দেওয়া হলেও খুব শর্ট থাকে। এদের প্লাজমা হাফ লাইফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6 to 12 মিনিট। ঠিক আছে, খুব শর্ট হাফ লাইফ। আর আরেকটা কি জিনিস আছে, আর নিয়ার টার্ম ইউটেরাস যেগুলো থাকে, বা অ্যারাউন্ড 36 উইক প্রেগনেন্ট ইউটেরাস, সেই সমস্ত জায়গা থেকে কি হয়, প্লাসেন্টা থেকে অক্সিটোসিনেজ মানে অক্সিটোসিন ডিগ্রেডিং এনজাইম একটা সিক্রেটেড হয়, দ্যাট ডিগ্রেড দ্য অক্সিটোসিন মোর র্যাপিডলি। তাহলে যেটা 6 to 12 মিনিট যেটা থাকছে, সেটা কিন্তু আরও র্যাপিডলি ডিগ্রেড হতে পারে নিয়ার টার্ম। যখন আমরা অক্সিটোসিন ইন্ডাকশন অফ লেবারের জন্য ইউজ করছি, তখন কিন্তু এর এফেক্টিভ প্লাজমা হাফ লাইফ মেবি লেস দ্যান 6 to 12 মিনিটস, 6 to 12 মিনিটসের থেকেও কম হতে পারে। ঠিক আছে, বিকজ অফ সিক্রেশন অফ অক্সিটোসিনেস ফ্রম দ্য প্লাজেন্টা। এবার কোথায় ইউজ করা হয়, একটা বলছি ইন্ডাকশন অফ লেবার। ইন্ডাকশন অফ লেবার কখন দরকার হতে পারে, ইন্ডাকশন অফ লেবার আর্টিফিশিয়াল ইন্ডাকশন কখন দরকার হতে পারে, ডিফারেন্ট সিনারিওতে দরকার হতে পারে। সেটা গাইনোকোলজির প্রশ্ন, যে এটা একটা পোস্ট ম্যাচিউরিটি হতে পারে, ডায়াবেটিক মাদার থাকতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রিম্যাচিওরলি তো আমরা প্রিভেন্ট করবো। প্রিম্যাচিওর যদি হয়, প্রিম্যাচিওরলি তো আমরা করতে চাই না, আমাদের তো টার্গেট থাকবে নিয়ার টার্মের দিকে নিয়ে যাওয়া, তাই তো? তাহলে এখানে সেটা নয়। তাহলে আর কি হতে পারে, যখন হচ্ছে ফিটাল ডেথ হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু সময় দরকার হতে পারে। ফিটাল ডেথ হয়ে গেছে, তখন ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন অনেক সময় হয় না, তখন দরকার হতে পারে। ডিফারেন্ট সিচুয়েশন, ঠিক আছে, টক্সেমিয়া প্রেগনেন্সি আছে, ঠিক আছে, ইউটেরো প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি আছে, এই সমস্ত। এবার কিছু কিছু প্রি রিকুইজিট ক্রাইটেরিয়া আছে, দ্যাট সেগুলো আগে দেখে নিতে হবে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করছে কিনা বিফোর গিভিং অক্সিটোসিন টু এ ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে কি কি সেগুলো দেখতে হবে, যে কিছু ম্যাটারনাল ফ্যাক্টর দেখতে হবে, কিছু ফিটাল ফ্যাক্টর দেখতে হবে, কিছু বোথ ফ্যাক্টর দেখতে হবে। ম্যাটারনাল ফ্যাক্টরে কি কি দেখা যেতে পারে, ম্যাটারনাল ফ্যাক্টর দেখতে হবে যে আগে কোনো সিজারিয়ান কোনো স্কার আছে কিনা, ইউটেরাইন স্কার, কোনো অপারেশন হয়েছিল কিনা। স্কার থাকলে সেই জায়গাটা কি ডেফিসিয়েন্ট, স্ট্রেংথটা ডেফিসিয়েন্ট থাকে, সেই জন্য যখন কন্ট্রাকশন হবে সেই জায়গাটা রাপচার করতে পারে, হতে পারে। সেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন আছে না, ফিটাল হেড আর যেখান দিয়ে বার্থ ক্যানাল দিয়ে যাবে সেখানকার যদি ডিসপ্রপোর্শন থাকে, তাহলে যদি সেখানে ইনসাফিসিয়েন্ট স্পেস থাকে ফিটাসের জন্য বার্থ ক্যানাল দিয়ে পাস করার জন্য, তাহলে কিন্তু কন্ট্রাকশানে কী হবে, ম্যাটারনাল ইঞ্জুরি হতে পারে, ফিটাল ইঞ্জুরিও হতে পারে, সেক্ষেত্রে হতে পারে। অনেক সময় হয় যে কন্ট্রাকশন মানে ওভার, আরেকটা কী হয় যে কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন একটা হতে পারে, ইউটেরাইন স্কার দিত। আর একটা হচ্ছে যে প্লাজেন্টা বলছি, যে প্লাজেন্টার কিছু কন্ডিশন আছে, যে প্লাজেন্টা প্রিভিয়া আছে কিনা। প্লাজেন্টা জেনারেলি হয় ফান্ডাস বা বডির কাছাকাছি থাকে, ফান্ডাস ইউটেরাইন ফান্ডাসে থাকে অথবা বডিতে থাকে। কিন্তু যদি প্লাজেন্টা যদি লো লাইং হয়, তাহলে ফিটাল ডিসেন্ট যখন হচ্ছে, ফিটাল ডিসেন্ট যখন হচ্ছে, তখন কন্ট্রাকশনের জন্য কিন্তু ফিটাস নিজেই প্লাজেন্টাকে সাপ্রেস করতে পারে, প্লাস কন্ট্রাকশন।
সব মিলে প্লাজেন্টা সাপ্রেস করলে কি হবে, ফিটাল নিউট্রিয়েন্ট যেটা গেইন করছিল সেগুলো ডেফিসিয়েন্ট হবে, সেখানে ফিটাল ডিস্ট্রেস হতে পারে। আরেকটা কি হতে পারে, ফিটাল যদি আগের থেকেই ডিস্ট্রেসে থাকে। ফিটাল ডিস্ট্রেস কিভাবে দেখা হয় সেটা জেনারেলি ফিটাল হার্ট রেট, হ্যাঁ হয়তো ফিটাসের হার্ট রেট দেখা হয়, যে একটা সার্টেন এই সময় হার্ট রেট কীরকম আছে সেটা দেখা হয়। যদি ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে তাহলে এখানে ধরে নেওয়া হয় যে ডিস্ট্রেস আছে, এটা একটা খুব কমন মার্কার। এছাড়া অন্যান্য মার্কারও ইউজ করা হয়, সেগুলো ডিটেলসে গাইনি, ঠিক আছে। এবার ফিটাল ডিস্ট্রেস যদি থাকে তাহলে কিন্তু অক্সিটোসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকে, কারণ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, সেখানে প্লাজেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি, প্লাজেন্টা থেকে ফিটাসে কিন্তু নিউট্রিয়েন্ট কম আসার সম্ভাবনা বেশি, তাহলে ফিটাসকে কিন্তু আরও ডেফিসিটের দিকে নিয়ে চলে যেতে পারে, বা ফিটাল ইনসাফিসিয়েন্সি বা ফিটাল যে নিউট্রিয়েন্টগুলো পাচ্ছিল সেখানে কিন্তু আরও ডেপ্রাইভড হতে পারে। তাহলে এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে, যে এই ব্যাপারগুলো থাকলে কিন্তু তখন অক্সিটোসিন দেওয়া যাবে না। জেনারেলি কীরকম দেওয়া হয়, 5 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার 500 ml দেওয়া হয়। তাহলে স্ট্রেংথ কত হবে, জেনারেলি কত আসবে, 10 মিলি ইউনিট পার ml আসবে। জেনারেলি 0.2 থেকে 2 ml পার মিনিট হিসাবে দেওয়া হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। টাইট্রেট করা হয়, ট্যাপার করা হয়। আর ইন্ডাকশন অফ লেবারের জন্য ইউজ করা হতে পারে। আর কোথায় ইউজ করা হয়, তাহলে তোমরা বললি পোস্টপার্টাম হেমারেজের জন্য ইউজ করা হয়। পোস্টপার্টাম হেমারেজে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন ক্যান লিড টু, যে বললাম স্পেশাল স্ট্রাকচারের জন্য, মেশ লাইক স্ট্রাকচারের জন্য মাসেল যখন কন্ট্রাকশন হবে এরা ব্লাড ভেসেলগুলোকে চেপে দেয়, ফোর্সফুলি চেপে দেয়, তাহলে ব্লিডিং স্টপ হতে পারে, ঠিক আছে। আরেকটা কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, যে ব্রেস্ট এনগরমেন্ট। পোস্টপার্টামের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট এনগরমেন্ট হলে যখন তার সাকলিং রিফ্লেক্স আসছে না ঠিকঠাক করে, অক্সিটোসিন যদি সিক্রেটেড না হয় তাহলে কি হয়, মায়োপিথিলিয়াল সেলের কন্ট্রাকশন হয় না, ঠিক আছে। অক্সিটোসিন ক্যান লিড বা ক্যান কন্ট্রাক্ট দ্য মায়োপিথিলিয়াল সেল ইন দ্য ব্রেস্ট। আর মায়োপিথিলিয়াল সেল কন্ট্রাক্ট হলে কি হবে, ইট ইজেক্টস দ্য মিল্ক ইনটু বিগার সাইনোসয়েডস সো দ্যাট ইনফ্যান্ট অর নিউবর্ন ক্যান গেট দেয়ার নিউট্রিয়েন্টস, ঠিক আছে। তাহলে সেখানে ব্রেস্ট এনগরমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় দেওয়া হয়, ঠিক আছে। ব্রেস্টে তখন অক্সিটোসিন ইন্ট্রানাসালি অ্যাপ্লাই করা হয়। তাহলে ইন্ডাকশন অফ লেবারে দেওয়া যেতে পারে, পোস্টপার্টাম হেমারেজে দেওয়া যেতে পারে, ব্রেস্ট এনগরমেন্টের ক্ষেত্রেও অনেক দেওয়া হয় অনেক সময় অক্সিটোসিন। এবার অক্সিটোসিনের অন্যান্য এফেক্টের মধ্যে কি আছে, একটা অক্সিটোসিন যদি মানে বেশি ডোজে দেওয়া হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে, কন্ট্রাকশন ভায়োলেন্ট হতে পারে। কন্ট্রাকশন ভায়োলেন্ট হলে সেক্ষেত্রে কী হলে, সার্ভাইকাল টিয়ার হতে পারে বা ইউটেরাইন রাপচার হতে পারে, ফিটাল অ্যান্ড ম্যাটার্নাল ইঞ্জুরি হতে পারে। আরেকটা যে এটা হাই ডোজে অনেকটা কিসের মতো অ্যাকশন আছে, অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোনের মতো অ্যাকশন রয়েছে। অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোনের মেন কাজ কি, ওয়াটার কনজারভেশন করা, ডাইউরেসিস কমানো, তাই তো। তার মানে বডিতে ওয়াটার ভলিউমটা বাড়ানো, বডির ওয়াটার কন্টেন্টটা বাড়ানো, হ্যাঁ। এবার সেটা রিটেনশন করবে, তাহলে এরও কিন্তু হাই ডোজে অনেকটা ওয়াটার রিটেনশন টাইপ ফিচার আছে। কিডনির উপরে এই এফেক্টটা অক্সিটোসিনের আছে। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে কিডনি ডিজিজ আছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা কোনো রকম কিডনি কম্প্রোমাইজড আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিটোসিন দিলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ওয়াটার ইনটক্সিকেশন, ঠিক আছে। ওয়াটার ইনটক্সিকেশন কী হবে, যে সমস্ত আমাদের বডিতে ইলেকট্রোলাইটসগুলো আছে সেগুলো ডাইলুশন হতে পারে। ডাইলুশন হলে হাইপোনাইট্রিমিয়া, হাইপোক্যালিমিয়া, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। তাহলে সেইখানে ওয়াটার ইনটক্সিকেশনের একটা চান্স থেকে যেতে পারে। আরেকটা কি হয়, ইউটেরাইন ইনার্শিয়া হয়, যেটার জন্য অনেক সময় অক্সিটোসিন ইউজ করা হয়। ইন্ডাকশন অফ লেবার, সেটা একটা। আর এটা ইউটেরাইন ইনার্শিয়া মানে পেশেন্ট আন্ডারওয়েন্ট লেবারের মধ্যে চলে গেছে, লেবার পেন স্টার্ট হয়ে গেছে বা ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা প্রেডিক্টেবল ওয়েতে যাচ্ছে না। প্রেডিক্টেবল ওয়েতে মানে অনেক স্লো হচ্ছে বা অনেক লেনদেন হচ্ছে, ঠিক আছে, অনেক দেরিতে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে। তখন অনেক সময় এই ইউটেরাইন ইয়েটা কাটানোর জন্য, সেটাকে আরেকটু হ্যাস্টেন করার জন্য, আর একটু তাড়াতাড়ি করানোর জন্য, লেবারটা প্রসিড করানোর জন্য অনেক সময় অক্সিটোসিন ইউজ করা হয়। তাহলে কী কন্ডিশনে ইউজ করা যেতে পারে, একটা ইন্ডাকশন অফ লেবার, একটা ইউটেরাইন ইনার্শিয়া মানে লেবারটা প্রোগ্রেস করানোর জন্য, একটা হচ্ছে ব্রেস্ট এনগরমেন্ট, আর একটা হচ্ছে পোস্টপার্টাম হেমারেজ। আরেকটা দেখবি ছোট করে বইয়ে লেখা আছে ইউটেরোপ্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি টেস্ট করার জন্য, অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট। সেটা এখন করা হয় না, সেটা রিস্কি টু একটা। সেকেন্ড আরেকটা ড্রাগ হচ্ছে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন করে, দ্যাট ইজ দ্য আর্গোমেট্রিন,
যেমন আর্গট অ্যালকালয়েডস এর মধ্যে অনলি দুটো ড্রাগ ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন। তবে এখন মিথাইল আর্গোমেট্রিনই বেশি ইউজ করা হয় বিকজ ইট ইজ 1.5 times more potent than আর্গোমেট্রিন itself. আর্গোমেট্রিনের থেকে মিথাইল আর্গোমেট্রিন 1.5 times more potent, ঠিক আছে? সেই জন্য মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইউজ করার সুবিধা আমাদের। এবার মিথাইল আর্গোমেট্রিনে এটা এফেক্টটা যেটা হয়, এটা যদি আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন, এটা তো আর্গট অ্যালকালয়েড, এটা নট অনলি শুধুমাত্র যে কোথায় কাজ করে, কোন রিসেপ্টরসের ওপর, হুইচ রিসেপ্টরস, কোন রিসেপ্টরের ওপর এগুলো কাজ করে। আর্গট অ্যালকালয়েড সেরোটোনিন রিসেপ্টর, 5-HT2 রিসেপ্টর, শুধু নট অনলি 5-HT2 রিসেপ্টর, তার সাথে আলফা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর থাকে, আবার অনেক সময় ডোপামিন রিসেপ্টরও থাকে, ঠিক আছে? এইগুলো রিসেপ্টরের উপরে মাল্টিপল অ্যাকশন, অ্যান্ড ইট ইজ নট দ্য এ পিওর অ্যাগনিস্ট। পিওর অ্যাগনিস্ট এটা নয়, এটা মাঝে মাঝে পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট হিসেবে বেশি কাজ করে, পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে? এবার ইউটেরাইন অ্যাকশন যেটা ক্যারিড ওভার হয়, সেটা ধরে নেওয়া হয় পার্শিয়াল অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন ওভার দ্য 5-HT2 রিসেপ্টর অর সেরোটোনিন টাইপ 2 রিসেপ্টর অ্যান্ড আলফা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর, ধরে নেওয়া হয় এই দুটোর উপরে বেশ করে এর অ্যাকশনটা ক্যারিড আউট হয়। অ্যান্ড ইট ইজ নট এ পিওর অ্যাগনিস্ট, ইট ইজ এ পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে, টু দিস রিসেপ্টরস। তাহলে এবার এর যেটা ব্যাপার, যে অক্সিটোসিনে কি হচ্ছিল, অক্সিটোসিনে কোন জায়গাটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছিল ইউটেরাসের, ফান্ডাস অ্যান্ড বডি, ঠিক আছে? লোয়ার সেগমেন্ট অফ দ্য ইউটেরাস ইজ নট কন্ট্রাক্টেড বাই দ্য অক্সিটোসিন। কিন্তু এর ক্ষেত্রে কি হয়, যে আর্গট অ্যালকালয়েডস, স্পেসিফিক্যালি আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন, ইট ক্যান কন্ট্রাক্ট দ্য হোল ইউটেরাস, লোয়ার সেগমেন্ট অফ দ্য ইউটেরাসও কন্ট্রাক্ট করে। এর আগেরটা কি করছিল, ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য কন্ট্রাকশন বাড়াচ্ছিল, ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি। এটা কি করছে, ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়াচ্ছে, তার সাথে সাথে বেজাল টোনটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি, তার মানে এটা কি হয়, ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি আর এটা ডিউরেশনটাও বাড়িয়ে দেয়, অনেকক্ষণ ধরে কন্ট্রাকশন হবে। এর আগেটা ছিল ফোর্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি, এটা ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন। তার মানে এটা যদি ডোজ বাড়ানো যায়, ডোজ এসকেলেট করা যায়, তাহলে অনেক সময় লিডস টু ইউটেরাইন কন্ট্রাকচার, একটা কন্ট্রাক্টেড ফেজের মধ্যে এটা থেকে যেতে পারে। এবং সেটা ঠিক এই কারণেই এটা কিন্তু ইন্ডাকশন অফ লেবারের জন্য ইউজ করা হয় না। আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইজ নট ইউজ ফর দ্য ইন্ডাকশন অফ লেবার, বিকজ অফ একটা ফুল ইউটেরাসকে কন্ট্রাক্ট করছে, সেটা একটা ব্যাপার, আর একটা ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ দ্য কন্ট্রাকশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড ইট ক্যান লিড টু কন্ট্রাকচার। আর এটা যেটা হয় বেজাল টোন, যদি একটু হাই ডোজে ইউজ করা হয় তাহলে বেজাল টোনটাও বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে? তাহলে সেটা কি, তাহলে যদি অনেকক্ষণ ধরে কন্ট্রাক্টেড ফেজে থাকে, তাহলে ইউটেরাস যে প্লাসেন্টা দিয়ে যে নিউট্রিয়েন্টসগুলো পাচ্ছিল সেখানে ডেফিসিট থাকে, সেটা একটা প্রবলেম তৈরি হবে। সেই জন্যই কিন্তু এইটা আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইজ নট ইউজড অ্যাজ অ্যান এজেন্ট ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার, বা লেবারের সময় কিন্তু এটা ইউজ করা যায় না, লেবারের সময় এই কারণে ইউজ করা যায় না, ঠিক আছে? যে অ্যাক্টিভ লেবারের, এবার অ্যাক্টিভ লেবারের স্টেজ আছে, সেইখানে ইউজ করা যায় টু প্রিভেন্ট দ্য পিপিএইচ, সেটা আলাদা। কিন্তু ডেলিভারি প্রোপাগেট করার জন্য বা পার্টিউরেশনের জন্য এটা কিন্তু ইউজ করা যায় না। এবার সেরোটোনিন কি করে, সেরোটোনিন ব্লাড ভেসেল কি করে, কনস্ট্রিকশন করে না ডাইলেট করে, কনস্ট্রিকশন করে। এবার এটা যার জন্য বেশি ডোজে গেলে হাইপার টেনশন হতে পারে, যার জন্য দেখবি আর্গট অ্যালকালয়েডস এর একটা আছে যে ইট ক্যান লিড টু গ্যাংগ্রিন, মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া করতে পারে, সেটা কে কারণে, কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার এই কারণেই সেটা সেম, এটা ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে, ইট ক্যান লিড টু সাম এক্সটেন্ট হাইপার টেনশন। তাহলে হাইপারটেনসিভ ইন্ডিভিজুয়ালদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? আর এটার অ্যাকশন মোটামুটি থাকে 1 to 2 আওয়ার, টি-হাফ 1 to 2 আওয়ার, অ্যান্ড ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হচ্ছে 3 to 4 আওয়ার, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ না ইউজ করা যাবে না, যেখানে আর্গট অ্যালকালয়েডসের বারণ আছে, সেখানে সেই সমস্ত যদি প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ইন্ডিভিজুয়ালে থাকে, তাহলে সেখানে আমরা ইউজ করতে পারবো না। যে জন্য ভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ঠিক আছে? আর কোথায় কোথায় কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকবে, হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকবে, মানে ধরে নেই ভাস্কুলার ডিজিজ, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ যেখানে কনস্ট্রিকশন লিড টু, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে যেখানে সেপসিস থাকবে, সেপসিসের ক্ষেত্রে ইট ক্যান লিড টু গ্যাংগ্রিন, ঠিক আছে? সেখানে ইউজ করা যাবে না। অ্যান্ড এটা মেটাবলাইজ হয় কোথায়, কিডনিতে, অ্যান্ড এক্সক্রিটেড ভায়া দ্য ইউরিন,
ঠিক আছে, তাহলে যাদের ক্ষেত্রে কিডনি ডিজিজ থাকছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ইউজ করতে পারবো না, ঠিক আছে, সিকেডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইউজ করতে পারবো না। অ্যান্ড ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি অ্যান্ড বিফোর দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার। থার্ড স্টেজ অফ দ্য লিভার যখন হেড ডেলিভারি হয়ে যায়, আমার অ্যাব্রাপ্টলি মনে পড়ছে, স্পেসিফিক্যালি মনে পড়ছে না, হেড ডেলিভারি হয়ে গেল মানে কিন্তু ডেলিভারি অনেকটা হয়ে গেল, তখন টু প্রিভেন্ট দ্য পিপিএইচ অর রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ পোস্টপার্টাম হেমারেজ, তখন কিন্তু আমরা আর্গোমেট্রিন অর মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে এটা কিন্তু এই জন্য ইউজ করা হয় না। তাহলে একটা এর ইউজ কোথায় হবে, একটা পোস্টপার্টাম হেমারেজে, আরেকটা হয় পোস্ট ডেলিভারি, আফটার ডেলিভারি যেটা হয় ইউটেরাইন অ্যাটনি হয়, ইউটেরাস তখন আর কন্ট্রাক্ট করতে পারে না, এটা রিল্যাক্স স্টেজে থাকে, বিশেষ করে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি অ্যান্ড সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে বেশি হয়। ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি অ্যান্ড সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে ইউটেরাইন অ্যাটনি বেশি হয়, দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং ইউটেরাইন অ্যাটনি আফটার দ্য সিজারিয়ান সেকশন অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি লাইক ফরসেপস ডেলিভারি। তাহলে সেখানে কিন্তু তাদের পোস্টপার্টাম হেমারেজের চান্সও বেশি। ইউটেরাইন অ্যাটনি কন্ট্রাকশন না হলে কিন্তু যেখান থেকে প্লাজেন্টা সেপারেটেড হয়েছে সেখান থেকে ব্লিড করতে থাকবে, ব্লিডিং পয়েন্টস থাকবে, ব্লিড করতে থাকবে, ঠিক আছে। সেইটাকে কাউন্টার করার জন্য মিথাইল আর্গোমেট্রিন বা আর্গোমেট্রিন ইউজ করা হয় টু রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ পিপিএইচ। আরেকটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইউটেরাইন ইনভলিউশন কোনো কোনো পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কম হয়। ইউটেরাইন ইনভলিউশন মানে কি, ইউটেরাস প্রেগনেন্ট স্টেটে যে অবস্থায় ছিল তার থেকে প্রিভিয়াস স্টেট, নন প্রেগনেন্ট স্টেটে যেরকম থাকবে সেই রকম অবস্থায় ফিরে যাওয়া, ইনভলিউশন হয়। এই ইনভলিউশনটাকে হ্যাস্টেন করার জন্য, তাড়াতাড়ি করার জন্য কিন্তু অনেক সময় আমাদের আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইউজ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। এবার সেটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, পার্টিকুলার কিছু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এইগুলো কিন্তু দেখা যায় বেশি, বিশেষ করে গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা যাদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মাল্টিপল প্রেগনেন্সির হিস্ট্রি রয়েছে, প্রিভিয়াসলি অনেকগুলো প্রেগনেন্সির হিস্ট্রি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটেরাইন এই অ্যাটনি হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা বেশি, ইউটেরাইন অ্যাটনি বা ইউটেরাইন ইনভলিউশন লেস লাইক, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই ড্রাগ ইউজ করা হয়। এবার অ্যাজ ইট ইজ এ D2 অ্যাগনিস্ট, পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট যদিও, তাহলে এটা অনেক সময় ইউজ করলে কি হতে পারে, ইট ক্যান রিডিউসেস দ্য প্রোল্যাকটিন কন্টেন্ট ইন দ্য ব্লাড। তাহলে পোস্টপার্টামে কী হয়, পোস্টপার্টামের ক্ষেত্রে কী হবে, পোস্টপার্টাম ইন্ডিভিজুয়ালসদের ক্ষেত্রে তাহলে কী হবে, তাদের ক্ষেত্রে ল্যাকটেশনটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হতে পারে, তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ড্রাগস। আর কি কি ড্রাগ আছে যেগুলো ইউটেরাইন, মিজোপ্রোস্টল, হ্যাঁ মিজোপ্রোস্টল তো অ্যানালগ, PGE1 অ্যানালগ। আর কোন কোন ড্রাগ আছে যেগুলো ইউটেরাইন স্টিমুল্যান্ট হিসেবে ইউজ করা হয়, যেমন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E2, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 অ্যানালগ, PGF2 আলফা, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন F2 আলফা অ্যান্ড 15 মিথাইল PGF2 আলফা, 15 মিথাইল PGF2 আলফা, এই ড্রাগগুলো কিন্তু ইউটেরাইন স্টিমুল্যান্ট হিসাবে ইউজ করা হয়। এর কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, মানে প্রথমত কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, স্পেসিফিক কিছু রিসেপ্টরস রয়েছে, সেই রিসেপ্টরের উপর কাজ করলে কন্ট্রাকশন তৈরি হয়, যেমন PGE1 মানে PGE1 আর PGE প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E এর যে রিসেপ্টর, EP1 রিসেপ্টর, প্রোস্টানয়েড EP1 রিসেপ্টর, প্রোস্টানয়েড E1 রিসেপ্টর, EP1 আর কি রিসেপ্টর, FP, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন F এর যে রিসেপ্টর থাকবে FP রিসেপ্টর, অ্যান্ড থ্রম্বক্সিন A2 যে রিসেপ্টর TP রিসেপ্টর, থ্রম্বক্সিন A2 TXA2 রিসেপ্টর TP রিসেপ্টর। দিস আর দ্য কন্ট্রাকটাইল রেসপন্স তৈরি করে ইউটেরাসে। তাহলে EP1, FP অ্যান্ড থ্রম্বক্সিন A2 রিসেপ্টর TP রিসেপ্টর, P ফর প্রোস্টানয়েড, আর এগুলো টাইপ অফ যে ইয়েগুলো তৈরি হচ্ছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হচ্ছে, সেগুলো EP1, FP অ্যান্ড TP। দিস আর দ্য কন্ট্রাকটাইল রেসপন্সিবল ফর কন্ট্রাকটাইল রেসপন্স ইন দ্য ইউটেরাস, ঠিক আছে। এবার PGF2 আলফা, এবার যেটা বললে মিসোপ্রোস্টল কি অ্যানালগ, মিসোপ্রোস্টল হচ্ছে PGE1 অ্যানালগ, E1 এস্টার আর কি, মিথাইল এস্টার। PGE2 কি আছে, PGE2 নাম হচ্ছে ডাইনোপ্রোস্টন, আর PGF2 আলফা ডাইনোপ্রস্ট অ্যান্ড 15 মিথাইল PGF2 আলফা কার্বাপ্রস্ট, দিস আর দ্য ড্রাগস। তাহলে এই ডাইনোপ্রোস্টন অ্যান্ড ডাইনোপ্রস্ট, এই যে PGF2 আলফা অ্যান্ড PGE2, এই দুটো কম্বিনেশন মিড টার্ম অ্যাবর্শনে ইউজ করা হয়। মিজোপ্রোস্টল কোথায় ইউজ করা হয়, মিজোপ্রোস্টল অ্যালং উইথ মিফেপ্রিস্টোল, দিস আর ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাবর্টিফিশিয়েন্ট এজেন্ট, MTP, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি। মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি কতদিন পর্যন্ত করানো যায়, 20 উইকস। হ্যাঁ হ্যাঁ
যখন খুশি করা যায় না, হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড 20 উইকসের ওপরে গেলে তখন কোর্টের অর্ডার লাগে, কিন্তু কোর্টও সবসময় সম্মত হয় যে তা কিন্তু নয়, ঠিক আছে। 100টা অ্যাপিল করলে সেটা হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে দেখা হয়, তারপরে সেটা কতটা থ্রেট তৈরি করতে পারে, সোশ্যাল ট্যাবু তৈরি করতে পারে, তার উপরে বিচার করা হয়। সুতরাং এরকম 20 উইকস, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি 20 উইকস। এর মধ্যে মিজোপ্রোস্টাল অ্যালং উইথ মিফেপ্রিস্টোন কতদিন পর্যন্ত দেওয়া যায় জানিস? কতদিন পর্যন্ত মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সিতে ইউজ করা যেতে পারে? up to 7 to 8 weeks. Misoprostol along with mifepristone, that is up to 8 weeks পর্যন্ত, 7 to 8 weeks পর্যন্ত ইউজ করা যায়। তারপরে যেটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে মিড টার্ম অ্যাবর্শন। মিড টার্ম অ্যাবর্শনের জন্য তখন হচ্ছে কার্বাপ্রস্ট, ডাইনোপ্রোস্টন উইথ PGE2 সাথে আইদার অক্সিটোসিন, আর PGE2 সাথে অথবা PGF2 আলফা, ঠিক আছে। 15 মিথাইল PGF2 আলফা এগুলো ইউজ করা হয় মিড টার্ম অ্যাবর্শনের জন্য, সেগুলো কিন্তু আলাদা। মিজোপ্রোস্টল মিফেপ্রিস্টোন কিন্তু এই কম্বিনেশনটা আপ টু 7 to 8 উইকস পর্যন্ত ইউজ করা যায়, তারপরে বাকিটা, ঠিক আছে। PGE2 এর সাথে PGF2 আলফা অথবা PGE2 এর সাথে অক্সিটোসিন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, মিড টার্ম অ্যাবর্শন। আরেকটা ইন্ডাকশন অফ লেবারের জন্য বলা হয়, মানে থিওরিটিক্যালি পসিবল বাট প্র্যাকটিক্যালি করা হয় না। PGE1 PGE2 অ্যানালগ খুব একটা ইউজ করা হয় না, মানে ডাইনোপ্রোস্টন কিন্তু ইউজ করা হয় না, মানে প্র্যাকটিক্যালি বলছি, কিন্তু বইয়ে লেখা আছে ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে। এবার এরপরে আরেকটা কি হয়েছে, পোস্টপার্টাম হেমারেজের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে কার্বাপ্রস্ট ইউজ করা হয়। 15 মিথাইল PGF2 আলফা ইজ ওয়ান অফ ফার্স্ট চয়েস, মানে ফার্স্ট লাইন ড্রাগের মধ্যে পোস্টপার্টাম হেমারেজের জন্য কিন্তু ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে PGF2 আলফা, 15 মিথাইল PGF2 আলফা আর কার্বাপ্রস্ট ইজ ইউজড। আর কোথায় ইউজ করা যায়? আরেকটা ইউজ করা হয় লো ডোজে, যদি PGE2 অ্যানালগ ইউজ করা হয় সার্ভাইকাল রাইপেনিং, ঠিক আছে। সার্ভাইকাল রাইপেনিং এর জন্য ডেলিভারি, মানে টু হেল্প পার্টিউরেশন, তখন কিন্তু সার্ভাইকাল রাইপেনিং জন্য সফেনিং অফ দি সার্ভিক্সের জন্য ইউজ করা হয়, সফেনিং অফ দি সার্ভিক্স, তার জন্য PGE2 অ্যানালগ লো ডোজে ইউজ করা হয়। যে ডোজে, হ্যাঁ, হস্টাইল ইউটেরাইন মানে অনেক সময় হচ্ছে না সার্ভাইকাল, তখন সার্ভাইকাল রাইপেনিং এর জন্য বা সফেনিং অফ দি সার্ভিক্স প্রমোট করার জন্য কিন্তু PGE2 অ্যানালগ মানে ডাইনোপ্রোস্টন কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে এই গেল ইউটেরাইন স্টিমুল্যান্টস, যে দোজ ড্রাগ দ্যাট ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন। এরপর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন কখন দরকার হতে পারে? ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন কখন দরকার হতে পারে? প্রিম্যাচিওর যদি লেবার স্টার্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তখন তাদেরকে আমি ডিলে করার জন্য, বা প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, ঠিক আছে, সেটা যদি হয়, প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন যদি হয়, তাহলে সেটাকে যাতে ডিলে করানো যায়। এবার ডিলে করে আমি কি করতে পারি? একটা প্রেগনেন্ট মাদার, সে দেখা গেল 30 উইকসে তার প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন শুরু হয়ে গেল, ড্রিবলিং শুরু হয়ে গেল, ঠিক আছে, বাংলায় যেটা এমনি বলা হয় জল ভাঙা, মানে ড্রিবল করতে শুরু করলো, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বেরোতে আরম্ভ করলো। এবার এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ওইখানে আর করার কোনো জায়গা থাকে না, ওখান থেকে কিন্তু নো পয়েন্ট অফ রিটার্নে প্রায় চলে যায়, ঠিক আছে। তখন আমাদের টার্গেট কি থাকে, মানে কোনো একটা ধর যেই মানে সব সাইমালটেনিয়াস হয় কন্ট্রাকশন শুরু হয়ে গেছে, রাপচার অফ মেমব্রেন হয়েছে, অথবা রাপচার অফ মেমব্রেন হয়েছে, কন্ট্রাকশন শুরু হয়ে গেছে, মোটামুটি সাইমালটেনিয়াস হচ্ছে। তাহলে তখন কি হয়, তখন তো ফিটাস তো তখন ইজ নট ভায়াবল, তাকে তো বাইরে বের করে আনলে তো বাঁচবে না, নর্মালি বাঁচবে না। বাঁচার জন্য মেন কি দরকার? মেন দরকার একটা হচ্ছে লাং ম্যাচিউরেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তখন আমাদের চেষ্টা থাকে যে ইউটেরাইন রিল্যাক্সেন্ট কিছু ইউজ করে তার কন্ট্রাকশনটাকে কমিয়ে, তার কন্ট্রাকশন বন্ধ করে, ড্রিবলিং কমিয়ে কিছু টাইম আমাদের বাই করে কি করা, ফিটাল লাং ম্যাচিওরটাকে হ্যাস্টেন করার জন্য বাইরে থেকে ডেক্সামেথাসোন দেওয়া হয়, স্টেরয়েডস দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। 30 উইক 32 উইকসের এই সময়, তখন কিন্তু এটা মেনলি কোন ক্ষেত্রে বেশি হয়? টুইন প্রেগনেন্সি বা মাল্টিপল প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেনের চান্সেস কিন্তু বেশি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কন্ট্রাকশন বেশি মানে আর্লি হতে পারে, কারণ এদের ক্ষেত্রে স্ট্রেচিং বেশি হয়, ভলিউম বেশি হয়, ঠিক আছে, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের ভলিউম বেশি হয়। একটা ফিটাসের থেকে দুটো ফিটাসের ভলিউম এবং তার অ্যাসোসিয়েটসের তো বেশি হবে, ঠিক আছে।
তাহলে তখন আমাদের টার্গেট থাকে যে ফিটাল ইউটেরাইন রিল্যাক্সেন্ট ইউজ করা আর ফিটাল লাং ম্যাচুরেশনের জন্য কিছু টাইম আমাদের বাই করা, এটাই টার্গেট থাকে। সেই জন্য ইউটেরাইন রিল্যাক্সেন্ট ড্রাগগুলো ইউজ করা হয়। তা আমাদের এখানে মানে কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো ইউটেরাইন রিল্যাক্সেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়। সব সময় আউটকাম যে ফ্রুটফুল তা নয়, কিন্তু তবুও চেষ্টা করা হয়। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস দ্যাট ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন? তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ। নাম বলতে পারবি এনি বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ? বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ অ্যাজমাতে কোন ড্রাগ ইউজ হয়? স্যালবুটামল, টারবুটালিন, এটাও হয়। কিন্তু আরেকটা ড্রাগ পড়েছিস হয়তো, রিটোড্রিন বলে একটা ড্রাগ আছে, রিটোড্রিন অ্যান্ড আইসক্সপিউরিন। দিস আর দ্য ড্রাগ বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ দ্যাট প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। কেন দরকার হয়? এই কারণে দরকার হয়। এবার কতক্ষণ পর্যন্ত, এবার কিভাবে শুরু করা হয়? জেনারেলি 50 মাইক্রোগ্রাম পার মিনিট ডোজে প্যারেন্টেরালি শুরু করা হয়, ঠিক আছে? কতক্ষণ পর্যন্ত দেব? বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ দিলে কি হতে পারে? কার্ডিওভাস্কুলার রেসপন্স কি হবে? কি হবে? ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে না ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হবে? বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ দিলে ভ্যাসোডাইলেটেশন হলে কি হবে? হাইপোটেনশন না হাইপারটেনশন? হাইপোটেনশন। হাইপোটেনশন হলে রিফ্লেক্স কি হবে? রিফ্লেক্স হলে কি হবে? তখন হাইপোটেনশন থেকে ওটাকে ট্যাকিকার্ডিয়াতে যাবে। তার মানে ডাইলেটেশন, তারপরে হাইপোটেনশন অ্যান্ড তারপরে ট্যাকিকার্ডিয়া, তাই তো হবে? এবার ট্যাকিকার্ডিয়া এইগুলো একটা মাপ আছে, ঠিক আছে? এবার জেনারেলি 50 মাইক্রোগ্রাম পার মিনিট ডোজে শুরু করা হয় রিটোড্রিন, ঠিক আছে? শুরু করে কত দূর পর্যন্ত যাওয়া হয়? যতক্ষণ না ম্যাটারনাল হার্ট রেট 120 পর্যন্ত যাচ্ছে, অথবা এদিকে যে কন্ট্রাকশনটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো একটা অ্যাচিভ করলেই কিন্তু ড্রাগ স্টপ করে দিতে হবে, ওখানে স্টপ করে দিতে হবে। এবার এর ফলে হ্যাঁ, যে কোনো একটা, কিছু করার নেই, কিছু করার নেই। এবার এরপরে হচ্ছে কি কি, এবার সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে? মেটাবলিক সাইড এফেক্ট প্রচুর হয়। এবার তো এই কার্ডিওভাস্কুলার সাইড এফেক্ট এগুলো গেল, মেটাবলিক সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? হাইপার গ্লাইসেমিয়া হতে পারে। অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ, ঠিক আছে? হাইপার গ্লাইসেমিয়া হতে পারে। হাইপার গ্লাইসেমিয়া হলে হাইপার রেসপন্সে কি হবে? হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হতে পারে। হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হলে কি হয়? হাইপোক্যালিমিয়ার চান্সেস হতে পারে, যার জন্য হাইপার ক্যালিমিয়াতে অনেক সময় ইনসুলিন ইউজ করা হয় টু রিডিউস দ্য পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য ব্লাড, ঠিক আছে? হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে। আর কি হয়? অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হয়? তাহলে অ্যাংজাইটি বাড়ে, রেস্টলেসনেস হয়, এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটির জন্য। তাহলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখতে হবে। আর যেহেতু এর ভ্যাসো ডাইলেটেশন হয়, মানে ভেনাস পুলিং অফ ব্লাড বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে ফিটাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে পালমোনারি ইডিমা, ফিটাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশন হতে পারে, ঠিক আছে? আরেকটা কি হতে পারে? যেহেতু ম্যাটারনাল হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হচ্ছে, ফিটাসের ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্সেস থাকে, ঠিক আছে? তার মানে বার্থের পরে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার বা তার জন্মের পরের মধ্যে আপগার স্কোরগুলো অনেকটা কমে যায়। আপগার স্কোর, বিশপ স্কোর এই সমস্ত থাকে, এগুলো কমে যায়, ঠিক আছে? তাহলে ফিটাসের ক্ষেত্রে একটা রিস্ক তৈরি হয়, ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। এবার এটা গেল আইসক্স, এর যেটা স্যালবুটামল, টারবুটালিন, এগুলো বিটা-2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট ড্রাগ। দিস ক্যান বি অলসো ইউজড অ্যাজ ইউটেরাইন রিল্যাক্সেন্ট ড্রাগ। আর কি ড্রাগ ইউজ হয়? কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইজ ইউজড। ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ছাড়া আর কি কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল গ্রুপ আছে? ফেনাইল অ্যালকাইলামিন, দ্যাট ইজ দ্য ভেরামামিন, অ্যান্ড বেনজোথায়াজেপিন, দ্যাট ইজ দ্য ডিলটিয়াজেন, ঠিক আছে? এইগুলো হচ্ছে ড্রাগ অ্যাপার্ট ফ্রম ডাইহাইড্রোপাইরিডিন। এবার ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপের ড্রাগই ইউজ করা হয়, জেনারেলি নাইফেডিবিন ইউজ করা হয়। মার্কস পাবি না কেন কিন্তু? তো মানে মানে ভেরাপামিল, এবার যদি বলে যে গ্যালোপামিল কোন গ্রুপের ড্রাগ, তুই বলবি ভেরাপামিল গ্রুপের ড্রাগ। নন ডিএসপি বলে ওরকম কোনো কথা নেই, ওরকম কোনো কথা। ওসব হচ্ছে কোনো একটা নোটজাত কথা, নোটজাত কথা। কোনো একটা বড় বইয়ে দেখা নন ডিএসপি আমি মেনে নেবো, রেফারেন্স। ওই তো বল, আমার কোনো একটা বড় বইয়ে দেখা আমি মেনে নেবো, রেফারেন্সে কাজ চলে। তো আমাদের এখানে শুধু মুখের কথা তো কাজ হয় না, রেফারেন্স দাও, রেফারেন্স দিলে মেনে নেবো। অবশ্যই সে যে কেউ রেফারেন্স দেখাতে পারে, একটা ভালো রেফারেন্স দেখাও, মেনে নেবো।
চোতা বই রেফারেন্স দিলে হবে, ঠিকঠাক বই দাও, রেফারেন্স মেনে নাও। তুমি দেখাও গুডম্যান গিলম্যান দেখাও, ক্যাটজাং দেখাও, আরও ভালো বই দেখাও। নাইফেটিভিনের ক্ষেত্রে দিট ইজ এ ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ড্রাগ। তাহলে এটার ক্ষেত্রেও কী হতে পারে, সিমিলার কার্ডিওভাস্কুলার প্রোফাইল হতে পারে, যে হাইপোটেনশন হতে পারে, ফ্লাশিং হতে পারে, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন যদি থাকে, তাহলে প্রিভিয়াস যদি চান্সেস থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না, এই সমস্ত ব্যাপার সেম থাকে। কিন্তু দেশের মানে সবই হচ্ছে অল্প অল্প কাজ করে, ঠিক আছে, খুব পোটেন্ট নয়। স্টিমুল্যান্ট যতটা পোটেন্ট, রিল্যাক্স্যান্ট ততটা পোটেন্ট নয়। এরপরের ড্রাগ আসছে সেটা হচ্ছে অক্সিটোসিন অ্যান্টাগনিস্ট। ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএসএতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এখানে তোদের নামটা জানলেই হবে। অ্যাটোসিবান বলে একটা ড্রাগ, দ্যাট ইজ অ্যান অক্সিটোসিন রিসেপ্টার অ্যান্টাগনিস্ট। হ্যাঁ, আমাদের ইন্ডিয়াতে জেনারেলি ইউএসএফডিএ ফলো করা হয়, ইউএসএফডিএ অ্যাপ্রুভ করেনি, ওই জন্য আমাদের এখানে অতটা চলছে, ঠিক আছে। মেনলি দেখবি আমাদের এখানে ফলো করা হয়, যদিও জাপান থেকে জাপানের কিছু ড্রাগ আমাদের এখানে চলে, মানে মিশ্র। তাহলে অ্যাটোসিবান ATOSIBAN, এটা হচ্ছে ইউরোপে জেনারেলি ইউজ করা হয়। কোন উইক্সের মধ্যে ইউজ করা হয়? 24 থেকে 33 উইক্সের মধ্যে ইউজ করা হয় অ্যাজ অ্যান ইউটেরাইন রিল্যাক্স্যান্ট, যাতে এরা অন্তত 30 ডিলে করার জন্য 36 উইক্স বা 20 লেসার হলে মিনিমাম 32 উইক্স পর্যন্ত যেন যায়, অ্যাটোসিবান ইউজ করা হয়। আর কি ইউজ করা হয় আমাদের এখানে, যেটা কমনলি ইউজ করা হয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের অনেক কাজ, প্রি এক্লামশিয়াতে সেজার কমানোর জন্য ইউজ করা হয়, কনভালশন কমানোর জন্য ইউজ করা হয়। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইট ক্যান অলসো প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। কীভাবে করে ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন? ইট কম্পিটস উইথ ক্যালসিয়াম টু এন্টার ইন্টু দ্য সেল। ইট এন্টার্স দ্য সেল ভায়া দ্য ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়েও ঢুকছে, আবার লিগ্যান্ড গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়েও ঢুকছে। দিয়ে ক্যালসিয়ামের জায়গা তো অ্যাটাচ করতে পারছে না, কিন্তু ক্যালসিয়ামের সাথে কম্পিট করে সেলের ভেতরে ঢুকছে, সেলটাকে ডিপোলারাইজ করতে পারছে। বা যে পোলারাইজেশনে গেলে, যে ভোল্টেজে গেলে চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়, সেটাকে অ্যাটেন্ড করতে পারছে, কিন্তু কন্ট্রাকশন ক্যারি আউট তো করতে পারছে না ম্যাগনেসিয়াম। সেই জন্য ইট ক্যান বি অলসো ইউজড অ্যাজ এ ইউটেরাইন রিল্যাক্স্যান্ট ড্রাগ, ঠিক আছে। এবার এরও কিছু কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, সেগুলো দেখে নিতে হবে, যে কোনো ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের টক্সিসিটি হলে কী হয় সেগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। আর যে সমস্ত ড্রাগগুলো ইউজ হয় না খুব একটা, তার মধ্যে যেটা ড্রাগস দ্যাট ক্যান প্রডিউস দ্য ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন, সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে, ইথাইল অ্যালকোহল রয়েছে। ইথাইল অ্যালকোহল ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। নাইট্রেটস গ্রুপ অফ ড্রাগ ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। প্রোজেস্টেরন ক্যান প্রডিউস ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন। আর কি ইউজ করা হয়? হ্যালোথেন বলে একটা ড্রাগ রয়েছে, যেটা জেনারেল অ্যানাস্থেটিক্সের মধ্যে রয়েছে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা গাইনি পার্সপেক্টিভ থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ডিউরিং দ্য একটা ম্যানিউভার করা হয়, ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটার্নাল রোটেশন, ঠিক আছে। গাইনিতে ম্যানিউভার করা হয়, সেই ইন্টারনাল রোটেশন অ্যান্ড এক্সটার্নাল রোটেশনের সময় জেনারেল অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ হিসেবে অ্যান্ড ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন, মানে এর সাথে দুটো একসাথে হয়। ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন ড্রাগ মানে এই জন্য ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটার্নাল রোটেশনের জন্য হ্যালোথেন ইজ ভেরি গুড। আর হচ্ছে ইন্ডোমেথাসিন কি? একটা নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ। এনসেডস, তার মানে এটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কক্স, মানে সাইক্লক্সিজিনেসের অ্যাক্টিভিটি কমাবে, ইনহিবিট করবে, আলটিমেটলি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন কমাবে। তাহলে কি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনেরও তো EP1, FP-TP এগুলো দিয়ে কন্ট্রাক্টাইল রেসপন্স, আর EP2, EP4 এই সমস্ত ইয়েগুলো দিয়ে, রিসেপ্টরগুলো দিয়ে কন্ট্রাক্টাইল রিল্যাক্সেশন রেসপন্স রয়েছে। তাহলে যদি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস যদি ইনহিবিট করা যায়, তাহলে কিছু টু সাম এক্সটেন্ট আমরা রিল্যাক্সেশন গেইন করতে পারবো, ঠিক আছে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যদি আমি অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করি, ঠিক আছে, তাহলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন বন্ধ করলে কিন্তু আমার কিছুটা ইউটেরাইন রিল্যাক্সেশন হবে, সেটা সেইখান থেকে ইন্ডোমেথাসিন ইজ হেল্প, ঠিক আছে। এই হলো তোদের ইউটেরাইন রিল্যাক্স্যান্ট অ্যান্ড স্টিমুল্যান্ট।